Yes, looking good. Right. Yeah, it was great. She was one of the brightest students I ever had. Very gregarious, bubbly. I think someone's TV is running on a background. Okay, then I'm going to do mute all. Yeah, go ahead. Vikesh bhai, I'm now asking you to unmute yourself and please start the program. Shushut bhai, should we unmute all the poets only and Vasudha Ben and then Dinesh bhai and Snelata Ben? Okay, let me do that. Okay, I have to find them. If I Yeah, find yeah. them, I will do them. And also, when you introduce, if you can guide them how to react by chatting here or showing reaction on this chat area. Barabar. Okay. Yeah, I'm trying to do that. Just a minute. Okay. All right. While she's typing. Good morning, everybody. My name is Dr. Digesh Choksi in Orlando, Florida. Just one disclaimer. હું કવિ નથી અને મારી એક પણ કવિતા સંભળાવવાનો નથી. હું કવિ અને કવિતાનો ચાહક છું અને વાચક છું. 7th સુવર્ણાબેન શાહ યુનિવર્સિટી ઓફ ફ્લોરિડા આયોજિત 7મો સુવર્ણાબેન શાહ પોએટ્રી ફેસ્ટિવલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. પ્લેટોના વખતમાંથી કવિ અને કવિતાને આજથી 2000 વર્ષ પહેલા ગ્રીક ફિલોસોફર પ્લેટોના વખતથી કવિ અને કવિતાને સમાજમાં બહુ સરસ સ્થાન મળ્યું નથી કે માન મળ્યું નથી. કવિને કદાચ જાયદાદ કરતા દાદમાં વધારે વાલ હોય, પણ તો પણ ઘણીવાર દાદ પણ નથી મળતી અને જાયદાદ પણ નથી મળતી. તો એવા સમયમાં યુનિવર્સિટી ઓફ ફ્લોરિડા આયોજિત પોએટ્રી ફેસ્ટિવલ કરવો એ પણ અમેરિકામાં 2024મી સાલમાં એ બહુ જ ગર્વની વસ્તુ છે, બહુ જ આનંદની વસ્તુ છે. અને એ માટે હું દિનેશભાઈનો, યુનિવર્સિટી ઓફ ફ્લોરિડાનો અને વસુધાબેનનો દિલથી હાર્દિક આભાર માનું છું. વી આર ગ્રેટફુલ ટુ ધેમ. હેપી બર્થડે ટુ દિનેશભાઈ. એમના કવિતા પ્રત્યેના લગાવ, એમની એનર્જી, એમનું પેશન આ કવિ સંમેલનને અને કવિતાને જીવતી રાખે છે. અને આપણો આશય એવો રહેશે કે આજે આપણે ઓરિજિનલી 8 પોએટ હતા, એમાંથી એક પોએટ સંજોગો વસાત નહીં હાજર થઈ નહીં શકે, એટલે 7 પોએટ આપણે કવર કરીશું લગભગ 3 કલાકમાં. છેલ્લે 15-20 મિનિટ આપણે ઓડિયન્સના રિએક્શન, પ્રતિભાવ, ફીડબેક, ક્વેશ્ચન્સ આન્સર માટે આપવાના છે. એટલે તમારી લાંબી કોમેન્ટ હોય, સૂચન હોય, પ્લીઝ સેવ ઇટ. બધાને મોકો મળશે પોતાની જાતને એક્સપ્રેસ કરવાનો, અનમ્યુટ કરવામાં આવશે. મીન વાઇલ જ્યારે તમે કવિતા સાંભળતા હો ત્યારે તમે મ્યુટ હશો એટલે કદાચ દાદ નહીં આપી શકો, પણ તમે ચેટ બોક્સમાં હાર્ટ દોરી શકો, થમ્સઅપ દોરી શકો, વાહ વાહ લખી શકો. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. દરેક પોએટ લગભગ 15થી 20 મિનિટ ની એમની કવિતા કે ગઝલ રહેશે. અને હું પહેલા કવિને બોલાવું એ પહેલા સૌથી પહેલા દિનેશભાઈને આ કવિતાનું વસુધાબેનને, who is a distinguished professor of religion at University of Florida, અને એમના સહયોગ, એમની હેલ્પ વગર આ પોએટ્રી ફેસ્ટિવલ શક્ય જ નથી. જ્યારથી આ પોએટ્રી ફેસ્ટિવલ ચાલુ થયો ત્યારથી વસુધાબેન has given unconditional support. So we are very grateful to you, Vasudhaben. And she's going to give a brief introduction about the involvement of the University of Florida in this poetry festival, as well as the Gujarat region culture and the Chitra organization in the University of Florida. And Vasudhaben's speech, pachi Dinesh Bhai is going to give a background about Suvarna Shah Poetry Festival. Thank you. Please welcome Vasudhaben. Thank you very much, Digesh Bhai. Dr. Shah, do you want to talk first?
You're muted. I'm trying to unmute him, Mhm. trying to find him, which one he is on. He's on His Tijal number is Mehta. 123456. No, I Papa's don't not with see- me. I'm in a different place. Okay, all right. I'm trying to find him. And his He's name 1, 2, 3, 4, 5, 6 is the name that's showing up on his. Oh, yes, got you. I have requested Dinesh Bhai to unmute yourself. I have invited you. So Dinesh Bhai, welcome. Okay. Uh, uh, Vasudhaban, distinguished poets, my colleagues, all poetry lovers and friends. This is once a year event that we all look forward to it. It's a unique occasion because poets from India, Gujarat, and poets residing in USA, we bring them under one umbrella to share their poems with all of us. With this event, the three persons' memories will remain always attached. The one is the Suvarna D. Shah. She was my life partner, and she passed away in year 2000. And once I was talking to Vasudha-ben, and she spontaneously said, Dinesh Bhai, Suvarna was a beautiful poem of life. Then that triggered my thought that why don't I, in her memory, ask university to host each year these functions. And of course, I made appropriate donations so that the interest can fund this program. The two other, and again, to those of you who wonder why Vasudha-ben said this, so I may like to share just beginning line of a poem I wrote about Suvarna. It was her birthday, and I thought I should give a poem about her on her birthday. And in the audience was in California, there was a young man who was a composer, and he composed spontaneously. When he heard my lyrics, he spontaneously composed on the harmonium this poem and recited. So I'll tell you something, and also tell you that how a poet who is not from liberal arts background, like I'm not in BA or MA with Gujarati or language. I'm professor of chemical engineering and anesthesiology. But when I write poetry, I'm all 100% poet at heart. And you're right. So you will be curious and this is after 10 years of marriage, I wrote about Suvarna. It says, Ek gori tara papan na palkare, ek gori tara naina na jhabkare, O gori tara shamana na shanagare, a hayyu maru hele chede, O maru hayyu hele chede. એ આખું ગીત પૂરું થયું પછી પેલા ભાઈ આવે મારી પાસે એક અઠવાડિયા પછી કે દિનેશભાઈ તમે ગોરીના વખાણ કરતા તો ગીત લખ્યું આ બહુ સુંદર લખ્યું પણ છેલ્લી એક પંક્તિ ઉમેરો કે આમાં ગોરી જવાબ આપે છે તો એ ગોરી જવાબ જે આપે છે આ બધા ફ્લેટરિંગનો તો એમાં છેલ્લી પંક્તિ હતી કે પેલી ગોરી કહે છે કે typical modesty for Indian women. કે પિયુ રવિના તેજ બને ચંદ્ર કેરી ચાંદની કે ખરેખર ચાંદનીના તું જે વખાણ કર્યું છે તો ખરેખર સૂરજનો પ્રકાશ છે reflected from moon surface. This is only people who are from science background would think of it. So she said પિયુ રવિના તેજ બને ચંદ્ર કેરી ચાંદની મેહુલિયા વાટ તારી જ્યોતિ હું તલાવડી આસો પાલવ તું મારો વળગી હું તો વેલડી મોરલો મીઠો તું મારો હું તો તારી ઢેલડી. So this is what our life was even 10 years after marriage and having two wonderful kids, Bijal and Prerit.
but we were just totally absorbing each other. So when she passed away abruptly in year 2000 due to a brain tumor, it was like atom bomb dropped on me. And the other two people that whom I really miss on this occasion, one is Sheetal Bhai Joshi, who participated in a number of our program, and he wrote wonderful ghazals. And પછી એમની એકાદ બે લાઈન યાદ કરું. કોઈ ક્યાં કોઈને નડતા હોય છે, આબ ક્યાં ધરતીને અડતા હોય છે. અને પછી કે છે તું કહે વરસાદ તો વરસાદ, આમ તો માત્ર પાણી જ પડતું હોય છે. So Sheetal Joshi is wonderful. And again, he left too early, all of us. And second person is Himanshu Bhatt. He was again internet engineer, IT engineer. But when he wrote poems, it was like it came from his heart. એમની એક લાઈન કહું, એમણે કહ્યું તને દેખાય જે મારી નથી ઊંચાઈ પોતાની, કે મારી જે ઊંચાઈ છે મારી પોતાની ન હોય. તને દેખાય જે મારી નથી ઊંચાઈ પોતાની, ઊભો છું હું આ કોના પર અને મારે ખભે કોઈ. કે એ તને જે મારી ઊંચાઈ દેખાય છે because I'm standing on somebody's shoulder and I have put somebody on my shoulder. So again, this is what Newton wrote when somebody asked him that how could you do all this research? Then he said, I'm standing on the shoulder of giants. અને બીજી એક લાઈનમાં હિમાંશુએ બહુ સુંદર વાત કરી કે આપણે ત્યાં બોસ હોય તે વાઘ જેવો આવે એમના સબોર્ડિનેટ પાસે, પણ એ પોતે પોતાના બોસ પાસે જાય ત્યારે એ એકદમ બકરી જેવો થઈ જાય ને પેલો એનો બોસ વાઘ જેવો થાય. તો આ જે દુનિયાની કોન્ટ્રાડિક્શન છે એ હિમાંશુએ આ રીતે લખી કે કદીક માકડું છું કદીક છું મદારી. કદીક માકડું છું કદીક છું મદારી, છે ડમરું તો એક જ તમાશો અલગ છે. કે એક જ ડમરું વાગે છે પણ તમાશા જુદા જુદા છે. કે કદીક માકડું છું કદીક છું મદારી, છે ડમરું તો એક જ તમાશો અલગ છે. Again, I pay my sincere tribute to all these three individuals whose memory we are cherishing even after this 23 years. Suvarna passed away in year 2000. And I'm also thankful to all of you. After 11 months in 6 hospitals and with a lot of heart procedure, I survived. And I think it's the best wishes of my friends, my students, and everybody that I'm enjoying each day in my life. So I want to thank all of you, and I look forward to years to come that we at least once a year we all meet and cherish this tremendous heritage of Gujarati poetry of last 550 years, starting with Narsi Mehta and Mirabai. Okay, thank you all. Vasudhaben, go ahead. The soul of our program is Vasudhaben Narayanan, whose husband is my colleague in chemical engineering. And she has really poured her heart in this Gujarati culture studies. And our dream is to have someday Gujarati endowed chair at University of Florida. Namaste, good morning, and thank you all so much for being here so early in the morning. We are having people from all over the country and from India, our two mothers here. And we are delighted to have you. First, I would, after giving my thanks, I'd like to say that I would like to make my welcome in two different ways. Now and later in the program also, I will give you a better sense of our program. So
first, I would like to tell you a little bit about the history of our Gujarat program, our Gujarat culture program, which is so dear to our hearts. And Dr. Shah, I hope our teaching of Gujarati is closer than later, as soon as possible, we are hoping. And I would like to begin by sharing my screen and showing you a little bit about our program. Wait. 1 minute. All windows. Yes. So today we are happy to be celebrating two things. One, the 7th Suvarna Shah Gujarati Poetry Festival. And this was created by a very generous endowment by Dr. Dinesh Shah, Professor Emeritus, and the first Charles Stokes Professor of Chemical Engineering. And the second thing we are celebrating today is happy birthday, Dr. Shah. We are so happy that we could celebrate it on the actual day. So we wish you good health and a lot of happiness and bringing more poetry and more beauty to all our lives. I'd like to divide my talking about the Chitra program, Gujarati culture program in two parts. First part right now, and then we will go straight to the poetry, and the second part later when I'll tell you specifically about previous poetry, Gujarati poetry programs. So we are proud and so delighted to say that we are the first public university in this country to start the first Chitra program for Gujarati studies. And within that, we have three funds: a general endowment to talk about India, we have classical Indian music, and third, the most important for us, Gujarat Region Cultural Fund. And our poetry festival comes under number 3, Gujarat Region Cultural Fund. And so within this, our aim is to talk about the history, the antiquity, the rich heritage of Gujarat and the modern, dynamic 21st century leading the way, Gujarat. And Gujarat is a state in India which does both. We would like to do all of India, but we don't have, none of us has the energy and the time to do it. So I had to choose one state from all of India. It's like choosing among your children. But I wanted Gujarati and Gujarati culture because it's not been done in this country before. And Gujarati culture is more than just showing to one person. And it's more than just talking about it among Gujaratis. It had to be shared with other Indians. It had to be shared with other Americans because our children are here. They are Americans. They should know, and their friends should know the heritage. Besides, this particular state was the gateway to India. It was the earliest cradle of Indian civilization. What we call Indus Valley civilization, Harappan civilization, started here in Gujarat, in Lotel. When I went there to Lotel, it was like a pilgrimage because that's where all our culture begins. This is the beauty going back 3,000 years, 4,000 years, 4,000 years.
And so we wanted to transmit Gujarati culture at the University of Florida. We are the first program at a major university in the United States to encourage academic study and above all, public understanding of Gujarati culture. So we are focusing on two things, not simply Gujarat state, but everywhere. The second thing is where everywhere in the world where Gujaratis have gone and settled and made that an area, a diplomatic area of Gujarati culture. So Gujarat is not only in India, Gujarat is in Gainesville, Gujarat is in Houston, Gujarat is in everywhere, that we have people who are proud of their culture. So we want the history, religion, archaeology, poetry, language, literature, dances, folk theatre, all that of Gujarat to be known here and made part of the larger American culture. So we have many ambitions, teaching of Gujarati language, courses to do with Gujarati culture, and then we already have many academic lectures, seminars relating to Gujarati culture, and I will talk about them. An outreach program like this one to connect the larger Gujarati community all over the world with the academic study of our culture. And so together we can make it happen. So what I want to tell people, the world came to Gujarat. Gujarat was the gateway of India. Ancient Gujarat had dozens of important seaports, and it was linking people across the world with India. And then Gujaratis went to different parts of the world. And today we have millions of Gujaratis all over the world, and they have made extensive contributions in Asia, Africa, Europe, Americas. And the people and the state of Gujarat have served as gateways to the large Indian culture all over. So think of these as multiple gateways leading to our culture. This was a picture that a friend showed me when I went to Rani Ki Vav. There were only two people there, tourists, and they both knew Dr. Shah. Imagine the coincidence. I go there with my husband and my uncle and my mommy on a random day in December. Only two tourists, and they both know Dr. Shah. So our program began with the first lecture and the inaugural lecture of the Gujarat region Gurukul program. And it was given by Dr. Neelima Shukla Bhatt. And the talk was on Gujarati song, on Narsi Mehta's song, as a universal moral anthem. And it was on Gandhi, favorite hymn, Vaishnava Janato. And then we had a big panel here in the University of Florida with our dean and everyone on the significance of Gujarat culture in the study of India. After that, we were sure that we will have a wonderful reception for this kind of event. And Dr. Shah, with his exemplary generosity, endowed this fund. And this Gujarati Poetry Festival became the centerpiece of our Gujarat program. Suvarna Pen was known, she was the first person I met when I came to Gainesville many, many years ago in 1982. And she arranged that we come to her house for dinner. And she went out of her way to help people. And so I knew her from 1982 when I first moved to Gainesville. And she was a pioneer. She had finished high school, wanted to go and do her BS and MS in mathematics in a STEM discipline, and came to this country, which was so unheard of, to do her PhD in statistics. And then, as fate had it, she met
Dr. Shah, and the rest is history, as they say. And so it is our pleasure to have known and benefited by her grace in this world. She was dedicated to her children, Bijal and Prerak, to Dr. Shah, and the whole world was a family. So her family just meant all of us. It didn't matter, it was an immediate family. And it was very sad and distressing to all of us when so quickly she passed away. Her countless deeds and kindness, acts of kindness are remembered and celebrated. I can tell you many of them myself, how she came at 8:30 or 9 in the night when I was struggling for tenure to help me with the computer thing when my computer crashed in days when people knew nothing about computers. Her life was a beautiful song. Now, quickly, in the next 2 or 3 minutes, I'd like to tell you a little bit about the different kinds of lectures we've had on Gujarati culture. We had, and by Americans, by Euro-Americans, as well as people from Gujarat. We've had a lecture by Dr. Balwant Jani on Gujarati literature in diaspora in 2015. Then we had relevance of Gandhi to environmental studies. Dr. Professor Cynthia Packard from Middlebury College. And my idea is not simply to have Gujarat lectures for study of Gujarat or culture within a small group. It had to be mainstreamed in the rest of the university. That is, it should be taught alongside of Greek art, Roman art, other things. So right from the beginning, what I did was to get other units like a Harn Museum of Art to give lectures on Gujarati art, not simply for Indians, but for the larger American audience. So Dr. Packard gave a talk on Swaminarayan, and these were academic talks to make this mainstream in academia. And she gave a talk in the Museum of Art. We had a talk on the Swaminarayan movement by my student, Bhakti Mamtora. We are training students in Gujarati culture. On the screen, you see Dr. Bhakti Mamtora. She was my student. She did her PhD on literature in the Swaminarayan movement, and she is now an assistant professor in the University of Arizona. So the idea is to spread the culture. And Venu Mehta, who is now teaching in California. So Bhakti spoke about theorizing scripture, telling and texts in 19th century Gujarat. We had a lecture like that. We had a lecture by Vedu Mehta on Kanya Kenivali and folk literature, methods for girl-child education in 19th century and folk societies of Gujarat. And so Gujarati folklore talks in University of Florida to graduate students and so on. In 2012, we had a big break when Doctors Kiran and Pallavi Ben Patel endowed distinguished lecture series for Gujarati culture. And eventually, we started to have a series of poetry festivals. So I will stop here now, but I have a second part for my talk here coming up. And in about halfway through our poetry session, I will give you a history of all our wonderful talks about all our different poetry festivals coming up, the people who have graced us, like all of you today. And I'll show you glimpses of our poetry festival from the past. So welcome. And I am delighted to be with you today. And we are in for a feast of Amrit, of nectar flowing from all the poets today. Thank you for coming. Thank you very much, Vasudha Ben. That was a great, very inspirational, very touching. Thank you again for the great work. And happy birthday, Dinesh Bhai, again. અને આપણે પોએટ્રી ફેસ્ટિવલને સ્ટાર્ટ કરીએ.
સો વેલકમ એવરીબડી. સૌનું પ્રેમપૂર્વક ગઝલપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. પહેલા કવિ જે તમારી સમક્ષ રજૂ થાય છે એમને વિદ્યાનગરમાં શિક્ષણ પામ્યા, પછી LD એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં એમને એન્જિનિયરિંગ કર્યું, આઈટીના ફિલ્ડમાં છે. બરોડામાંથી એમને મેનેજમેન્ટમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કર્યું. 20 વર્ષ લોસ એન્જલસ હતા, અત્યારે ટેક્સાસમાં છીએ. કવિતાના રોગ ઉપરાંત એમને યોગમાં પણ ઘણો રસ છે, અધ્યાત્મ પ્રત્યે પણ એમને ઘણો લગાવ છે. કર્મયોગ અને આત્મસંયમ યોગ નામે 2 પુસ્તકો પ્રગટ થયા છે. આધ્યાત્મકતાની સ્પિરિચ્યુઆલિટી જેને કહેવાય એક સાહિત્યિક વેબસાઇટ પણ ચલાવે છે. ગીત, ગઝલ, મુક્તક, સોનેટ વગેરે લખ્યા છે. આપણે ઈટ, સિમેન્ટ કે રેતીનું મકાન બનાવવું હોય ને તો કોન્ટ્રાક્ટર જોઈએ, પણ જો ગીત અને ગઝલોની હવેલી બનાવી હોય તો કોન્ટ્રાક્ટર ના ચાલે. એના માટે દક્ષેશ કોન્ટ્રાક્ટર જોઈએ. क्या बात है, बहुत अच्छा. એ ચાતક તખલ્લુસથી લખે છે અને આ ચાતક તખલ્લુસ મને બહુ ગમ્યું, કારણ કે તમને ખ્યાલ છે એક લોકવાયકા પ્રમાણે ચાતક પક્ષી વરસાદની બહુ આતુરતાથી રાહ જુએ અને સ્વાતિ નક્ષત્રમાં એ વરસાદનું જ પાણી પીએ. તો આવો, જેની ગઝલોના વરસાદની તમે પણ ચાતકની જેમ રાહ જોઈ રહ્યા છો એવા આપણા પહેલા કવિ, ઓપનિંગ બેટ્સમેન દક્ષેશ કોન્ટ્રાક્ટરને હું વિનંતી કરું છું અને એમના જ એક બહુ પોપ્યુલર મુક્તકથી એમનું સ્વાગત કરું છું. આ મુક્તક તમે વોટ્સએપમાં બહુ વાયરલ થયું છે, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી આ જે ફોરવર્ડિયા હોય છે એ ઘણીવાર નીચે કવિનું નામ ભૂસી નાખતા હોય છે, અથવા તો પોતાનું નામ લગાડી દેતા હોય છે, અથવા તો અજ્ઞાત અનનોન મૂકી દેતા હોય છે. પણ ખેર એ અલગ વસ્તુ છે. પણ એમનું જ એક બહુ સરસ મુક્તક તમે જુઓ, કવિતા કેવી રીતે આમ કવિને આઈડિયા કેવી રીતે આવે, કોઈ મુહાવરો હોય, કોઈ રૂઢિપ્રયોગ હોય, એનો એ કેટલો સરસ એક મુક્તકમાં ઉપયોગ કરી શકે છે. આપણે બધાને ખબર છે દ્રાક્ષ ખાટી છે, ઓર સાવર ગ્રેપ્સ જેને કહેવાય ઇંગ્લિશમાં, એના પર તો દક્ષેશભાઈના આ મુક્તકથી એમને હું આવકારું છું. કંઈક ઈચ્છાઓ અધૂરી હોય છે, જિંદગી તોય મધુરી હોય છે. કંઈક ઈચ્છાઓ અધૂરી હોય છે, જિંદગી તોય મધુરી હોય છે. દ્રાક્ષ ખાટી દર વખત હોતી નથી, દ્રાક્ષ ખાટી દર વખત હોતી નથી, જીભ પણ ક્યારે તુરી હોય છે. દક્ષેશભાઈ પ્લીઝ. દિગેશભાઈ, ફોર અ વન્ડરફુલ ઇન્ટ્રોડક્શન. સૌથી પહેલા તો આજે દિનેશભાઈને જન્મદિવસની અઢળક શુભેચ્છાઓ. અને આજે આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ સુવર્ણાબેનની મેમરીને. એમણે કેટલો સરસ વિચાર કર્યો કે અક્ષર જે કદી નાશ નથી પામતો, એમણે એવી રીતે એમની મેમરીને ઇમોર્ટલ કરી અને આ પોએટ્રી ફેસ્ટિવલની શરૂઆત કરી. એટલે વી આર ઓલ ઇન્ડેપ્ટેડ ટુ દિનેશભાઈ and everybody who are associated for this wonderful program. તો શરૂઆત કરું કે રોજ સમયની સાથે માથાપચ્ચી કરવી સહેલી છે. આ રોજ સમયની સાથે માથાપચ્ચી કરવી સહેલી છે અને સામે ચાલીને ઘડપણને બચ્ચી કરવી સહેલી છે. अच्छा है. કે રોજ સમયની સાથે માથાપચ્ચી કરવી સહેલી છે, સામે ચાલીને ઘડપણને બચ્ચી કરવી સહેલી છે. અને ઈશ્વર આવીને પૂછે કઈ તકલીફ હો તો કહો અમને. ઈશ્વર આવીને પૂછે કઈ તકલીફ હો તો કહો અમને, પણ ઈશ્વર સામે હો તો આંગળી ઊંચી કરવી સહેલી છે. बहुत अच्छा. તો આ ઈશ્વરના નામે છે, આપણા બધાનો બળાપો છે, એને હું જરીક સૂર આપું છું. તો ગઝલ છે કે તારા લીધે બધાને લોચો પડે છે ઈશ્વર. તારા લીધે બધાને લોચો પડે છે ઈશ્વર, તારો જ ક્લાસ ને તું મોડો પડે છે ઈશ્વર. क्या बात है. તારા લીધે બધાને લોચો પડે છે ઈશ્વર, તારો જ ક્લાસ ને તું મોડો પડે છે ઈશ્વર. અને દુનિયાના હાલ જોઈ આવે વિચાર મનમાં,
દુનિયાના હાલ જોઈ આવે વિચાર મનમાં, તું તારી હેસિયત થી મોટો પડે છે ઈશ્વર. વાહ. अच्छा है अच्छा है अच्छा है बहुत अच्छा क्या बात है क्या बात है શુક્રિયા. અને એવું નથી કે કાયમ हम्म અટકે છે કામ મારા, એવું નથી કે કાયમ અટકે છે કે કામ કાયમ મારા, અટકે છે કામ મારા. શ્રદ્ધાની સામે મારી ટૂંકો પડે છે ઈશ્વર. વાહ. वाह वाह बहुत वाह अच्छे वाह 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 बहुत अच्छे અને કાચા કે પાકા જોયા વિના જ વેડી નાખે. हाँ हाँ हम्म કેરીની સિઝન આવે એ પહેલા ખેડૂત કેરીઓ વેડે સારા સારા જોઈને, પણ આ ઈશ્વરની વાત છે કે કાચા કે પાકા જોયા વિના જ વેડી નાખે. લાગે છે हम्म આવડતમાં કાચો પડે છે ઈશ્વર. वाह 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे वाह जी वाह जी वाह આપણે बहुत સુવર્ણાબેનની વાત કરતા હતા કે આપણને એવું લાગે કે સમય પહેલા લઈ લીધા એમ. તો કાચા કે પાકા જોયા વિના જ વેડી નાખે. લાગે છે આવડતમાં वाह કાચો પડે છે ઈશ્વર. વાહ. वाह वाह અને વાદળને જોઈને એ આવ્યો વિચાર મનમાં. વાદળને हम्म જોઈને વાદળને એ જોઈને આવ્યો વિચાર મનમાં. ચાર મનમાં તારી એ આંખથી શું છાંટો પડે છે ઈશ્વર. बहुत अच्छे તારી એ આંખથી શું વાહ છાંટો જી વાહ. પડે છે ઈશ્વર. અને આ શેર સાંભળજો મુકુલભાઈ, इरशाद इरशाद बहुत अच्छा કે इरशाद अक्षर भाई સેલ્ફીનો છે જમાનો, हम्म हाँ हाँ સેલ્ફીનો છે જમાનો. એકાદ ફોન जमाना લઈ લે અને પાડીને हम्म જો કે તારો ફોટો પડે છે ઈશ્વર. फोटो पड़े थे इसका वाह 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 अच्छा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा भाई કે क्या बात સેલ્ફીનો છે જમાનો. સેલ્ફી નો એકાદ છે ફોન જમાનો લઈ લે અને वाह પાડીને वाह જો वाह કે તારો ફોટો પડે છે ઈશ્વર. फोटो पड़े थे इसका बहुत अच्छा અને આજે આ ફોટા પરથી બીજો એક શેર યાદ આવે છે કે આજે હું મારી इरशाद માના જોઈ રહ્યો તો ફોટા. આજે हाँ हाँ હું મારી માના જોઈ રહ્યો તો મારે ફોટા. નાના તો પતા તું પણ સમયની સાથે ઝાંખો પડે છે ઈશ્વર. વાહ. વાહ. क्या बात है વાહ. क्या ક્યા बात બાત. है તું પણ સમયની સાથે बहुत ઝાંખો अच्छे પડે છે ઈશ્વર. बहुत अच्छा बहुत अच्छा અને क्या बात है 108 अक्षर भाई મણકા. क्या बात है वाह 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 શુક્રિયા શુક્રિયા. અને 108 108 મણકા અને 108 નંબર. ઇન્ડિયામાં 108 નંબર ડાયલ કરીએ તો શું થાય એ બધાને ખબર છે हाँ કે तो हमारे 108 મણકા અને 108 નંબર. कौन है તું પણ ઝડપની બાબત ફોટો પડે છે ઈશ્વર. हाँ 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 वाह वाह हाँ हाँ वाह 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा તો દોડીને આવ જલ્દી ચાતકની हम्म પ્રાર્થનાથી. દોડીને આવ જલ્દી जल्दी ચાતકની आओ, પ્રાર્થનાથી. जल्दी તારા એ માર્ગમાં શું કાંટો પડે છે ઈશ્વર. क्या बात है क्या बात हाँ जी हाँ जी શુક્રિયા. हाँ अक्षर એક भाई એક બીજી ગઝલ ને એ પહેલા એક મુક્તક જે એમણે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કહ્યું કે કંઈક ઈચ્છાઓ અધૂરી હોય છે. જિંદગી कहीं સ્વયં અધૂરી હોય છે. हम्म અને દ્રાક્ષ ખાટી દર વખત હોતી નથી. हम्म દ્રાક્ષ ખાટી દર વખત હોતી નથી. જીભ પણ ક્યારેક તુરી હોય છે. अच्छा है अच्छा है बहुत अच्छा क्या बात તો है એના क्या बात પરથી કે વસવસા આ જિંદગીના સહેજ થોડા હોય છે. લોકોને બોલતા સાંભળે છે સહેજ વસવસો રહી ગયો. પણ वाह वाह વસવસા આ જિંદગીના સહેજ થોડા હોય છે. અને વેદનાના દોસ્ત દસ્તાવેજ થોડા હોય છે. अच्छा है લાગણી માઝા મૂકે ત્યારે જ નીકળે આંસુ. લાગણી માઝા મૂકે ત્યારે જ નીકળે આંસુ. આંખના ખૂણે હંમેશા ભેજ થોડા હોય છે. हाँ हाँ अच्छा है અને પ્રેમ आँख ने તો પહેલી નજરમાં પાંગરેલી વાર્તા. પ્રેમ हाँ તો પહેલી નજરમાં પાંગરેલી पांगरेली વાર્તા. वार्ता પ્રેમની પ્રસ્તાવનાના પેજ થોડા હોય છે.
વાહ 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 अच्छा अच्छा है वाह પ્રેમ તો પહેલી નજરમાં પાંગરેલી વાર્તા. એ પ્રેમની प्रेम में પ્રસ્તાવનાના प्रस्ताव પેજ થોડા હોય છે અને પ્રેમમાં अच्छा है ખોટા પડે છે દોસ્ત બધાએ ગણિત. हम्म પ્રેમમાં ખોટા પડે છે દોસ્ત બધાએ ગણિત. 1 + 1 કાયમ 2 જ થોડા હોય છે. वाह વાહ वाह વાહ वाह क्या बात है એ બાત કે પ્રેમમાં ખોટા પડે છે દોસ્ત બધાએ ગણિત. 1 + 1 કાયમ 2 જ થોડા હોય છે. અને अरे સોરી वाह કહેવાથી એ માફી ના મળે એવું બને. हम्म એ તો વાત વાતમાં લોકો સોરી કહેતા. તો સોરી કહેવાથી એ માફી ના મળે એવું બને. हम्म કારણ માફ કરનારા બધા અંગ્રેજ થોડા હોય છે. अच्छा है अच्छी बात है અને હમણાં જ ધૂળેટી बहुत ગઈ बढ़िया તો એના પરથી હર્ષથી કોઈ લગાવે ગાલ हम्म પર ચપટી ગુલાલ. हम्म હર્ષથી કોઈ લગાવે हर्ष ગાલ પર ચપટી ગુલાલ. પણ રંગ કરનારા બધા રંગરેજ થોડા હોય છે. अच्छा है हाँ हाँ क्या રંગ बात क्या કરનારા बात બધા क्या રંગરેજ बात થોડા હોય છે. वाह वाह અને वाह वाह મકરાનો वाह શેર છે કે પ્રેમમાં ચાતક બીડેલા હોઠ કહી દે છે ઘણું. પ્રેમમાં ચાતક प्रेम में બીડેલા હોઠ चातक કહી દે છે ઘણું. હર ખુલાસા સનસનાટી ખેજ થોડા હોય છે. हाँ 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 वाह 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 अच्छा है वाह भाई वाह સનસનાટી ખેજ. बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब क्या बात એક બીજી ગઝલ એના પહેલા મુક્તક. इरशाद 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 આપણામાંથી ઘણાના તો 50 થઈ ગયા છે. તો મુક્તક છે કે પાન ખરમાં પાન ખરતા જાય છે. हाँ પાન ખરમાં પાન ખરતા જાય છે. જિંદગી ધીરે ધીરે સમજાય છે. वाह वाह જ્ઞાન બોધિનું મળે ચારે તરફ. हम्म જ્ઞાન બોધિનું મળે ચારે તરફ. चारों तरफ બુદ્ધ થઈને તોય ક્યાં રહેવાય છે. બુદ્ધ થઈને તોય ક્યાં રહેવાય છે. તો અજબ છે મૌનની ભાષા. ગઝલ છે કે અજબ છે મૌનની ભાષા. તને હું કેમ સમજાવું. પડે છે શબ્દ ત્યાં ટાંચા. તને હું तने કેમ हूँ केम समझाओ हाँ बहुत हाँ अच्छे ને આ શેર સાંભળજો અનિલભાઈ કે इरशाद તું પૃથ્વી ગોળ માનીને નીકળતી ના કદી ઘરથી. ओहो પૃથ્વી ગોળ માનીને નીકળતી ના કદી ઘરથી. જીવનમાં હોય છે ખાંચા. તને હું કેમ સમજાવું. बहुत अच्छे बहुत अच्छे अच्छा से એક अच्छा से પિતા बहुत એક अच्छा પિતા એની પુત્રીને શિખામણ આપે છે કે તું પૃથ્વી ગોળ માનીને નીકળતી ના કદી ઘરથી. જીવનમાં હોય છે ખાંચા. તને હું કેમ સમજાવું. केम वाह वाह समझाओ वाह बहुत અને अच्छा ગણતરી એ હતી કે જિંદગીમાં ક્યાંક પહોંચાશે. ગણતરી એ हाँ હતી કે જિંદગીમાં ક્યાંક પહોંચાશે. પડ્યા એમાં અમે કાચા. તને હું हाँ કેમ हाँ સમજાવું. वाह क्या वाह बहुत बात अच्छे वाह बहुत बहुत अच्छे अच्छे अक्षय बहुत अच्छे भाई बहुत खूब ગણતરી अक्षय એ भाई હતી કે वाह જિંદગીમાં वाह ક્યાંક પહોંચાશે. પડ્યા એમાં वाह અમે वाह કાચા. તને હું કેમ तने हूँ સમજાવું. અને આ વાત સાંભળજો કે અતિથિ દેવ માનીને કર્યું સ્વાગત મુસીબતનું. हाँ हाँ અતિથિ अतिथि દેવ देव माने માનીને કર્યું સ્વાગત મુસીબતનું. મળ્યા એમાંય દુર્વાસા. તને હું કેમ तने સમજાવું. हाय हाय बहुत हाय अच्छे क्या बात है बहुत अच्छे दोबारा वाह वाह क्या કે बात क्या અતિથિ बात है દેવ थोड़ा માનીને सा जवाब दीजिए કર્યું સ્વાગત મુસીબતનું. वाह મળ્યા वाह એમાંય દુર્વાસા. તને હું કેમ સમજાવું. ને રિંકુબેન આ શેર સાંભળજો કે મેં स्वागत ઈશ્વરને કહ્યું થોડા દિવસ માણસ બનીને જો. મેં ઈશ્વરને કહ્યું થોડા દિવસ માણસ બનીને જો. જશે ઉતરી બધા ફાંકા. તને હું કેમ સમજાવું. क्या बात बहुत है क्या अच्छा बात है है बहुत अच्छे बहुत अच्छे મેં ઈશ્વરને કહ્યું થોડા દિવસ માણસ બનીને જો. જશે ઉતરી બધા ફાંકા. તને હું કેમ तने સમજાવું. केम समझाओ અને वाह મકરાનો શેર वाह છે वाह કે ગયા છે તરી ચાતક હલેસા હાથ ને પૂરી.
ગયા છે છેતરી ચાતક હલેસા હાથ ને હોડી કિનારાઓ હતા સાચા તને કેમ સમજાવું કિનારાઓ વાહ હતા વાહ સાચા વાહ વાહ તને હું કેમ સમજાવું? તને હું કેમ સમજાવું? એક બીજી ગઝલ છે કે સંબંધોના સગપણમાંથી બહાર નીકળવું અઘરું છે. સંબંધોના સગપણમાંથી બહાર નીકળવું અઘરું છે ને ત્વચાના પહેરણમાંથી બહાર નીકળવું અઘરું છે. સંબંધોના સગપણમાંથી બહાર નીકળવું અઘરું છે ને દોસ્ત ત્વચાના પહેરણમાંથી બહાર નીકળવું અઘરું છે. જે આંખોની અંદર વસતા હોય સુરાલય સાકી રામ, જે આંખોની અંદર વસતા હોય સુરાલય સાકી જામ એ આંખોના કામણમાંથી બહાર નીકળવું અઘરું છે. વાહ 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 અને આ શેર સાંભળજો મુકુલભાઈ કે કેમ ફસાયા છે એની ચર્ચા કરવાનું માંડી વાત. કેમ ફસાયા છે એની ચર્ચા કરવાનું માંડી વાળ. કારણ એના કારણમાંથી બહાર નીકળવું અઘરું છે. અને ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધાનો મતલબ જે કરશે સારું કરશે. ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધાનો મતલબ જે કરશે સારું કરશે. આ નીચિયા હૈયા ધારણમાંથી બહાર નીકળવું અઘરું છે. बहुत अच्छे આ હૈયા ધારણમાંથી બહાર નીકળવું અઘરું છે અને સપનાઓ સાકાર થવામાં મુશ્કેલી તો રહેવાની. કારણ પીડાયેલી પાપણમાંથી બહાર નીકળવું અઘરું છે. પીડાયેલી પાપણમાંથી બહાર નીકળવું અઘરું છે. એક બીજી ગઝલ છે. ગમે ત્યાં જાઉં ને જોઉં તો બધે એ જ ચાલે છે. ગમે ત્યાં જાઉં ને જોઉં તો બધે એ જ ચાલે છે. તમારા નામના સિક્કા પ્રભુ બધે જ ચાલે છે. તમારા નામના સિક્કા પ્રભુ બધે જ ચાલે છે. હમણાં જ વર્લ્ડ થિયેટર ડે ગયો તો એના પરથી આ શેર છે કે અભિનય શ્રેષ્ઠ કરવાના પ્રયત્નો રાખજો કાયમ. અભિનય શ્રેષ્ઠ કરવાના પ્રયત્નો રાખજો કાયમ. અહીં પડદો પડે એના પછી પણ સ્ટેજ ચાલે છે. પડદો પડે એના પછી પણ સ્ટેજ ચાલે છે. હિન્દુ ધર્મમાં ફિલોસોફી છે કે શરીર નાશ પામે છે, આત્મા તો અમર છે, એની યાત્રા તો ચાલુ જ રહે છે. કે અભિનય શ્રેષ્ઠ કરવાના પ્રયત્નો રાખજો કાયમ. અહીં પડદો પડે એના પછી પણ સ્ટેજ ચાલે છે. આ શેર સાંભળજો અનિલભાઈ કે છે નેરો ગેજના ડબ્બા સમી સંવેદના મારી. કે નેરો ગેજના ડબ્બા સમી સંવેદના મારી ને તારા શહેરમાં વર્ષોથી મીટર ગેજ ચાલે છે. અથવા તો ભગવાનને કહેવાય કે છે નેરો ગેજના ડબ્બા સમી સૌ પ્રાર્થના મારી. શું તારા શહેરમાં વર્ષોથી મીટર ગેજ ચાલે છે? અને આ શહેર ગાંધીનગર વાસીઓને રિંકુબેન કે તને જી સરકારી દફતરનો અનુભવ કામ નહીં આવે. તને સરકારી દફતરનો અનુભવ કામ નહીં આવે તો ગાંધીનગરનો છે ને અહીં સરખે જ ચાલે છે. क्या बात है क्या बात है कमाल कमाल આ તમારા માટે સ્પેશિયલ શેર છે કે તને સરકારી દફતરનો અનુભવ કામ નહીં આવે તો ગાંધીનગરનો છે ને અહીં સરખે જ ચાલે છે. खेत चाले છે. અને વક્તાનો શેર છે કે તમે સમજી જજો કેવી હશે ચાતકની મજબૂરી. સમજી જજો કેવી હશે ચાતકની મજબૂરી. ઉઘાડી આંખ છે ને સ્વપ્નનો પરહેજ ચાલે છે. ઉઘાડી આંખ છે સ્વપ્નનો પરહેજ ચાલે છે. એ જ ચાલે છે.
बहुत बहुत अच्छा તો એક છેલ્લી ગઝલ લઈ લઉં કે સમય થઈ विशाल ગયો? विशाल એક છેલ્લી ગઝલ કે આમ તરસ્યા ક્યાં લગી રહેવાય છે, આમ તરસ્યા ક્યાં લગી રહેવાય છે, જળ નહીં તો આંસુઓ પીવાય છે, અને રોજ ઈચ્છાનો સ્વયંવર થાય છે, રોજ तो इच्छा ना મ્યુટ થઈ ગયું. દક્ષેશભાઈ મ્યુટ થઈ ગયું તમારું. દક્ષેશભાઈ અનમ્યુટ કરો. પ્લીઝ અનમ્યુટ. યા સમય સમય થઈ ગયો હોય તો આપણે નેક્સ્ટ કવિને સાંભળીએ. છેલ્લી ગઝલનો ટાઈમ છે તમારી 2-3 મિનિટ છે, 2 મિનિટ છે. ઓકે, તો મુક્તક છે પહેલા ચાલો. કે આમ તરસ્યા ક્યાં લગી રહેવાય છે, જળ નહીં તો આંસુઓ પીવાય છે, અને રોજ ઈચ્છાનો સ્વયંવર થાય છે, રોજ મનની માછલી થાય છે, રોજ ઈચ્છાનો સ્વયંવર થાય છે, અને રોજ મનની માછલી વિંધાય છે. તો ગઝલ છે કે ઘટે છે કંઈક ઘટનાઓ તમે જે ચહી નથી હોતી, ઘટે છે કંઈક ઘટનાઓ તમે જે ચહી નથી હોતી, અમસ્તી આંખમાં અશ્રુની ખાતા વહી નથી હોતી, વાહ 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 અમસ્તી આંખમાં અશ્રુની ખાતા વહી નથી હોતી. હું તમને પ્રેમ કરવાનો પુરાવો લઈને આવ્યો છું, હું તમને પ્રેમ કરવાનો પુરાવો લઈને આવ્યો છું, મને સમજાય છે વાતો તમે જે કહી નથી હોતી. अच्छा है અને ઘણા વર્ષો પછી જોયા તો મનમાં પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો, ઘણા વર્ષો પછી જોયા તો મનમાં પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો, અમુક ચહેરા ઉપર સાને સમયની સહી નથી હોતી. ઘણા વ્યક્તિઓને મળીએ છે તો એવા ને એવા દેખાય છે, તો ઘણા વર્ષો પછી જોયા મનમાં પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો, અમુક ચહેરા ઉપર સાને સમયની સહી નથી હોતી, અને એ યાદ આવ્યું તો ચકાસ્યા મેં આવી હોઠોને, આટલા વર્ષો પછી કોઈ ફેર નથી પડતો તો લાવ જોવા દે, અને એ યાદ આવ્યું તો ચકાસ્યા મેં આવી હોઠોને, પણ સુખદ સ્પર્શોની કોઈ પણ નિશાની રહી નથી હોતી. હું હમણાં પ્રેમ કરવા પર પ્રવચન દઈને આવ્યો છું, હું હમણાં પ્રેમ કરવા પર પ્રવચન દઈને આવ્યો છું, ઘણા છે દર્દ જેમાં દોસ્ત આંખો વહી નથી હોતી. अच्छा है वाह 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 बहुत હું अच्छे હમણાં પ્રેમ કરવા પર પ્રવચન દઈને આવ્યો છું, ઘણા છે દર્દ જેમાં દોસ્ત આંખો વહી નથી હોતી. વક્તાનો શેર છે કે ગઝલ આવે જ છે મળવા સમય પર, પૂછ ચાતક ને. આપણા બધા ગઝલકારોનો અનુભવ છે કે ગઝલ આવે જ છે મળવા સમય પર, પૂછ ચાતક ને, સમયસર આપણે કેવળ કલમને ગ્રહી નથી હોતી, સમયસર આપણે કેવળ કલમને ગ્રહી નથી હોતી. अच्छा है ખૂબ ખૂબ આભાર, અને ફરી એકવાર ગુજરાતી પોએટ્રી ફેસ્ટિવલ અને સર્વ આયોજકોનો આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. क्या बात है दक्षेश भाई, बहुत अच्छे શુક્રિયા. Thank you very much, લક્ષેશભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ, એક્સલન્ટ. ઓડિયન્સમાંથી ઘણા બધાના પ્રતિભાવ આવે છે, થોડી ચેટ કોમેન્ટ આવી છે, ડિરેક્ટ મેસેજ બી આવ્યા છે કે વચ્ચે જે વધારે પડતી વચ્ચે દાદ આવે છે, વાવા થાય છે, એમનાથી અમને થોડું ડિસ્ટર્બન્સ થાય છે, અને વચ્ચે જે તો આપણે શું કરવું જોઈએ? વસુધાબેન, should we mute everybody? Should we leave Anilbhai, Dineshbhai, Susudbhai? Yeah, I got a message saying from asking Rajni Bhai wrote saying you can't hear other people if you can't hear the poets. So can you please mute others, he asked. So only few people, because poets also want audience reaction. They want that to feed in. So maybe 3-4 people like Dinesh Bhai and Snelata Ben, a few others, we can keep a couple of poets
and mute everyone so we can hear the poetry clearly. That's the request I got here. Would suggest that we can just say Wawa rather than reciting or reciting what we are saying. Yeah. That will just maintain the flow, and the poet will also feel some dad from the audience. Just limit your reaction to Wawa or Bahut Achhe. That's my Well, recommendation. My suggestion is that why don't we, when we are talking at the end, they all can say about each poet how they liked it and keep the comments right now to themselves. That way we can hear their punchline we are missing. And so it will be, and poet will understand that we are all appreciating them. That is my opinion. So we can have very smooth flow and we can understand each and every word. Got you. All right, then I will mute everybody except the presenter. Yeah. Yeah, I it's think good to that get that will be good. everybody's opinion on this. Thank you so much. We will do what you just suggested. ઓકે થેન્ક યુ. સો દક્ષેશભાઈએ કીધું કે પ્રેમમાં ખોટા પડે છે ગણિત, એક અને એક બે થોડા હોય છે. હવે આ જ વિચાર બીજા એક કવિએ બહુ સરસ રીતે લખ્યું છે. જો કેટલા એક જ વસ્તુને કવિતામાં કેટલી સરસ રીતે તમે લઈ શકો, વિચારી શકો, વ્યક્ત કરી શકો. દક્ષેશભાઈનો શેર હતો, પ્રેમમાં ખોટા પડે છે ગણિત, એક વત્તા એક બે થોડા હોય છે. બીજા એક કવિએ કીધું એકમાં એક ઉમેરો તો બે થાય, એકમાં એક ઉમેરો તો બે થાય, પણ બેમાંથી એક બાદ કરો તો શૂન્ય થાય, એવું ગણિતના ટીચર શીખવાડવાનું ભૂલી ગયા છે. એકમાં એક ઉમેરો તો બે થાય, પણ બેમાંથી એક બાદ કરો તો શૂન્ય થાય. એ આપણને ગણિત નથી શીખવાડ્યું, આ કવિતા શીખવાડે છે. સો વેરી ગુડ. હવે જે કવિ તમારી સામે આવે છે, વ્યવસાય એ સુરતમાં જાણીતા સાયકિયાટ્રિસ્ટ છે. અમને થયું કે કવિતા સાંભળીને તમને કદાચ ડિપ્રેશન આવી ગયું હોય, એન્ઝાયટી, પેનિક એટેક થઈ ગયો હોય, તો આપણે જરા કાઉન્સેલિંગની પણ સગવડ રાખીએ. જોકે હજુ તો એક જ કવિ આવ્યો છે એટલે હજુ એટલી જરૂર નથી પડી, અને એ તમારી સામે સાયકિયાટ્રિસ્ટ તરીકે નથી આવતા, એક બહુ પ્રસિદ્ધ કવિ તરીકે આવે છે. આ છે ને એમનો સાયકિયાટ્રિસ્ટ પોએટ, આજે બંને પીથી ચાલુ થાય છે. એ જે ડ્યુઅલ રોલ છે ને, એમાં એમને બહુ ફાયદો થાય છે. કારણ કે સાયકિયાટ્રીમાં પેશન્ટમાં કોઈ ભૂલ કરે ને, તો સાયકિયાટ્રિસ્ટ લોકો કે પેશન્ટ એવું માને કે કાંઈ નહીં, એ તો કવિ છે. જો કવિતા લખવામાં કોઈ ભૂલ કરે ને, તો કવિઓ એવું માનીને માફ કરી દે છે કે આ તો કવિ થોડા છે, સાયકિયાટ્રિસ્ટ છે, એટલે બંનેમાં ચાલી ગયા છે. Thank you. Thank you. એમને 14 વર્ષની ઉંમરે 1974માં લખવાનું ચાલુ કર્યું. આજે 50 વર્ષ લખવાના એમને પૂરા કર્યા. એટલે એમની ગોલ્ડન જ્યુબિલી, સુવર્ણ જયંતિ ઉજવી રહ્યા છે. પણ એમના લખાણમાં સોના કરતા પણ વધારે ચમક, હું તો કહું છું હીરા જેટલી, ડાયમંડ જેટલી શાઇન છે, સ્પાર્ક છે. એનું કારણ કદાચ એ હશે કે સુરતમાં છે, અને સુરતનો તો હીરા ઉદ્યોગ જગ વિખ્યાત છે. હબ ઇઝ અ કેપિટલ ઓફ ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. એટલે કદાચ હીરા જેવી ચમક આવતી હશે સુવર્ણ જયંતિના ઉત્સવે. પરંતુ એનું કદાચ બીજું કારણ એ પણ હોય કે એમને ઘરનો વારસો એવો મળ્યો છે, ઘરનો માહોલ એવો મળ્યો છે કે સાહિત્ય, સંગીત, કવિતામાં જ ઉછેર થયો હતો. એમના પિતાશ્રી મનહરલાલ ચોકસી આપણી જૂની પેઢીના બહુ જાણીતા અને માનીતા કવિ હતા. એટલે એમને ત્યાં સુરતમાં ઘણા બધા કવિ સંમેલનો થતા, બેઠકો થતી, ઘણા બધા શાયરો એમની પાસે છંદો શીખવા આવતા. અને પિતાનો વારસો મુકુલભાઈએ ચાલુ નથી રાખ્યો, આગળ વધાર્યો છે. અને એમને 3 એવોર્ડ મળ્યા છે. સાહિત્ય અકાદમીનો એવોર્ડ છે, કલાપી એવોર્ડ છે, રમેશ પારેખ એવોર્ડ છે. ગઝલો ઉપરાંત એમને પેરોડી લખી છે, હઝલો લખી છે. એમનું એક સજનવા ગીત છે ને, એને તો હું મેરેથોન ગીત કહું છું, કારણ કે એમાં એમને આખો શબ્દકોશ, આખી ડિક્શનરી વાપરી નાખી છે, એટલી લાંબી છે. પણ એ મુકુલભાઈના વિશે શું, એમની કેટલી બધી 3 પુસ્તકો પ્રગટ થયા છે. એમનું જે એક જાણીતું મુક્તક જે મને બહુ પ્રિય છે, એમનાથી એમનું સ્વાગત કરું છું. કિસ્સો કેવો સરસ મજાનો છે, કિસ્સો કેવો સરસ મજાનો છે, બેવ વ્યક્તિ સુખી થયાનો છે. પલ્લુ તારી તરફ નમ્યાનો તને, પલ્લુ તારી તરફ નમ્યાનો તને,
મને આનંદ ઊંચે ગયાનો છે, મને આનંદ ઊંચે ગયાનો છે. તો આવો સુરત શહેરથી ખૂબસૂરત ગઝલ સંભળાવવા આવી રહ્યા છે ચોકસી મુકુલ, જે આપ સૌને કરશે વેરી કુલ. મુકુલભાઈ. થેન્ક યુ. એમ આઈ ઓડિબલ? પ્લીઝ કઈ હોય તો મને જણાવજો. સૌ પ્રથમ તો Yes. ફ્લોરિડા યુનિવર્સિટી નો આભાર માનું એટલો ઓછો કે ઠેઠ અમેરિકામાં ની એક યુનિવર્સિટી ગુજરાતી ભાષાને પોખી રહી છે. તો ખૂબ ખૂબ આભાર વસુધાબેન, આપનો, દિનેશભાઈ, આપનો પ્રિય મિત્ર દિગેશભાઈ, અનિલ ચાવડા, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે મને આપને સન્મુખ થવાની એક સરસ નાનકડી તક પૂરી પાડી. અહીંયા રિંકુ રાઠોડ છે કવયત્રી, હર્ષવીબેન મને દેખાતા નથી અંદર, પણ આઈ હોપ કે શી વિલ બી ધેર. અને મુંબઈથી હિતન આનંદપરા પણ જોડાયા છે. તો હિતનભાઈ, તમારો ચહેરો જોઈને ખૂબ આનંદ થાય છે. તો શરૂઆત કરું છું. દક્ષેશભાઈ, આપે જે વાત કરી, દિગેશભાઈ વાત કરી કે પ્રેમમાં ખોટા પડે છે દોસ્ત બધાએ ગણિત. તો મારું ગણિત આ છે, મેં જે બે પંક્તિઓ લખી છે એ રજૂ કરું છું કે પ્રેમમાં સઘળી ગણતરીઓ બહુ જુદી રીતે થાય. પ્રેમમાં સઘળી ગણતરીઓ બહુ જુદી રીતે થાય. એક જ પટ્ટો હોય છતાં એ દુપટ્ટો કહેવાય. પ્રેમમાં સઘળી ગણતરીઓ બહુ જુદી રીતે થાય. એક જ પટ્ટો હોય છતાં એ દુપટ્ટો કહેવાય. ને લવ અડધો કે પોણો નહીં, ને લવ આખો નહીં થાય. લવ અડધો કે પોણો નહીં, ને લવ આખો નહીં થાય, કિંતુ પા લવ અચૂક થાય, ને એ પાલો કહેવાય. મારી પ્રેમની ગણતરીઓની મારી ભાષા કંઈક આ છે. દક્ષેશભાઈ એક બોલ્યું તો મને યાદ આવ્યું. અને આજે શરૂઆત કરતા પહેલા હું થોડો લાઇટ હળવો રહું તો આપ સૌ મને મંજૂરી આપજો, કારણ કે રહીશ મણિયારના ગામમાંથી આવું છું અને રહીશનો મિત્ર છું. તો અમે બે ઘણી વાર મજાક મસ્તી પણ કરી લેતા હોઈએ છીએ. હળવું આ બે ઘોડા પર સવારીની વાત જે કરી દિગેશભાઈએ, કવિ અને સાયકેટ્રિસ્ટ, તો એ હળવી વાત છે. અને થોડી હળવી વાતથી એક શરૂઆત કરું છું કે દોસ્તો એક પ્રયોગ તમારા જોખમે તમને બતાવું છું. દોસ્તો એક પ્રયોગ તમારા જોખમે તમને બતાવું છું. આ ચાર પંક્તિ એવી છે કે જે મારા હું આજે જ બોલી શકું, આ સિવાય ક્યારેય બોલી ન શકું. એટલા માટે રજૂ કરું છું કે દોસ્તો એક પ્રયોગ તમારા જોખમે તમને બતાવું છું. આજે જેને મન થાય તેને કહી દો કે તમને ચાહું છું. દોસ્તો એક પ્રયોગ તમારા જોખમે તમને બતાવું છું. આજે જેને મન થાય એને કહી દો કે તમને ચાહું છું. ને જો પ્રતિભાવ મળે તો સારું, નહીતર આવું કહી દેજો કેવા ડરી ગયા કે હું તો એપ્રિલ ફૂલ બનાવું છું. તો આપ પણ કાલે આ પ્રયોગ કરી જોજો, આપે જેને કેવું હોય એને. અને થોડા મુક્તકોથી શરૂઆત કરું છું કે હો ભીડમાં જ સારું બધામાં ભળી જવાય. હો ભીડમાં જ સારું બધામાં ભળી જવાય, કે એકાંતમાં તો જાતને સામે મળી જવાય. સામે મળી જવાય તો બીજું તો કઈ નહીં, પણ કેમ છો કહીને ના પાછા વળી જવાય. બીજું એક મુક્તક છે કે એકચ્યુઅલી દક્ષેશભાઈની ગઝલો ચાલતી હતી ત્યારે અનિલ, હિતેન, અમને તો બધાને ખબર છે કે અમે મંચ પર હોઈએ છીએ, સાથે કવિ હોય તો પેલું દાદ આમ બહુ કુદરતી રીતે અપાઈ જાય છે. એટલે અપાઈ જાય છે તો હવે એવું કરવું પડશે કે બીજા કવિ જયારે આવે ત્યારે દાદ વખતે હું પોતે મ્યુટ થઈ જઈશ, પણ દાદ તો અપાશે જ. એટલે દાદ અપાયા વગર કવિતા ગઝલ તો સંભળાતી નથી. એટલે એના જેવું છે કે છીક આવે ત્યારે મોઢું ખુલી જ જાય છે, બંધ મોઢે છીક નથી ખવાતી. એવી રીતે દાદ વગર ગઝલ સંભળાતી નથી. અનિલ ચાવડા બોલતો હોય કે હિતેન, મુકેશ બોલતા હોય ત્યારે પછી દાદ તો અપાય ને, બહુ જોર જોરથી અપાય. આવું અમે છોડી દેસાઈએ શીખવાડેલું અમને. તો આગળ વધુ છું કે હવે તો બોર નહીં શબરીને ચાખે છે ઘણા લોકો. હવે તો બોર નહીં શબરીને ચાખે છે ઘણા લોકો, ને નઠારા હોવાનો પણ ગર્વ રાખે છે ઘણા લોકો. હવે તો બોર નહીં શબરીને ચાખે છે ઘણા લોકો, નઠારા હોવાનો પણ ગર્વ રાખે છે ઘણા લોકો. ને હવનમાં હાડકાની વાત તો જૂની થઈ મિત્રો, હવનમાં જીવતા માણસને નાખે છે ઘણા લોકો.
બીજું એક મુક્તક રજૂ કરું છું કે અમુક લોકો ફક્ત ખાવા જીવે છે ને અમુક પીવા. અમુક લોકો ફક્ત ખાવા જીવે છે ને અમુક પીવા. વળી કેટલાક જીવતા હોય છે ખાલી દવા પીવા. અમુક લોકો ફક્ત ખાવા જીવે છે ને ઘણા પીવા. વળી કેટલાક જીવતા હોય છે ખાલી દવા પીવા. કે ખરી મસ્તીથી જીવવાની મજા તો માત્ર એ લે છે જે યમરાજાને પૂછે છે કે ચાલ આવે છે ચા પીવા. અને છેલ્લે એક નઝમમાંથી એક નાનું મુક્તક રજૂ કરું છું કે એ વર્ષોમાં તો રચાઈ નહોતી ભાષા છતાં. એ વર્ષોમાં તો રચાઈ નહોતી ભાષા છતાં હું બૂમ પાડી બધું બોલતો. ખબર છે તને? એ વર્ષોમાં તો રચાઈ નહોતી ભાષા છતાં હું બૂમ પાડી બધું બોલતો. ખબર છે તને? ને સમયની શોધ થઈ તેની આગલી સાંજે મેં ઇંતજારને શોધ્યો હતો. ખબર છે તને? તો આવો ગઝલ ઉપર જઈએ આપણે. છેલ્લે થોડા હળવા મુક્તકો બોલીશ, પછી પહેલા બે ત્રણ ગઝલ રજૂ કરું છું ને પછી થોડા દિગેશભાઈની ફરમાઈશ હતી તો સજ્જનમાંના થોડા શેરો પણ બોલીશ. પણ બે ત્રણ ગઝલના થોડા શેરો બોલું છું. અનિલભાઈ, દિગેશભાઈ, મને જ્યારે અટકવાનું તેના 2 મિનિટ પહેલા કહી દેજો મને કે બસ થયું, કારણ કે સાયકેટ્રિસ્ટ હોય છે લાંબુ બોલવાની આદત હોય છે, એટલે મને વચ્ચેથી કહેવાની છૂટ છે. તો ગઝલનો મતલબ છે કે નખની સાથે આંગળીઓને છોલો તે થોડું ચાલે. નખની સાથે આંગળીઓને છોલો તે થોડું ચાલે. કે સ્પર્શને આવી રીતે કરી દો પોલો તે થોડું ચાલે. બહુ અચ્છે. ને આપને લીધે દુનિયા સાથે બોલવાનું મેં બંધ કર્યું. આપને લીધે દુનિયા સાથે બોલવાનું મેં બંધ કર્યું. હવે આપ મારી સાથે નહીં બોલો તે થોડું ચાલે. આપની સાથે, આપને લીધે દુનિયા સાથે બોલવાનું મેં બંધ કર્યું. હવે આપ મારી સાથે નહીં બોલો તે થોડું ચાલે. ને આપને દૂરથી જોઈ બીજાઓ કેફમાં ડોલે તે ચાલે. આપને દૂરથી જોઈ બીજાઓ કેફમાં ડોલે તે ચાલે. પણ તેઓને જોઈ તમે પણ ડોલો તે થોડું ચાલે. અચ્છા. પ્રેમમાં પેલો એકાધિકારનો ભાવ હોય છે, એની વાત છે કે આપને દૂરથી જોઈ બીજાઓ કેફમાં ડોલે તે ચાલે. પણ તેઓને જોઈ તમે પણ ડોલો તે થોડું ચાલે. અને આ એક શેર છે કે લાગણીઓની કિંમત કરવાનું કીધું તો ઉત્તરમાં લાગણીઓની આપણે કહીએ ને કે ભાઈ અને इसका મોલ કરો, કે લાગણીઓની કિંમત કરવાનું કીધું તો ઉત્તરમાં લાગણીઓને ત્રાજવે મૂકી તોલો તે થોડું ચાલે. અને આ એક શેર છે, આજની પેઢીનો શેર છે. આ તો જેમાં અમે બહુ ખાસ છે નહીં. એમણે તો વાત કરી કે બધા 50 થી ઉપર હશે દક્ષેશભાઈ, પણ અમે તો 60 થી ઉપરના છીએ. તેમ છતાં આવા શેરો લખીએ છે અનિલ ને ચાલે એવા. આપનારો હોય તેમાં ક્યાં વાંધો છે? આપના ફોલોઅર્સ હજારો હોય તેમાં ક્યાં વાંધો છે? આપ ગમે તેવાને કરો જો ફોલો તે થોડું ચાલે. કે આપના ફોલોઅર્સ હજારો હોય તેમાં ક્યાં વાંધો છે? લાખો હોય તેમાં ક્યાં વાંધો છે? આપ ગમે તેવાને કરો જો ફોલો તે થોડું ચાલે. ને કોઈ વખત ડ્યુએટ જો ગાવ તો અમે સાથે ગણગણીએ. કોઈ વખત ડ્યુએટ જો ગાવ તો અમે સાથે ગણગણીએ. મહેફિલમાં આપ કાયમ ગાવ છો સોલો તે થોડું ચાલે. કે કોઈ વખત ડ્યુએટ જો ગાવ તો અમે સાથે ગણગણીએ. મહેફિલમાં આપ કાયમ ગાવ છો સોલો તે થોડું ચાલે. ને છેલ્લો શેર છે કે વાળ સવારો તે વખતે બારી ખોલો તો તે મજાનું છે. વાળ સવારો તે વખતે બારી ખોલો તો એક મજાનું છે. પણ સામે હું હોઉં ત્યારે નહીં ખોલો તે થોડું ચાલે. કે વાળ સવારો તે વખતે જો બારી ખોલો તે મજાનું છે, પણ સામે હું હોઉં ત્યારે નહીં ખોલો તે થોડું ચાલે. હવે તો સીધા જ જવું પડે ને. અને કેટલાક ને અનમ્યુટ કરશો, કારણ કે મને
દાંત સિવાય ઘણું સંભળાઈ રહ્યું છે. બીજી ગઝલ નો મતલબ છે ઇરશાદ. કે હું જે કઈ ગઝલોમાં લખું એવું ક્યાં મારી અંદર છે. હું જે કઈ ગઝલોમાં લખું એવું ક્યાં મારી અંદર છે. તું પણ ફોટામાં દેખાય છે એટલી થોડી સુંદર છે. અચ્છા કે હું જે કઈ ગઝલોમાં લખું એવું ક્યાં મારી અંદર છે ને તું પણ ફોટામાં દેખાય છે એટલી થોડી સુંદર છે. ને આ શેર છે, અલગ અલગ લોકો ની અલગ અલગ વાતો હોય છે. કે એક ગળામાં ચેન ને એક પેગમાં સુખનો સાગર છે, ને એક દવાની ટીકડીમાં લાખો લોકોની નીંદર છે. એક દવાની ટીકડીમાં લાખો લોકોની નીંદર છે. ને સંબંધોની ઇમારત ચણનારાઓ શું એ જાણે છે. શેર છે કે સંબંધોની ઇમારત ચણનારા શું એ જાણે છે કે સંબંધો પોતે જ ઘણા દુઃખ દર્દનું એપિસેન્ટર છે. કે સંબંધોની ઇમારત ચણનારાઓ શું એ જાણે છે કે સંબંધો પોતે જ ઘણા દુઃખ દર્દનું એપિસેન્ટર છે. આપના જેવા બહુ ઓછા છે એની ચિંતા છોડી દો. આપના જેવા બહુ ઓછા છે એની ચિંતા છોડી દો. અહીં હજારો નદીઓ છે પણ કેવળ 7 સમંદર છે. આપના જેવા બહુ ઓછા છે એની ચિંતા છોડી દો. અહીં હજારો નદીઓ છે પણ કેવળ 7 સમંદર છે. ચલો શેર છે કે વારંવાર ખબર અંતર પૂછે જો કોઈ તો સમજી લો. વારંવાર ખબર અંતર પૂછે જો કોઈ તો સમજી લો કે દોસ્ત તમારા બંને વચ્ચે ખૂબ વધારે અંતર છે. કે વારંવાર ખબર અંતર પૂછે જો કોઈ તો સમજી લો કે દોસ્ત તમારા બંને વચ્ચે ખૂબ વધારે અંતર છે. અને બીજી ગઝલના થોડા શેર છે. આ હિન્દુસ્તાનની એક વાસ્તવિકતાની વાત છે કે મોતના સૌથી સહેલા રસ્તા લઈ આવ્યો. મોતના સૌથી સહેલા રસ્તા લઈ આવ્યો. વ્યાજ ચૂકવવા વ્યાજે રૂપિયા લઈ આવ્યો. કે મોતના સૌથી સહેલા રસ્તા લઈ આવ્યો. વ્યાજ ચૂકવવા વ્યાજે રૂપિયા લઈ આવ્યો. ને મેં જીવનને સમજવા એક ગઝલ વાંચી ને તું ઇતિહાસ ભૂગોળના થોથા લઈ આવ્યો. મેં જીવનને સમજવા એક ગઝલ વાંચી ને તું ઇતિહાસ ભૂગોળના થોથા લઈ આવ્યો. આ એક શેર છે, ઇન્ડો અમેરિકન શેર છે કે ફોર્બ્સની યાદીમાં એ બહુ ઊંચે પહોંચ્યો. ફોર્બ્સની યાદીમાં એ બહુ ઊંચે પહોંચ્યો. એકડા પાછળ જે બહુ મીંડા લઈ આવ્યો. કે ફોર્બ્સની યાદીમાં એ બહુ ઊંચે પહોંચ્યો. એકડા પાછળ જે બહુ મીંડા લઈ આવ્યો. ને વાંદરાને જો મેં નિસરણી નહીં આપી, વાંદરાને જો મેં નિસરણી નહીં આપી તો એ એસ્કેલેટર મોંઘા લઈ આવ્યો. વાંદરાને મેં જો નિસરણી નહીં આપી તો એ એસ્કેલેટર મોંઘા લઈ આવ્યો. અને આ એક શેર છે કે હમણાં કેટલાક શહેરીજનોને પોતે ગ્રામ્ય બેકગ્રાઉન્ડ નથી હોતું પણ ગ્રામ્ય વસ્તુ લખવાની મહેનત કરે છે. તો જે લોકો ખરેખર આ બેઝના છે એને અર્પણ છે આ શેર કે ગામના ગીત લખનારથી એ વધુ સારો કે ગામ જઈ જે ધૂળને ઢેફા લઈ આવે. લાવે છે, આપણે ખાલી લખીએ છીએ પણ લોકો લાવતા હોય છે. અને આ એક શેર છે કે એક દિવસ તો જોવા જેવી વાત બની. એક દિવસ તો જોવા જેવી વાત બની. ચલો શેર છે કે એક દિવસ તો જોવા જેવી વાત બની. આંખ ગુમાવીને હું ચશ્મા લઈ આવ્યો. આંખ ગુમાવીને હું ચશ્મા લઈ આવ્યો. કે મોતના સૌથી સહેલા રસ્તા લઈ આવ્યો. વ્યાજ ચૂકવવા વ્યાજે રૂપિયા લઈ આવ્યો. આ ગઝલના 4 શેર છે કે પહેલા તો તું જુલાઈ અને જૂન બનાવે ને બાદ ન ભીંજવાના કાનૂન બનાવે. જુલાઈ અને જૂન બનાવે ને બાદ ન ભીંજાવાના કાનૂન બનાવે. કે દીકરીને હજી દોરતા આવડતો નથી ચાંદ પણ ડ્રો જો કરાવો તો સરસ મૂન બનાવે. કે ભગવાનને વિંદો કે માણસ ન બનાવે, જો મશ્કરી કરવી હોય તો કાર્ટૂન બનાવે. આ એક ગઝલમાં હઝલનો શેર આવી ગયો છે કે દરજી જો પડે પ્રેમમાં તો થાય શું બોલો.
દરજી જો પડે પ્રેમમાં તો થાય શું બોલો, એ શર્ટ નું લે માપ ને પતલુન બનાવે. અને હવે હું સજનવા ની વાત કરી દિગેશભાઈએ, તો થોડા શેર સજનવાના બોલું છું. બહુ લાંબી રચના છે, પણ એમાંથી થોડાક શેર બોલું છું. કે આ એક નાનું મુક્તક છે, પછી થોડા શેર બોલું છું. કે સૂર્ય સામે એક આછું સ્મિત કરે એવું સજનવા, સૂર્ય સામે એક આછું સ્મિત કરે એવું સજનવા, કે થઈ પડે મુશ્કેલ એને ત્યાં ટકી રહેવું સજનવા, ને આભને પળમાં બનાવી દે તું પારે એવું સજનવા, થઈ જશે ભરપાઈ પૃથ્વીનું બધું દેવું સજનવા. વાહ વાહ. તો સજનવાના થોડા શેર કહું છું. કે શબ્દને શોભે નહીં આ કાગઝી વસ્ત્રો સજનવા, શબ્દને શોભે નહીં આ કાગઝી વસ્ત્રો સજનવા, આજથી પત્રોને બદલે લખજે નક્ષત્રો સજનવા. ખાલી હો તો પાછી તારી ઓઢણી લઈ લે સજનવા, ખાલી હો તો પાછી તારી ઓઢણી લઈ લે સજનવા, કે હાથ સાથે હો તો કિંમત 100 ગણી લઈ લે સજનવા. અને આ એક મુક્તક છે કે દૂરથી જોનારને કોણ સમજાવે સજનવા, દૂરથી જોનારને કોણ સમજાવે સજનવા, કે નિકટ આવ્યા વિના અમને નહીં ફાવે સજનવા, કે મધને જો ચાખી જુઓ ને તો જ એ ભાવે સજનવા, મધપુડાને જોવાની થોડી મજા આવે સજનવા. અને આ એક શેર છે, આ તો અમારી કવિ આલમને અર્પણ છે, અને આ પોતાની જાતને જ અર્પણ કરું છું. કે હાથમાં રાખ્યા જીવનભર પેન ને પોથી સજનવા, હાથમાં રાખ્યા જીવનભર પેન ને પોથી સજનવા, પણ લખી અંતે જીવનની જોડણી ખોટી સજનવા. અને 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 સજનવા. બેન માધુરી દીક્ષિતે આ ગાયું એના 10 વર્ષ પહેલા મેં લખેલું આ, કે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 સજનવા, ચાહવા માટે ગણતરી આટલી છે બસ સજનવા. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 સજનવા, ચાહવા માટે ગણતરી આટલી છે બસ સજનવા, ને ડર નિકટતાનો જ હો તો ના જશો આઘા સજનવા, ડર નિકટતાનો જ હો તો ના જશો આઘા સજનવા, બર્ફના થોડા હિમાલય પર પડે ડાઘા સજનવા. અને સ્મિતને સંગર્ભિત, કે ડર નિકટતાનો જ હો તો ના જશો આઘા સજનવા, બર્ફના થોડા હિમાલય પર પડે ડાઘા સજનવા, ને સ્મિતને સંગરવું ક્યાં એની વિમાસણ છે સજનવા. સવાલ પૂછું છું કે સ્મિતને સંગરવું ક્યાં એની વિમાસણ છે સજનવા, તો મારી પાસે હોઠના 2 ખાલી વાસણ છે સજનવા. આવો અહીંયા સંગ્રહ કરો. કે સ્મિતને સંગરવું ક્યાં એની વિમાસણ છે સજનવા, કે મારી પાસે હોઠના 2 ખાલી વાસણ છે સજનવા. અને આ એક ઇન્ડો અમેરિકન, રિયલ ઇન્ડો અમેરિકન શેર પહેલી વાર બોલું છું, કોઈ મહેફિલમાં ક્યારેય બોલ્યો નથી, કે અને આ જ મહેફિલમાં બોલી શકાય એવો છે. કે આખું ભીતર ડોલશે, આખું ભીતર ડોલશે ના એકલા સાથળ સજનવા, કે આખું ભીતર ડોલશે ના એકલા સાથળ સજનવા, જેક્સન સાથે કદી જશરાજ પણ સાંભળ સજનવા. કે આખું ભીતર ડોલશે ના એકલા સાથળ સજનવા, જેક્સન સાથે કદી જશરાજ પણ સાંભળ સજનવા. અને ઇન્ડો અમેરિકન વાત નીકળી છો તો બીજો એક ઇન્ડો અમેરિકન શેર કહી દઉં, કે બાળપણમાં સાથે રમતી તી જે પાંચિકા સજનવા, બાળપણમાં સાથે રમતી તી જે પાંચિકા સજનવા, એ કદાચ પરણીને ચાલી જાય અમેરિકા સજનવા. દરેક કવિની એક પ્રેમિકા પરણીને અમેરિકા જતી હોય છે એની વાત છે. કે બાળપણમાં સાથે રમતી તી જે પાંચિકા સજનવા, એ કદાચ પરણીને ચાલી જાય અમેરિકા સજનવા, ને જે કંઈ હો સત્વરે ને સદ્ય હાજર કર સજનવા, જે કંઈ હો સત્વરે ને સદ્ય હાજર કર સજનવા, ગદ્ય અથવા પદ્ય અથવા મધ્ય હાજર કર સજનવા. ગુજરાતથી બોલું છું. આ 3 માંથી છેલ્લી વસ્તુ તો હું હાજર નથી કરી શકતો, પણ પહેલી 2 વસ્તુ હાજર કરું છું. કે જે કઈ હો સત્વરે ને સદ્ય હાજર કર સજનવા, ગદ્ય અથવા પદ્ય અથવા મધ્ય હાજર કર સજનવા. અને દિગેશભાઈ મને કહ્યું હતું કે મુકુલભાઈ તમે હાસ્ય હળવી કવિતાઓ પણ લખો છો, તો છેલ્લે થોડા હળવા મુક્તકો આપ સૌની
પેશ કરીને હિતેન આનંદપરા અને અનિલ ચાવડાની માફી માંગીને રજૂ કરું છું કે એવું નથી કે પ્રેમમાં પડવું જ જોઈએ. દક્ષેશભાઈ, આપણી ઉંમરે આપણે આ બધું લખીએ છીએ, પણ વાસ્તવિકતા આ છે કે એવું નથી કે પ્રેમમાં પડવું જ જોઈએ, પણ જો પડ્યા તો બેવને પરવડવું જોઈએ. કે એવું નથી કે પ્રેમમાં પડવું જ જોઈએ, પણ જો પડ્યા તો બેવને પરવડવું જોઈએ. ને જો વાયદો ન પાળવાના હોવ તો પછી બાનું એ સારું કાઢતા આવડવું જોઈએ. અચ્છા. અને બીજી એક વાત છે કે આ પણ ઇન્ડિયા અને અમેરિકા માટે બહુ પ્રસ્તુત છે. આપણે બંને આ બે બહુ મોટી લોકશાહી અત્યારે જે કાળમાંથી પસાર થઈ રહી છે કે જો કોઈ માથા ભારે શખ્સ થઈ ગયો હોય બહુ આડો, જો કોઈ બહુ ગંભીરતાથી નહીં સાંભળતા, કે જો કોઈ માથા ભારે શખ્સ થઈ ગયો બહુ આડો તો એને કાયદા કાનૂનની બેડી ન દેખાડો. તડી પાર જ જો કરવો હોય 5 વર્ષને માટે છે બહેતર એને ચૂંટણીમાં ઉભો રાખી ચૂંટી કાઢો. બીજી વાત નથી બોલતો, પણ કવિ જગતની વાત બીજી કરું છું કે દાદ જેણે લેવાને દેવામાં કાઢ્યું આખું, દાદ જેણે લેવાને દેવામાં કાઢ્યું આખું, એ કવિનું ભાગ્ય પણ કેવું નકામું નીકળ્યું કે પ્રેમિકાએ એકવાર આઈ લવ યુ કીધું ભૂલથી, ચાલુ તે વખતે જ દુબારા બોલવાનું રહી ગયું. અચ્છા. અને છેલ્લે એક મુક્તક કહીને આપ સૌની રજા લઈશ. છેલ્લું એક મુક્તક રજૂ કરું છું કે ઉપલબ્ધ એક જણની અદા શી અજબ હતી, ઉપલબ્ધ એક જણની અદા શી અજબ હતી, એ પણ ભૂલી જવાયું કે શેની તલબ હતી. ને પાસે જઈને જોઉં તો કંઈ પણ હતું નહીં, ને રેતી ઉપર લખ્યું હતું કે અહીંયા પરબ હતી, કે રેતી ઉપર લખ્યું હતું કે અહીંયા પરબ હતી. તો ફરી એકવાર જે દીવાને ખાસ આપ સૌએ સજાવ્યું, દિનેશભાઈ, વસુધાબેન, દિગેશભાઈ, અનિલભાઈ અને સાથે જોડાયેલા હર્ષવી, રિંકુ અને હિતેન આનંદપરા, આપ સૌ બીજા અનામી કેટલા બધા મિત્રો સાથે જોડાયા છે. તો આપ સૌ ની રજા લઉં છું અને થેન્ક યુ વેરી મચ. બહુ સરસ મુકુલભાઈ, ક્યાં બાત હે. વાહ, થેન્ક યુ મુકુલભાઈ, થેન્ક યુ, વન્ડરફુલ. બહુ અચ્છે, બહુ અચ્છે. વાહ મુકુલભાઈ, ખૂબ ખૂબ મજા કરાવી તમે. ઓકે, રેતી ઉપર તમારા રેતીની આ પરબ હતી ને અમને તમારી કવિતાઓની કાયમ કાયમ તરસ રહેશે. તમે જેક્સનને પણ લઈ આવો છો, જશરાજને પણ લઈ આવો છો, અને તમે મનોચિકિત્સક છો એટલે જ મનથી કવિતા લખી શકો છો, અને ચિકિત્સક તરીકે તમે એક કાયાને પણ તમે માફ કરી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે, અત્યારના આઈપીએલ ચાલે છે, બે જગ્યાએ આઈપીએલ ચાલે છે, એક ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ અને અત્યારના આપણે બધા અહીંયા આગળ ઇન્ડિયન પોએટ્રી લીગ અત્યારના ચાલી રહ્યું છે. અને હવે આપણી ઇન્ડિયન પોએટ્રી લીગની અંદર હવે જે કવિ રજૂઆત કરવા માટે આપણી વચ્ચે આવી રહ્યા છે, ખૂબ મસ્ત મૌલા અને બિંદાસ વ્યક્તિત્વના માલિક છે. એમના માટે તમે કશું પણ વિચારો ને એનો એમને કશો જ ફરક નથી પડતો. એમના શબ્દોમાં કહું તો, મારા વિશે કંઈ પણ વિચારો, જાઓ તમને માફ છે. મારા વિશે કંઈ પણ વિચારો, જાઓ તમને માફ છે. ચાહે ઉઠાવે સૌ સવાલો, જાઓ તમને માફ છે. અને જો આનું કારણ પૂછવા માટે આપણે એમની પાસે જઈએ, બોલે ફરી આવી રહ્યા નજદીક, અણસાર લાગે છે. ફરી આવી રહ્યા નજદીક, અણસાર લાગે છે. ત્યારે એમને મારાથી પાછું કઈ કામ લાગે. મળીને હું પૂછીએ કે આટલી બધી ખુમારી તમારી પાસે કેવી રીતે? તો એ કે વાત જ્યારે પણ અમારી નીકળે, જ્યારે પણ અમારી નીકળે, બસ કાગળ અને ખુમારી નીકળે. શબ્દો છે એ આપણી વચ્ચે રજૂ થનારી હવેની કવિયત્રી રિંકુ રાઠોડ, એમનું પેન નેમ છે શર્વરી. એ આપણી વચ્ચે નવાગામ બોરડી દાહોદથી જોડાય છે. Let me unmute her at the same time while talking about her. और દિગેશભાઈ તમારાથી થઈ શકતું હોય તો તમે
કરો. એક મિનિટ. યસ, ઓકે, થઈ ગયું. રિંકુબેન, એ માત્ર કોરા કાગળ ઉપર કવિ તરીકે લાગણીઓની છાપ જ નથી છોડતા, પરંતુ સરકારી કાગળ ઉપર નાયબ સેક્શન અધિકારી તરીકે સહી છોડીને જનતાની માંગણીઓને માપ પણ આપે. બહુ દુર્લભ સરકારી અધિકારીઓ હશે જે સામેથી તમને પૂછે કે તો તમે રાજી? કદાચ એટલે જ રિંકુબેને તેમના 2022માં પ્રકાશિત થયેલા ગઝલ સંગ્રહનું નામ રાખ્યું છે તો તમે રાજી. આ ઉપરાંત તેમણે 2018માં ગઝલ સંગ્રહ અક્ષર 5.5 અને 2019માં કાવ્ય સંગ્રહ રશિયે ભીને વાન પ્રકાશિત કર્યા છે. See, writing a book of poetry is like dropping a rose petal down the Grand Canyon and waiting for the echo. આ જ રીતે રિંકુબેને તેમની આ 3 પ્રકાશનોની સાથે સાથે અનેક સમાચાર પત્રોમાં તેમની રચનાઓ અને તેમના આસ્વાદને પ્રકાશિત થયા છે. દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમી સહિતની અનેક સંસ્થાઓ દ્વારા આયોજિત એવા કવિ સંમેલનમાં તેમણે ખૂબ જ સફળ કાવ્ય પાઠ કરેલા છે. દૂરદર્શન અને બીજી વિવિધ ટેલિવિઝન ચેનલ અને આકાશવાણી દ્વારા આયોજિત કાર્યક્રમોમાં તેમણે અનેકવાર એમની કાવ્ય પાઠ અને એમની રચનાઓની રજૂઆત કરેલી. એમની રચનાઓ એ શબ્દ સૃષ્ટિ, શબ્દસર, કવિતા, કવિલોક, ધબક એવા ખૂબ જાણીતા સામાયિકોમાં પ્રગટ થઈ છે. પોતાના રિંકુબેનને જોતા તેમની આંખોમાં તેમના શબ્દો મને વંચાઈ રહ્યા છે. જુઓ ને, આપણી વચ્ચે રહ્યું અંતર વધારે છે, છતાંય આપણા બેને જગત એક ધારે છે. હશે દરિયો તણી ખારાશનું એકાદ કારણ, નદી પર્વતની યાદોમાં હજુ આંસુ સાથે. મિત્રો, લૂછીલો આંસુ હું આપું છું તમને રૂમાલ. આવકારો રિંકુ રાઠોડને, માણીએ તેમના શબ્દોની કમાલ. રિંકુબેન રાઠોડ, પ્લીઝ tell all the audience people. ખૂબ ખૂબ આભાર સર. સૌપ્રથમ તો સુવર્ણાબેનની દિવ્ય ચેતનાને વંદન, સાથોસાથ શ્રી દિનેશ ઓ શાહ સર અને આપ સૌ જે ગુજરાતી ભાષાને લઈને જે નિસ્બત ધરાવો છો એને ખરા અર્થમાં હું વંદું છું. જે પણ લોકો જોડાયા છે, દુનિયાના ખૂણે ખૂણેથી આપણે સૌ જોડાયા છે, અંતર વધારે છે પણ અંતરથી જોડાયા છે એનો આનંદ છે. શરૂઆત કરું છું. છો તમે નોખા અને નોખા તમારા કામ છે. છો તમે નોખા અને નોખા તમારા કામ છે. દિલ અમારું તૂટ્યું છે, તમને બધે આરામ છે. આપણા સદ્ધર થયાનો રાજ પૂછે છે જગત. આપણા સદ્ધર થયાનો રાજ પૂછે છે જગત. હાથ તે અદ્ધર કરેલા એનું આ પરિણામ છે. હાથ તે અદ્ધર કરેલા એનું આ પરિણામ છે. છાસવારે આ જગત અમને સતાવે ને ઉપરથી તું. છાસવારે આ જગત અમને સતાવે ને ઉપરથી તું. વેદના મારી સતત કઈ કઈ લખાવે ને ઉપરથી તું. એમ અમને સહેજ વહેલા જિંદગીનો થાક લાગ્યો. એમ અમને સહેજ વહેલા જિંદગીનો થાક લાગ્યો. એક મજબૂરી ઈશારા પર નચાવે ને ઉપરથી તું. ઊભા હતા બસ ત્યાં ને ત્યાં ઊભા રહ્યા છીએ. ઊભા હતા બસ ત્યાં ને ત્યાં ઊભા રહ્યા છીએ. રસ્તો સુજે નહીં અને થાકી જવાય છે. રસ્તો સુજે નહીં અને થાકી જવાય છે. સૌ બહાર નીકળ્યા પૂર્વે તૈયાર થાય છે. સૌ બહાર નીકળ્યા પૂર્વે તૈયાર થાય છે. હું સ્વસ્થ લાગુ એ પછી ઘરમાં જવાય છે. હું સ્વસ્થ લાગુ એ પછી ઘરમાં જવાય છે. તકલીફ એ નથી કે એ મારા નથી થયા. તકલીફ એ નથી કે એ મારા નથી થયા. પણ આપણાથી એના જેવું ક્યાં થવાય છે. પણ આપણાથી એના જેવું ક્યાં થવાય છે. અરે ઓ દિલ
જરાક થોભ યાર ત્યાં કશું નથી. અરે ઓ દિલ જરાક થોભ યાર ત્યાં કશું નથી. જવાને થાય જ્યાં તું બેકરાર ત્યાં કશું નથી. અરે ઓ દિલ જરાક થોભ યાર ત્યાં કશું નથી. જવાને થાય જ્યાં તું બેકરાર ત્યાં કશું નથી. અમારી લઈ લીધી તલાશી બાપ બસ કરો હવે. અમારી લઈ લીધી તલાશી બાપ બસ કરો હવે. એ મારી ઝૂંપડી છે નામદાર ત્યાં કશું નથી. એ મારી ઝૂંપડી છે નામદાર ત્યાં કશું નથી. હૃદયમાં ના મળી જગા તો તમને દોષ શાને દઉં. હૃદયમાં ના મળી જગા તો તમને દોષ શાને દઉં. તમે કહ્યું હતું અનેક વાર ત્યાં કશું નથી. તમે કહ્યું હતું અનેક વાર ત્યાં કશું નથી. ભલે ને લાગતું કે પ્રેમમાં બધાએ સુખ મળે. ભલે ને લાગતું કે પ્રેમમાં બધાએ સુખ મળે. કહે છે એ વિષયના જાણકાર ત્યાં કશું નથી. કહે છે એ વિષયના જાણકાર ત્યાં કશું નથી. આભાર. એક ગીત અને ના થોડું. રાજ હવે હેલી વરસે કે પછી ફોરા. રાજ હવે હેલી વરસે કે પછી ફોરા. આપણે તો ચોમાસે ચોમાસે કોરા. રાજ હવે હેલી વરસે કે પછી ફોરા. આપણે તો ચોમાસે ચોમાસે કોરા. પીડાનું ફૂલ મારા અંબોડે ખોસીને ચાલ્યું ગયું રે કોક છાનું. પીડાનું ફૂલ મારા અંબોડે ખોસીને ચાલ્યું ગયું રે કોક છાનું. એન ઘેન ચકરાતી ભ્રમણાઓ સામટી. પૂછે તો આપવું શું બાનું. પીડાનું ફૂલ મારા અંબોડે ખોસીને ચાલ્યું ગયું રે કોક છાનું. એન ઘેન ચકરાતી ભ્રમણાઓ સામટી. પૂછે તો આપવું શું બાનું. કોણ જખમો ને કોણ સોઈ દોરા. આપણે તો ચોમાસે ચોમાસે કોરા. રાજ હવે હેલી વરસે કે પછી ફોરા. આપણે તો ચોમાસે ચોમાસે કોરા. હવેથી દિલ વિશેની વાત કોઈ માંડવાની નહીં. હવેથી દિલ વિશેની વાત કોઈ માંડવાની નહીં. કહ્યું ને શાંત જળમાં કાંકરીઓ નાખવાની નહીં. વાહ. તમે આપી શકો તો સાથ આપો ને મુસીબતમાં. તમે આપી શકો તો સાથ આપો ને મુસીબતમાં. બધાની જેમ નહીતર બહુ સલાહો આપવાની નહીં. બધાની જેમ નહીતર બહુ સલાહો આપવાની નહીં. ને દુનિયા નહીં સમજાય તો એમાં કશું ખોટું નથી. દુનિયા નહીં સમજાય તો એમાં કશું ખોટું નથી. ક્યારેક આવું થાય તો એમાં કશું ખોટું નથી. સમજીશ હું સગળું અગર તું થોડું સમજી જાય તો. સમજીશ હું સગળું અગર તું થોડું સમજી જાય તો. તું થોડું સમજી જાય તો એમાં કશું ખોટું નથી. પૂછાય જો દુનિયા વિશે તારી તરફ જોવાય છે. પૂછાય જો દુનિયા વિશે તારી તરફ જોવાય છે. તારી તરફ જોવાય તો એમાં કશું ખોટું નથી. સરખી કરી લઉં જિંદગી તું બે ઘડી રોકાય તો. સરખી કરી લઉં જિંદગી તું બે ઘડી રોકાય તો. તું બે ઘડી રોકાય તો એમાં કશું ખોટું નથી. એક ગઝલ છે. દરિયો મૂકીને રણ તરફ વહેતી નદી એ હું હતી. દરિયો મૂકીને રણ તરફ વહેતી નદી એ હું હતી. નોખો જ ચીલો ચાતરી આગળ વધી એ હું હતી. દરિયો મૂકીને રણ તરફ વહેતી નદી એ હું હતી. નોખો જ ચીલો ચાતરી આગળ વધી એ હું હતી. માથે પડી છે વીજળી ને આંખમાં મોતી ઘણા. માથે પડી છે વીજળી ને આંખમાં મોતી ઘણા. હું એટલે કહેતી નથી ગંગા સતી એ હું હતી. હું એટલે કહેતી નથી ગંગા સતી એ હું હતી. અન્યાય સામે બોલી તો વાંકું પડ્યું આજે બધે. અન્યાય સામે બોલી તો વાંકું પડ્યું આજે બધે. નહીતર જે કાલે છોકરી સીધી હતી એ હું હતી. નહીતર જે કાલે છોકરી સીધી હતી એ હું હતી.
आहत મને કરશો અગર તાંડવ થવાનું છે ફરી आहत મને કરશો અગર તાંડવ થવાનું છે ફરી ઉદી હતી જે યજ્ઞવેદીમાં સતી એ હું હતી ઉદી હતી જે યજ્ઞવેદીમાં સતી એ હું હતી સ્ત્રીનું કઠણ છે કાળજું દઉં સાબિતી મહેમાનજી સ્ત્રીનું કઠણ છે કાળજું દઉં સાબિતી મહેમાનજી ચેલૈયો રાંધ્યા બાદ જે રોઈ નથી એ હું હતી ચેલૈયો રાંધ્યા બાદ જે રોઈ નથી એ હું હતી મગતા વનમાં રહીને રાહ જોઈ ઉમ્રભર શ્રીરામની વનમાં રહીને રાહ જોઈ ઉમ્રભર શ્રીરામની શબરી ગણો કે શર્વરી જે પણ હતી એ હું હતી શબરી ગણો કે શર્વરી જે પણ હતી એ હું હતી દરિયો મૂકીને રણ તરફ વહેતી નદી એ હું હતી નોખો જ ચીલો ચાતરી આગળ વધી એ હું હતી वाह बहुत अच्छे वाह સરસ સંદર્ભો. ખૂબ આભાર સર હૃદય પથ્થર બનાવીને ઉપર ખીલા ઘણા ઠોક્યા અમે એના પછી રોયા હૃદય પથ્થર બનાવીને ઉપર ખીલા ઘણા ઠોક્યા અમે એના પછી રોયા જવા દીધા ખુશીથી એમને દર્દો નવા પોખ્યા અમે એના પછી રોયા वाह કદી મેળે ગયા તા માલવા નોખા નજારા માણતા વધતા ગયા આગળ કદી મેળે ગયા તા માલવા નોખા નજારા માણતા વધતા ગયા આગળ અચાનક આંગળી છૂટી બધે મા બાપને ખોળ્યા અમે એના પછી રોયા ઘડીભર એમનું માથું અમારા ખોળે રાખીને ફક્ત જોયા કર્યા ચહેરો ઘડીભર એમનું માથું અમારા ખોળે રાખીને ફક્ત જોયા કર્યા ચહેરો કપાળેથી ભૂસાયો ચાંદલો ને ચૂડલા તોડ્યા અમે એના પછી રોયા નજર સામે હતો પંખો અચાનક સાડલો માનો અમારા હાથમાં આવ્યો નજર સામે હતો પંખો અચાનક સાડલો માનો અમારા હાથમાં આવ્યો ને માએ આ રીતે આવી અને અમને બહુ ટોક્યા અમે એના પછી રોયા બહુ મોડું થયું તું દીકરીને આવવામાં બહારથી તો બહુ વળ્યા એને બહુ મોડું થયું તું દીકરીને આવવામાં બહારથી તો બહુ વઢ્યા એને અને ભગવાનનો આભાર માની હાથ બે જોડ્યા અમે એના પછી રોયા ઉનાળામાં પરબનું પાણી પીને સહેજ પણ થાક્યા વિના પ્લાસ્ટિક વીણ્યું છે ઉનાળામાં પરબનું પાણી પીને સહેજ પણ થાક્યા વિના પ્લાસ્ટિક વીણ્યું છે બિચારા ભાઈએ મંદિરે જઈને ચપ્પલો ચોર્યા અમે એના પછી રોયા ઉનાળામાં પરબનું પાણી પીને સહેજ પણ થાક્યા વિના પ્લાસ્ટિક વીણ્યું છે બિચારા ભાઈએ મંદિરે જઈને ચપ્પલો ચોર્યા અમે એના પછી રોયા પતન થાશે તમારા કુળનું ત્યારે અમારા આંસુઓને દોષ ના દેશો પતન થાશે તમારા કુળનું ત્યારે અમારા આંસુઓને દોષ ના દેશો તમે પણ ભીષ્મ માફક બોલવું તું ત્યાં નથી બોલ્યા અમે એના પછી રોયા અમે પણ ભીષ્મ માફક બોલવું તું ત્યાં નથી બોલ્યા અમે એના પછી રોયા હવે એક ગીતનો બંધ રજૂ કરું છું કે વાયકાઓ કહે છે કે ફાટ્યું છે આબ અહીં કોઈને તો પલળ્યાનો વહેમ છે વાયકાઓ કહે છે કે ફાટ્યું છે આબ અહીં કોઈને તો પલળ્યાનો વહેમ છે હારીને જોઉં છતાં એવું લાગે કે સખી ગામ હજી એમનું એમ છે હારીને જોઉં છતાં એવું લાગે કે સખી ગામ હજી એમનું એમ છે આપણા તો જીવતરના કાચા મકાન આપણા તો જીવતરના કાચા મકાન ઊભી પડવાને આરે છે ભીત ચોમાસું આવે ને જાય એની યાદમાં ક્યાંક લીપણ ધોવાય ક્યાંક પ્રીત આપણા તો જીવતરના કાચા મકાન ઊભી પડવાને આરે છે ભીત ચોમાસું આવે ને જાય એની યાદમાં ક્યાંક લીપણ ધોવાય ક્યાંક પ્રીત જાજો ઉન્માદ છો ને નદીઓના હિસ્સામાં દરિયો તો દરિયાની જેમ છે ધારીને જોઉં છતાં એવું લાગે કે સખી ગામ હજી એમનું એમ છે અને અંતિમ બે શેર સાથે નામ રસ્તો ને નગર છોડી દઈએ
તો તમે રાજી? નામ, રસ્તો ને નગર છોડી દઈએ તો તમે રાજી? હોય ઈચ્છા તોય પાછા ના વળીએ તો તમે રાજી? હોય ઈચ્છા તોય પાછા ના વળીએ તો તમે રાજી? હક જતાવી માંગ્યું પહેલી વાર કઈ એમાં અમે રાજી. હક જતાવી માંગ્યું પહેલી વાર કઈ એમાં અમે રાજી. હા હવે રાજી થવું છોડી દઈએ તો તમે રાજી? આભાર. વાહ સરસ વાહ સરસ વાહ રિંકુબેન વાહ, થેન્ક યુ, આભાર. રાજી રાજી હવે ખૂબ તમારી સામે આભાર. જે આભાર. સો આપણે પ્રોગ્રામને આગળ વધારીએ. અ, હવે આપણે તમારી સમક્ષ જે કવિ રજૂ થાય છે શિકાગોથી, ડોક્ટર અબ્દુલ વહીદ સોદ. એ થોડા ઓછા જાણીતા કવિ છે પણ બહુ સરસ કવિ છે. હવે આ કવિતા એવું છે ને કે અ, ઘણા કવિ એકદમ લાઇમ લાઇટમાં લખતા હોય. આમ દે વોન્ટ ટુ બી ઇન પબ્લિસિટી અને સોશિયલ મીડિયામાં ઘણા કવિ નામ માટે લખતા હોય, ઘણા કવિ ખાલી કામ માટે લખતા હોય. તો આ કવિ છે ને એ લાઇમ લાઇટમાં નહીં પણ ડીમ લાઇટમાં લખે છે. પણ ડીમ લાઇટમાં લખે છે એટલે એમની કવિતાનું તેજ જરા પણ ઓછું થતું નથી. એમનો જન્મ જામનગરમાં, ત્યાં ગુજરાતી શીખ્યા. પછી ત્યાંથી એમને ઢાકા બાંગ્લાદેશ જવું પડ્યું. પછી 1971નું વોર થયું એટલે ઈસ્ટ પાકિસ્તાનમાંથી ઢાકા બીકેમ પાર્ટ ઓફ ધ બાંગ્લાદેશ, એટલે ત્યાંથી પાછા ભારત આવ્યા. ભારતથી પાછા કરાચી ગયા. કરાચીમાં એ વખતે ઘણા કવિ સંમેલનો થતા, ઘણી ગુજરાતી સાહિત્ય સભા થતી. મને અબ્દુલભાઈ કહેતા કે આજથી 50 વર્ષ પહેલા જ્યારે કવિ સંમેલન એ કરાચીમાં હતા ત્યારે કવિ સંમેલનમાં લગભગ 50 લોકો આવતા હતા. મેં કીધું કરાચીમાં કવિ સંમેલનમાં 50 લોકો? પછી એમને મને કીધું એ 50 કવિ જ હતા. એટલે એ વખતે 50 કવિઓ હતા. એટલે ત્યારે મને ખ્યાલ આવી કે કવિ સંમેલનની વ્યાખ્યા શું? વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ કવિ સંમેલન? કે કવિઓ એકબીજાને સાંભળી શકે એવી મંચ વ્યવસ્થા. એટલે પણ જો કે આપણે તો બહુ સારું છે, આપણે લગભગ 55-60 નો આંકડો છે અને આપણી પાસે ખાલી 7 કવિઓ અને બીજા ગેસ્ટ કવિ તરીકે બીજા 5-10 કવિઓ, એટલે આપણે પ્રમાણમાં ઘણું સારું ઓડિયન્સ છે. આમ પણ મુકુલભાઈએ કીધું એમ કે કોઈ કવિએ કીધું કે નદીઓ 1000 હોય પણ સમંદર તો 7 જ હોય. એટલે તો અત્યારે અબ્દુલભાઈ શિકાગોમાં છે. શિકાગો આર્ટ સર્કલમાં અશરફ ડબ્બાવાલા ની સાથે ઘણું કામ કરે છે. તો એમને જ અશરફ ડબ્બાવાલાના એક શેરથી હું એમને મંચ ઉપર બોલાવું છું. આમાં ગુર્જરી શબ્દ આવશે. તમને ખબર છે ગુર્જરી એટલે આપણે ગુજરાતી ભાષા માટે કહેવાય કે હિજરત કહો એને કે કહો જાત્રા હવે. હિજરત કહો એને કે કહો જાત્રા હવે, ઉચકીને ગુર્જરીને શિકાગો સુધી ગયા. તો શિકાગોમાં અશરફ ડબ્બાવાલા, અબ્દુલ વહીદ, અનિલ ચાવડા, લિસ્ટ વધતું જાય છે પોએટ કરતા. એ દિવસ આવશે અમદાવાદ કરતા શિકાગોમાં વધારે કવિઓ હશે. તો પ્લીઝ વેલકમ અબ્દુલ વહીદ સોજ. અબ્દુલભાઈ, તમારે અનમ્યુટ કરવું પડશે અબ્દુલભાઈ. ટ્રાય કરું છું એમને અનમ્યુટ કરવાનો, ઇફ આઈ કેન. અબ્દુલભાઈ, મેં તમને ઇન્વિટેશન મોકલ્યું અનમ્યુટ કરવા માટે. અબ્દુલભાઈ, તમારા સ્ક્રીન ઉપર એક મેસેજ આવશે, હોસ્ટ વિલ લાઈક ટુ અનમ્યુટ યુ. He is there. અબ્દુલભાઈ, આપ ત્યાં છો? I don't see him on the screen as well. આઈ થિંક સ્ટેપ આઉટ થયા. એક મિનિટ ફોન કરું છું એમને હું. ગોમાં છે એટલે ગો થઈ ગયા.
Yeah, he's good. Avia, Unmute. Avia Abdul Bhai. Welcome back. જી સાહેબ, અવાજ આવે છે હવે બરાબર? એકદમ સ્પષ્ટ. એક મુક્તકથી શરૂ કરું છું. હું એ સોનાનો નથી, છે તું એ ક્યાં પારસમણી. વાહ. એકબીજાને સમજીએ એ જ ઓળખ છે ઘણી. એક કાગળ તું બની જા, એક કાગળ હું બનું, બેય સાથે હો ભરોસાની ખૂચેલી ઢાંકણી. ગઝલનો મતલબ છે, શિખર તળેટી ગગનને ધરાથી સંબંધિત, હું કોઈનો એ નથી ને બધાથી સંબંધિત. વાહ. મળે છે તું એ તો ઈચ્છાની ઓઢણી ઓઢી, મળે છે તું એ તો ઈચ્છાની ઓઢણી ઓઢી, અને છું હું એ હજી પણ ત્વચાથી સંબંધિત. बहुत अच्छे. ન જાણે કેમ બદલતા બધાય મોસમ છે, તમારી જેમ તમારી અદાથી સંબંધિત. શેર છે કે કફનનો રંગ બધા માનવીનો એક જ છે, કફનનો રંગ બધા માનવીનો એક જ છે, ઓ કેસરી કે એ લીલી ધજાથી સંબંધિત, ઓ કેસરી કે એ લીલી ધજાથી સંબંધિત. સભામાં મકતા છે કે સભામાં સોજ હંમેશા રહ્યો છે ઇન્દ્ર સમાન, છે જ્યારથી એ ગઝલ અપ્સરાથી સંબંધિત. એક બીજી ગઝલનો મતલબ છે, ગૂંચવણ મનની વણી શબ્દમાં ખોલે લીટી, ગૂંચવણ મનની વણી શબ્દમાં ખોલે લીટી, સાવ સીધી ને સરળ હોય છે જોકે લીટી. પાટલે ધૂળ જો વાળો તો થશે લીસોટા, ને અક્ષરો શબ્દમાં પલટાય તો દોરે લીટી. શેર છે કે જે શરૂ થાય ધરાથી ને શશી પર અંત થાય, એવી ખેંચી છે પ્રણય પંથે ચકોરે લીટી. એ શેર સાંભળજો કે ચંદ્ર પણ ઝાંખો પડે જેની ચરણ રજ સામે, ચંદ્ર પણ ઝાંખો પડે જેની ચરણ રજ સામે, લાલ સિંદૂરની ચપટીથી જો શોભે લીટી, લાલ સિંદૂરની ચપટીથી જો શોભે લીટી. ને સોજ મકતા છે કે સોજ કહેવાય ખરેખર તો ગઝલ એ ત્યારે જ્યારે તું મૌન બની જાય ને બોલે લીટી. એક બીજી ગઝલ છે કે પ્યાસ મટતી જ નથી, પ્યાસ મટતી જ નથી, પીધું છે મૃગજળ જાણે. પ્યાસ મટતી જ નથી, પીધું છે મૃગજળ જાણે, 100 વર્ષનું એ મળે તો એ જીવન પળ જાણે. ને યાદની ખીલીએ લટકેલા અતીતના વસ્ત્રો, યાદની ખીંચીએ લટકેલા અતીતના વસ્ત્રો, મુજ ત્વચાને બધા સોંપીને ગયા સળ જાણે, મુજ ત્વચાને બધા સોંપીને ગયા સળ જાણે. ને ભાગ્ય સ્થાને છે ગુરુ ચંદ્ર, દશા છે તો પણ હોય રાહુની પ્રતિયુતિમાં મંગળ જાણે. વાહ. શબ્દના ભારથી કૈલાસ થયો છું આજે, કાલે દુનિયાની નજરમાં હતો કાગળ જાણે, કાલે દુનિયાની નજરમાં હતો કાગળ જાણે. ને હવે એક બીજી ગઝલ છે, ક્યાં કહું છું તને સોનાનો હરણ લઈને આવ, ક્યાં કહું છું તને
સોનાનો હરણ લઈને આવ, જેની માટીમાં વસું છું એ ચરણ લઈને આવ. આખો આદિત્ય ભલે રાખતું તારી પાસે, આખો આદિત્ય ભલે રાખતું તારી પાસે, મારા માટે તો ફક્ત એક કિરણ લઈને આવ. મારા માટે તો ફક્ત એક કિરણ લઈને આવ. પ્રેમ, બસ પ્રેમ અને પ્રેમ, ફક્ત પ્રેમ ને પ્રેમ. તારા હોઠે તું હવે એ જ રટણ લઈને આવ, ને હોઠો પર સ્મિત અને નયનમાં નીરા જેવું. હોઠો પર સ્મિત અને નયનમાં નીરા જેવું, ને મને ખૂબ ગમે છે એ વલણ લઈને આવ. ને છેલ્લો શેર છે કે જે મેં માંગ્યું છે લઈ આવજે સાથે, કિંતુ જે મેં માંગ્યું જ નથી તું એ પણ લઈને આવ. હવે એક ગઝલના અમુક શેર. મૃત્યુ છે સ્થિર અને આવા ગમન નૃત્ય કરે. મૃત્યુ છે સ્થિર અને આવા ગમન નૃત્ય કરે. છે છબી તો એ છબીમાંના નયન નૃત્ય કરે. છે છબી તો એ છબીમાંના નયન નૃત્ય કરે. ને માનવી જન્મ લઈ માનવી રૂપે જો મરે, તો આ ધરતી જ નહીં ચૌદે ભુવન નૃત્ય કરે. માનવી જન્મ લઈ માનવી રૂપે જો મરે, તો આ ધરતી જ નહીં ચૌદે ભુવન નૃત્ય કરે. ને ઉચ્ચતા જાળવી રાખે જે પરાજિત થઈને. ઉચ્ચતા જાળવી રાખે જે પરાજિત થઈને, ત્યારે શર્માય વિજયતા ને પતન નૃત્ય કરે. ત્યારે શર્માય વિજયતા ને પતન નૃત્ય કરે. ને હો જીવન એવું અમરતા ને ઈર્ષાવે. હો જીવન એવું અમરતા ને ઈર્ષાવે. ને મૃત્યુ હો એવી કે પહેરેલો કફન નૃત્ય કરે. મૃત્યુ છે સ્થિર અને આવા ગમન નૃત્ય કરે. છે છબી તો એ છબી માના નયન નૃત્ય કરે. હવે એક છેલ્લી ગઝલ સંભળાવીશ. ક્યારની ખોવાઈ ગઈ છે જિંદગીની ખેવના. ક્યારની ખોવાઈ ગઈ છે જિંદગીની ખેવના. દેહમાં ફરતી રહે છે રક્ત થઈને યાતના. એકલો મુઠ્ઠી હું જ્યાં મળવા ગયો, ત્યાં હોય છે અક્ષરો, ચિંતન, મનોમંથન અને આરાધના. શબ્દ શિલ્પી છું, કલા દીક્ષા છે મારા ભાગ્યની. શબ્દ શિલ્પી છું, કલા દીક્ષા છે મારા ભાગ્યની. હોઠ પથ્થર ના થયા ત્યારે ફળી આ પ્રાર્થના. હોઠ પથ્થર ના થયા ત્યારે ફળી આ પ્રાર્થના. હોઠ પથ્થર ના થયા ત્યારે ફળી આ પ્રાર્થના. ને એક પુસ્તક છું ધરા પર ને સમય વાંચે મને. એક પુસ્તક છું ધરા પર ને સમય વાંચે મને. સૌ પ્રથમ જેની લખાઈ આપ પર પ્રસ્તાવના. ને શબ્દ લયબદ્ધ થઈને પોતે ગોઠવાતા જાય છે. શબ્દ લયબદ્ધ થઈને પોતે ગોઠવાતા જાય છે. છે હૃદય ધબકારમાં જાણે કે સરગમ સાધના. શબ્દ લયબદ્ધ થઈ ને પોતે ગોઠવાતા જાય છે. છે હૃદય ધબકારમાં જાણે કે સરગમ સાધના. ને આભને ડોકું નમાવી જ્યાં મને જોવું પડે. આભને ડોકું નમાવી જ્યાં મને જોવું પડે. ત્યાં સુધી લઈ જાય મારો હાથ ઝાલી કલ્પના. થેન્ક યુ.
અબ્દુલભાઈ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. લાગણીઓ અને એમાં પણ તમે મૃત્યુ અને મૃત્યુ ત્રાસ ઉપર આપણી જીવન યાત્રા ઉપર કેટલી સુંદર કવિતા કરી. તમારી રજૂઆતની શૈલી પણ ખૂબ મંદ પણ સ્પર્શી જાય એવી. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. Thank you for your presentation. એક વોલેસ સ્ટીવન્સ કરીને આપણા દેશનો એટલે કે અમેરિકાનો કવિ જે પોતે વકીલ પણ હતો. એણે એવું કીધેલું હતું કે એક પોએટ લુક્સ એટ ધ વર્લ્ડ વે મેન લુક્સ એટ અ વુમન. ના, તમારો આ જે ઉદ્ઘોષક મિત્ર જે વ્યવસાય વકીલ છે એના નસીબમાં આજે સ્ત્રી સામે જોવાનું નથી, પરંતુ સ્ત્રી કવિયત્રીની સાથે ઓળખાણ કરાવવાની છે આપ સર્વની અને તેમને રજૂઆત કરવા માટે નિમંત્રણ આપવાનું છે. હવે આજના કવિ સંમેલનના આપણા બીજા કવિયત્રી આપણી વચ્ચે આવવાના છે, હર્ષવી પટેલ. એમની પટેલ ખુમારી એમના શબ્દોમાં છલકાય છે. એ કવિતામાં તો તેઓ તડકાને ખખડાવે છે અને તડકાને દુર્વાસાનો ચેલો કહીને પડકારે છે. કે છે, તડકો રીકમાં અલબેલો, તડકો પળમાં ધોખમ દેલો, સહેજ ઉગડતી આંખ ઉગમણા આભે ત્યાં તો સોનું થઈને હળહળ રેલાય. તે ચડીને પડછાયાનું ઢીમ ઢાળતો તડકો જાણે ધગધગતી હોલાય, તડકો દુર્વાસાનો ચેલો. હર્ષવી પટેલ તડકાને દુર્વાસાનો ચેલો કહે છે અને એ જ રીતે સમાજના જે કૃત્રિમ પ્રકાશથી પ્રકાશિત થયેલા બંદી માનસને પણ ખૂબ સરસ ચાપકો મારે છે અને કહે છે કે સામ્રાજ્ય વિસ્તર્યું હોય લાગે છે ફોક જેવું. સામ્રાજ્ય વિસ્તર્યું હોય પણ લાગે છે ફોક જેવું. હર્યા નથી પરંતુ જીત્યા અશોક જેવું. એવી રીતે લક્ષો સુખનો કહો, એવી રીતે લક્ષો સુખનો કહો. શિલાલેખ કુદરતના હાથમાં છે ડસ્ટર ને ચોક જેવું. હર્ષવી પટેલ એ દક્ષિણ ગુજરાતના છેવાડે બિલીમોરા નજીક કેસલી ગામે રહીને 2 દાયકાથી સંનિષ્ઠ ગઝલ સાધના કરી રહ્યા છે. યુવા ગઝલકાર તરીકે રાજ્ય કક્ષાએ યુવક મહોત્સવમાં વિજેતા થયા છે. પછી સુરત કાવ્ય ગોષ્ઠીમાં તેમની પ્રતિભા પણ જાય છે. તેમણે સદા સર્વદા કવિતા, આઈએનટી, સ્વર સેતુ, કેન્દ્રીય સાહિત્ય અકાદમી, દૂરદર્શન એવા અલગ અલગ પ્લેટફોર્મ ઉપર એમની પસંદગી પામી અને મુંબઈ, અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, જામનગર એવા અનેક સ્થળે મુશાયરામાં એમણે ગઝલ પાઠ કરીને એક આગવો ચાહક વર્ગ ખૂબ ટૂંકા સમયમાં ઉભો કરેલો. એમની ગઝલોમાં તમને ભારે ભાર સહજતાની સાથે ભાવ ઉર્મિના લયાત્મક ચઢાવ ઉતાર અને માર્મિકતા જોવા મળશે. નવનીત સમર્પણ એવા સામાયિકોમાં પણ તેમની ગીત અને ગઝલ વાર તહેવારે સ્થાન પામતા હોય છે અને ખાસ તો ગઝલ ઉપરાંત આપણા કૃષ્ણભાઈની જેમ બાળ વાર્તા અને બાળ કાવ્ય એ એમના ખૂબ રસનો વિષય છે. એમની કેટલીક બાળ કવિતાઓ એ આપણા ગુજરાત રાજ્યના પાઠ્યપુસ્તકમાં સ્થાન પણ પામે. જો ગુજરાત રાજ્યના પાઠ્યપુસ્તકની વાત આવે તો કહું કે ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળમાં ગુજરાતી વિષયના લેખક સંપાદક અને પરામર્શક તરીકે દાયકાથી તેઓ કાર્યરત છે. અને હમણાં જ આપણા વડાપ્રધાન મોદીજી સામે શિક્ષણ વિભાગ તરફથી રજૂઆત કરવા માટે તેમની વિશેષ પસંદગી પણ કરવામાં આવી. તેઓ MA અને BEd થયેલા છે અને હાલ તેઓ PhD નો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. હર્ષવીબેન વ્યવસાય પ્રાથમિક શાળામાં આચાર્ય છે. હવે પ્રાથમિક શાળામાં આચાર્ય છે એટલે ક્યારેક ક્યારેક એમની શૈલીથી એમની કવિતાઓમાં પ્રશ્ન પણ પૂછતા હોય છે. તમારે પણ મને મળવાનું ના કઈ કામ આવે? તમારે પણ મને મળવાનું ના કઈ કામ આવે? એ રીતે શબરીને મળવાને માટે રામ આવે. તમારી યાદને પણ સાચવીને રાખવી છે. ઉદાસીમાં વટાવીશ તો ઉછેરા ધામ આવે. હર્ષવીબેનને નામની નથી પડી કે સુશ્રુતભાઈ, પડી. સુશ્રુતભાઈ, હાજી.
બેકગ્રાઉન્ડમાં કોઈ મશીનનો અવાજ આવે છે, વેક્યુમ કે મશીન? હા, એ કદાચ એવું લાગી રહ્યું છે હર્ષવીબેન ને ત્યાંથી આવતો, કારણ કે આની પહેલા હર્ષવીબેન હતા ત્યારે પણ એવો હોતો હતો. બીજા કોઈનું ચાલુ છે નહીં. હર્ષવીબેન, તમારા માઇકમાં બધું બરાબર છે? કંઈક કરું છું. જી થઈ બીજો જશે. પણ આવી રહ્યો છે, કાં તો પછી આઈ ડોન્ટ સી એનીબડી એલ્સ, બીજું કોઈ હોય. ફૂલવતીબેન ને ત્યાંથી હોઈ શકે છે કદાચ, મારા ખ્યાલથી. હર્ષુબેન, તમે એમને મ્યુટ કરી દો ને ફૂલવતીબેન. મારા ત્યાંથી નથી આવતો ભાઈ. સુશીતભાઈ, તમે ઓકે, મારે હું કંઈક કરું છું. મારા ત્યાંથી નથી આવતો. જી, એક મિનિટ. હર્ષવી સિવાય બધા મ્યુટ થઈ જશે ને તો ખબર પડી જશે. હવે બધા જ મ્યુટ છે, કદાચ મારો અવાજ આવતો હશે. અને હવે હું હર્ષવીબેનને અનમ્યુટ કરું છું. હર્ષવીબેન, મેં તમને એક રિક્વેસ્ટ મોકલી અનમ્યુટ કરવાની. You can accept that. હર્ષવીબેન, આપને હર્ષવીબેન તમારે અનમ્યુટ કરવું પડશે. જી, યસ. મારું બસ અત્યારના હાજી, તો હર્ષવીબેનનું સ્વાગત છે. અવાજ વ્યવસ્થિત આવી રહ્યો છે? હાજી, અવાજ આવી રહ્યો છે, પણ પાછળ જરીક બઝ થઈ રહ્યો છે. ઓકે, એ થોડી વારમાં બંધ થશે. ઓકે, તો હું પણ મારી જાતને હમણાં બંધ કરું છું અહીંયા. નમસ્કાર. સ્પંદન સિંચી સિંચીને આશાને હૈયે રાખી, સ્પંદન સિંચી સિંચીને આશાને હૈયે રાખી, ચંદન ગણી વતનની માયાને હૈયે રાખી. ભૂમિથી દૂર જીવ્યા, સંસ્કૃતિથી નજીક છો, ભૂમિથી દૂર જીવ્યા, સંસ્કૃતિથી નજીક છો. વંદન કરું છું તમને, ભાષાને હૈયે રાખી, વંદન કરું છું તમને, ભાષાને હૈયે રાખી. દૂર દેશાવરમાં વસેલા, પરંતુ ભારતીય સ્પંદનોથી રસેલા અને ગુજરાતી સપનાઓથી સજેલા માતૃભાષાને હૈયે વસાવનારા અને સજાવનારા આપ સૌને વંદન કરું છું. તો આપ સૌના મનમાં લોગિન કરવાનો ઓટીપી મને સુશ્રુતભાઈએ આપ્યો છે, ત્યારે એક મુક્તકથી શરૂઆત કરું. પ્રત્યેક શેર પર ભલે મારી સહી નથી, પ્રત્યેક શેર પર ભલે મારી સહી નથી, મારો ન હોય સ્વર એ ગઝલ મેં કહી નથી, મારો ન હોય સ્વર એ ગઝલ મેં કહી નથી. ને તારા સવાલના ન જવાબો મળે અહીં, તારા સવાલના ન જવાબો મળે અહીં. આ હર્ષવીની આંખ છે, ઉત્તર વહી નથી, આ હર્ષવીની આંખ છે, ઉત્તર વહી નથી. ને ગઝલ છે: અઠંગ આંખ હોય પણ ફરક કરી શકો નહીં, અઠંગ આંખ હોય પણ ફરક કરી શકો નહીં. મને મળ્યા પછી તમે રહી શકો નહીં, મને મળ્યા પછી તમે રહી શકો નહીં. ને શરત ગણો તો છે શરત, શરત ગણો તો છે શરત, ને મમત કહો તો હા મમત, શરત ગણો તો છે શરત, ને મમત કહો તો હા મમત. તમે ન હોવ તો મને મળી શકો નહીં, તમે ન હોવ તો મને મળી શકો નહીં. ને પ્રવેશ બાદ કે નિયમ કશું નથી અહીં છતાં, પ્રવેશ બાદ કે નિયમ કશું નથી અહીં છતાં. કહું હું ત્યાં લગી તમે પરત ફરી શકો નહીં, કહું હું ત્યાં લગી તમે પરત ફરી શકો નહીં. ને જો થઈ જશે લગાવ તો સ્વભાવ થઈ જઈશ હું, જો થઈ જશે લગાવ તો સ્વભાવ થઈ જઈશ હું. મથો છતાં એ પછી મને તજી શકો નહીં, મથો છતાં એ પછી મને તજી શકો નહીં. ને તરણકળા પ્રવીણ હું તરી શકો સમંદરો, તરણકળા પ્રવીણ હું તરી શકો સમંદરો. ડૂબી ગયા જો આંખમાં તમે બચી શકો નહીં, ડૂબી ગયા જો આંખમાં તમે બચી શકો નહીં. તરણકળા પ્રવીણ હો તરી શકો સમંદરો, ડૂબી ગયા જો આંખમાં તમે બચી શકો નહીં. ને પડ્યા પછી જ પ્રેમમાં ખરેખરી ખબર પડી, પડ્યા પછી જ પ્રેમમાં ખરેખરી ખબર પડી. સતત મરી શકો ખરા, સતત જીવી શકો નહીં, સતત મરી શકો ખરા, સતત જીવી શકો નહીં.
પડ્યા પછી જ પ્રેમમાં ખરેખરી ખબર પડી, સતત મરી શકો ખરા, સતત જીવી શકો નહીં, અઠંગ આંખ હોય પણ ફરક કરી શકો નહીં, મને મળ્યા પછી તમે કરી શકો નહીં. અને યુનિવર્સિટીનો આ કાર્યક્રમ છે, પણ એમ કહું કે ગણવા નહીં, ગણગણવા નીકળ્યા, ગણવા નહીં, ગણગણવા નીકળ્યા, વગર દફતરે ભણવા નીકળ્યા. આપણે સૌ કવિતાનો ક, ગણવા નહીં, ગણગણવા નીકળ્યા, વગર દફતરે ભણવા નીકળ્યા, ને સૂતર સરખી લાગણીઓ લઈ રેશમ જેવું વણવા નીકળ્યા. સૂતર સરખી લાગણીઓ લઈ રેશમ જેવું વણવા નીકળ્યા, ને સુખના દાણા જોયા ત્યાં તો ઝાડ ન જોઈ ચણવા નીકળ્યા. સુખના દાણા જોયા ત્યાં તો ઝાડ ન જોઈ ચણવા નીકળ્યા, ને બીજ હજુ રોપ્યા તા સવારે, બીજ 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 હજુ રોપ્યા તા સવારે, સાંજ પડી ત્યાં લડવા નીકળ્યા. બીજ હજુ રોપ્યા તા સવારે, સાંજ પડી ત્યાં લડવા નીકળ્યા, ને મનમાં છે મારી જ પણું, મારી જ પણું, મનમાં છે મારી જ પણું, તો બહાર તમે ક્યાં હણવા નીકળ્યા. મનમાં છે મારી જ પણું, તો બહાર તમે ક્યાં હણવા નીકળ્યા. ગણવા નહીં, ગણગણવા નીકળ્યા, વગર દફતરે ભણવા નીકળ્યા. બીજી ગઝલ છે. ગામડામાં રહું છું અને આપ સૌ પણ જ્યારે વતન આવતા હશો ત્યારે તમારા ગામને નિહાળતા હશો, એ ફિલિંગ તમને પણ ફરી પાછી આવે. એવી ગઝલ. છાંયડા વાઢ્યા અને ડામર વધુ પથરાય છે. છાંયડા વાઢ્યા અને ડામર વધુ પથરાય છે, ગામ મારું એ રીતે સમૃદ્ધ થતું જાય છે. છાંયડા વાઢ્યા અને ડામર વધુ પથરાય છે, ગામ મારું એ રીતે સમૃદ્ધ થતું જાય છે, ને દર સવારે ધર્મશાળા જેવા ફળિયાના મકાન, દર સવારે ધર્મશાળા જેવા ફળિયાના મકાન, દર સવારે ધર્મશાળા જેવા ફળિયાના મકાન, સાંજ પડતામાં ફરીથી ઘર બની છલકાય છે. સાંજ પડતામાં ફરીથી ઘર બની છલકાય છે, અને મારા ઘરની બારીની એક જ મૂંગી ફરિયાદ છે. મારા ઘરની બારીની એક જ મૂંગી ફરિયાદ છે, સામી બારી કાયમી અઠવાડિયું રીસાય છે. સામી બારી કાયમી અઠવાડિયું રીસાય છે, મારા ઘરની બારીની એક જ મૂંગી ફરિયાદ છે, સામી બારી કાયમી અઠવાડિયું રીસાય છે, ને હું ઘણા વખતે નિરાંતે આજ ફરવા નીકળી, હું ઘણા વખતે નિરાંતે આજ ફરવા નીકળી, ને ખબર થઈ કે સીમાડા પ્લોટ થઈ વેચાય છે, ને ખબર થઈ કે સીમાડા પ્લોટ થઈ વેચાય છે. હું ઘણા વખતે નિરાંતે આજ ફરવા નીકળી, ને ખબર થઈ કે સીમાડા પ્લોટ થઈ વેચાય છે. ગામમાં બુલેટ ટ્રેનનું સ્ટેશન આવી રહ્યું છે, નવસારી જિલ્લાનું કેસલી નામનું ગામ છે મારું. અને ખરેખર આ પરિસ્થિતિ 10 વર્ષ પહેલા લખેલી ગઝલ અત્યારે જીવાઈ રહી છે સૌને ગામમાં. હું ઘણા વખતે નિરાંતે આજ ફરવા નીકળી, ને ખબર થઈ કે સીમાડા પ્લોટ થઈ વેચાય છે, ને સૌના માથે છે હજી આકાશ જૂના માપનું, સૌના માથે છે હજી આકાશ જૂના માપનું, ને ખબર થઈ ને તોય લાગે છે કે જાણે ગામ મોટું થાય છે. સૌના માથે છે હજી આકાશ જૂના માપનું, તોય લાગે છે કે જાણે ગામ મોટું થાય છે. છાંયડા વાઢ્યા અને ડામર વધુ પથરાય છે, ગામ મારું એ રીતે સમૃદ્ધ થતું જાય છે. ને ગઝલ છે. દરિયા કરતા સાવ અલગ છે, ધાર્યા કરતા સાવ અલગ છે, આવ્યો પણ બદલાવ અલગ છે. ધાર્યા કરતા સાવ અલગ છે, આવ્યો પણ બદલાવ અલગ છે, ને તે લીધો એ દાવ અલગ છે, તે લીધો એ દાવ અલગ છે, અમે ગણ્યા એ ઘાવ અલગ છે. તે લીધો એ દાવ અલગ છે, અમે ગણ્યા એ ઘાવ અલગ છે, ને શબ્દ જુદા છે હોઠ ઉપર, ને આંખોમાં પ્રસ્તાવ અલગ છે. શબ્દ જુદા છે હોઠ ઉપર, ને આંખોમાં પ્રસ્તાવ અલગ છે, ને તારી વાણી તારું વર્તન, તારી વાણી તારું વર્તન તું જાતે સરખાવ અલગ છે. તારી વાણી તારું વર્તન તું જાતે સરખાવ અલગ છે, ને જાવું છે એ ઘાટ જુદો છે, જાવું છે એ ઘાટ જુદો છે, ને બેઠા છો એ નાવ અલગ છે. જાવું છે એ ઘાટ જુદો છે, ને બેઠા છો એ નાવ અલગ છે, ને સૌના માથે સૂરજ એક જ, સૌના માથે સૂરજ એક જ, ધૂપ અલગ છે, છાંવ અલગ છે.
વાહ સૌના માથે સૂરજ એક, ધૂપ અલગ છે, છાંવ અલગ છે, ને પહેલા ભાવ સબર મળતા હતા. પહેલા અનિલભાઈ, પહેલા ઇરશાદ ભાવ સબર મળતા હતા, હમણાંનો સદભાવ અલગ છે. વાહ 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 પહેલા ભાવ સબર મળતા હતા, હમણાંનો સદભાવ અલગ છે. ધાર્યા કરતા સાવ અલગ છે. આવ્યો પણ બદલાવ અલગ છે. બીજી ગઝલ છે. સતત આઘું ખસીને છેતરે, મૃગજળ તો મૃગજળ છે. સતત આઘું ખસીને છેતરે, મૃગજળ તો મૃગજળ છે. ભીંજવવા દૂરથી આવે નજીક, વાદળ તો વાદળ છે. સતત આઘું ખસીને છેતરે, મૃગજળ તો મૃગજળ છે. ભીંજવવા દૂરથી આવે નજીક, વાદળ તો વાદળ છે. ને ભલે ને હોય કાંટાળો, કશેક લઈ જાય છે રસ્તો. ભલે ને હોય કાંટાળો, કશેક લઈ જાય છે રસ્તો. ભલે ને હોય સોનાની, છતાં સાંકળ તો સાંકળ છે. ભલે ને હોય વાહ સોનાની, છતાં સાંકળ તો સાંકળ છે. ને ઘણી ઊંડી છે નિસ્બત આંસુને બે આંખ સાથેની. ઘણી ઊંડી છે નિસ્બત આંસુને બે આંખ સાથેની. ઉપર છલ્લું જ રેલાઈ જશે, કાજળ તો કાજળ છે. ઉપર વાહ વાહ ઉપર છલ્લું જ રેલાઈ જશે, કાજળ તો કાજળ છે. ને મળે ઈમેલમાં ક્યાં શબ્દ છેકેલા સુધારેલા. દક્ષેશભાઈ, મળે ઈમેલમાં ક્યાં શબ્દ છેકેલા સુધારેલા. મજાની એ મથામણથી ભર્યો, કાગળ તો કાગળ છે. મજાની એ મથામણથી ભર્યો, કાગળ તો કાગળ છે. ઘણી ઊંડી છે નિસ્બત આંસુને બે આંખ સાથેની. ઉપર છલ્લું જ રેલાઈ જશે, કાજળ તો કાજળ છે. ને મળે ઈમેલમાં ક્યાં શબ્દ છેકેલા સુધારેલા. મજાની એ મથામણથી ભર્યો, કાગળ તો કાગળ છે. ને રહી પાછળ અમે જોયો આ દુનિયાનો ખરો ચહેરો. રહી પાછળ અમે જોયો આ દુનિયાનો ખરો ચહેરો. ભલે ને ભાગ્ય મારું બે કદમ આગળ તો આગળ છે. વાહ ભલે ને ભાગ્ય મારું બે કદમ આગળ તો આગળ છે. સતત આઘું ખસીને છેતરે, મૃગજળ તો મૃગજળ છે. ભીંજવવા દૂરથી આવે છે, વાદળ તો વાદળ છે. અને બીજી ગઝલ છે. એટલે આંખોમાં સહેજે ભેજ નહીં, હમ એટલે એટલે આંખોમાં સહેજે ભેજ નહીં, સાંભળે એવું કશું છે જ નહીં. बहुत अच्छे એટલે આંખોમાં સહેજે ભેજ નહીં, સાંભળે એવું કશું છે જ નહીં. ને સ્વપ્ન તારી આંગળી ઝાલી છે મેં, સ્વપ્ન તારી આંગળી ઝાલી છે મેં. જો હવે વચ્ચે કદમ અટકે જ નહીં, જો વાહ વાહ હવે વચ્ચે કદમ અટકે જ નહીં. ને આવશે એ આવશે આવી જશે, આવશે એ આવશે આવી જશે. થાય પણ સારો સમય આવે જ નહીં. વાહ बहुत अच्छे આવશે એ આવશે આવી જશે, થાય પણ સારો સમય આવે જ નહીં. ને એટલે આપણને ફાવી જિંદગી, એટલે એટલે આપણને ફાવી જિંદગી. સુખ છે ઘણું એ, સુખ અને દુઃખ બે જ નહીં. છે वाह ઘણું એ, સુખ અને દુઃખ બે જ નહીં. ને કામ ઈશ્વર એક પણ કરતો નથી. કામ કામ ઈશ્વર એક પણ કરતો નથી, પણ મને સોંપ્યા વગર ચાલે જ નહીં. बहुत अच्छे કામ દ્વારા बहुत अच्छे કામ ઈશ્વર એક પણ કરતો નથી, પણ મને સોંપ્યા વગર ચાલે જ નહીં. એ અચ્છા એટલે આંખોમાં સહેજે ભેજ નહીં, સાંભળે એવું કશું એ છે જ નહીં. સાંભળે ને મારા પરિચય વખતે જે ગઝલના શેર રજૂ થયા, એ ગઝલ રજૂ કરું છું. સામ્રાજ્ય વિસ્તર્યું પણ લાગે છે ફોક જેવું. સામ્રાજ્ય વિસ્તર્યું પણ લાગે છે ફોક જેવું. હાર્યા નથી પરંતુ જીત્યા અશોક જેવું. હાર્યા वाह નથી वाह પરંતુ જીત્યા અશોક જેવું. ને રાખી તી જિંદગીમાં એક સ્મિતની મહેચ્છા, રાખી તી જિંદગીમાં એક સ્મિતની મહેચ્છા. પામ્યા છે જે કશું પણ લાગે છે જોક જેવું. પામ્યા છે अच्छा જે है કશું પણ લાગે છે જોક જેવું. રાખી તી જિંદગીમાં એક સ્મિતની મહેચ્છા. પામ્યા છે જે કશું પણ લાગે છે જોક જેવું. ને કેવી રીતે લખાશે સુખનો કહો શિલાલેખ, કેવી રીતે લખાશે સુખનો કહો શિલાલેખ. કુદરતના હાથમાં છે ડસ્ટર ને ચોક જેવું. કુદરતના वाह હાથમાં છે ડસ્ટર ને ચોક જેવું. ને ફળની કરી ન આશા તો કર્મ ખુદ ફળ્યું છે. ફળની કરી ન આશા તો કર્મ ખુદ ફળ્યું છે. ઉગી રહ્યું છે મનમાં ગીતાના શ્લોક જેવું. સરસ સરસ ઉગી રહ્યું છે મનમાં ગીતાના શ્લોક. તું મને જ શોધે મારામાં તો મળું હું, જો જો તું મને જ શોધે
મારામાં તો મળું હું, મારાથી નહીં થવાશે બીજા જ કોક જેવું, મારાથી નહીં થવાશે બીજા જ કોક જેવું. સામ્રાજ્ય વિસ્તર્યું પણ લાગે છે ફોક જેવું, હાર્યા નથી પરંતુ જીત્યા અશોક જેવું. તો મારો સમય અહીંયા સમાપ્ત થયો છે એમ ધારીને હું વિરમું છું. સરસ સરસ. થેન્ક યુ. વાહ હર્ષવીબેન, વાહ. Thank you. કવિતામાં એક જે શેર છે એ તમે ઘણી બધી ઈશ્વરને સંબોધીને કહી શકો, પ્રેમી પ્રેમિકાને કહી શકો, મલ્ટિપલ ઇન્ટરપ્રિટેશન. હર્ષવીબેનનો શેર હતો કે કામ ઈશ્વર મારું એક પણ કરતો નથી પણ મને સોંપ્યા વિના ચાલે જ નહીં. આ વસ્તુ પત્ની પણ પતિ માટે કહી શકે છે એમ. તો હવે જે તમારી સામે કવિ આવે છે, આજની પેઢીમાં જેમનું બહુ મોટું નામ છે અને ગુજરાતી સાહિત્ય પ્રેમી, કવિતા પ્રેમી જેમના નામથી બિલકુલ અજાણ નથી એવા કવિ શ્રી અનિલ ચાવડા. અમદાવાદમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં એમને MA કર્યું, છેલ્લા 2 વર્ષથી શિકાગોમાં છે. એ પહેલા અમદાવાદમાં હતા ત્યારે નવજીવન પબ્લિકેશનમાં એમને કામ કર્યું છે અને ઘણું કવિ સંમેલનો, મુશાયરાઓ યોજી અને ગુજરાતી સાહિત્ય માટે, સંપાદન માટે એમને ઘણું કામ કર્યું છે. અત્યારે પણ આઈ બિલીવ કે અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ લિટરરી ફેસ્ટિવલમાં એ એડવાઇઝરી બોર્ડમાં છે. આ કવિની હાઇટ થોડીક ઓછી છે પણ એમની કવિતાની હાઇટ બહુ ઊંચી. સહજતા, સરળતા અને નવીનતા, સહજતા, સરળતા અને નવીનતા એ એમની કવિતાની લાક્ષણિકતા છે. INTનો શૈદા એવોર્ડ મળ્યો છે, રાવજી પટેલ એવોર્ડ મળ્યો છે, ગુજરાતી અને દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમીનો યુવા પુરસ્કાર મળ્યો છે. 2 કવિતાના પુસ્તકો છે, રેઇનડિયર્સ નામની નવલકથા છે. એ સિવાય ગુજરાત સમાચારમાં અંતરનેટની કવિતા નામની બહુ સરસ કોલમ ચલાવે છે, જેમાં કોઈ શેર કે કવિતાનો બહુ સરસ રસાસ્વાદ કરાવે છે. અને એવોર્ડથી પણ વધારે તો એમને બધા એમના વાચકો અને ચાહકોનો પ્રેમ, જે સૌથી મોટો રિવોર્ડ, જે વાચકોનો પ્રેમ, એ મળ્યો છે. અને આમાં છે ને આ કવિને હું પેલા IPLના આપણા રોહિત શર્મા કે વિરાટ કોહલી જોડે સરખાવીશ. કારણ કે એક વખત એવો હતો કે ક્રિકેટમાંથી બધાને રસ ઉડી ગયો હતો અને પછી IPL, T20, વન ડે આવવા માંડી અને આપણે ત્યાં મહેન્દ્રસિંહ ધોની આવ્યા, વિરાટ કોહલી આવ્યા અને રોહિત શર્મા આવ્યા, રાઈટ. એવી રીતે આજે યુવા પેઢી આવીને એ લોકોએ આખો જે કવિ સંમેલન, મુશાયરાનો માહોલ બદલી નાખ્યો. કારણ કે એમને એ આપ્યું જે ઓડિયન્સને જોઈતું હતું. એટલે એમને વાંચવાની તો મજા આવે જ છે પણ એમનાથી વધારે એમને સાંભળવાની મજા આવે છે. કારણ કે એમની અવાજમાં છટા છે, એમની ડિલિવરી છે, એમની અભિવ્યક્તિ છે, એમનો અંદાજ છે. એટલે એ કવિને સાંભળવા એમને મળતી મુશાયરામાં દાદ જોવી, તાળીઓ સાંભળવી, એ રોહિત શર્માની સિક્સર જોવી અથવા તો વિરાટ કોહલીની બાઉન્ડ્રી જોવા જેટલી જ રોમાંચક છે. અને ઘણા બધા કવિઓએ ઘણા સારા શેર લખ્યા હોય કે સારી ગઝલો લખી હોય, પરંતુ બધા જ શેર ઉત્તમ હોય અથવા તો ઘણી સારી કક્ષાના હોય એવું બહુ ઓછું બને છે. પણ અનિલ ચાવડાનો સંગ્રહ વાંચો તો તમને લાગે કે મોટાભાગના ગઝલો અને શેરો ઉત્તમ છે. તો ચાલો આવા નવા યુવા પેઢીના જે અત્યારે સોશિયલ મીડિયામાં પણ બહુ એક્ટિવ છે, તમે વોટ્સએપમાં, ફેસબુકમાં, યુટ્યુબમાં એમની ઘણી બધી કવિતાઓ વાંચી હશે, સાંભળી હશે, એમને હું વિરમું છું અને એમની જ એક મને બહુ ગમતી ગઝલના 1-2 શેરથી એમને આમંત્રણ આપું છું. આમ તો એમના બધા શેર બહુ ઉત્તમ છે, એટલે કયો શેર સિલેક્ટ કરવો અઘરો છે, પરંતુ મધર્સ ડેના દિવસે એમની આ કવિતા બહુ જ ફોરવર્ડ થાય છે અને પોપ્યુલર થઈ છે અને મને પણ બહુ ગમે છે. એટલે એમની કવિતાથી એમને હું નિમંત્રણ આપું છું. દીકરા સાથે રહેવા માં હૃદયમાં હર્ષ રાખે છે. દીકરા સાથે રહેવા માં હૃદયમાં હર્ષ રાખે છે. દીકરો બીમાર માં માટે અલગથી નર્સ રાખે છે. અને આ બધા શેર ઉત્તમ છે, પણ બીજો એક શેર આ ગઝલનો એક કહેવાની લાલચ રોકતો નથી. આપી દે થોડા પતિને, આપી દે સંતાનને થોડા. આપી દે થોડા પતિને, આપી દે સંતાનને થોડા. માં સ્વયંને જીવવા તો એક પણ ક્યાં વર્ષ રાખે છે. તો અનિલભાઈ, પ્લીઝ વેલકમ. થેન્ક યુ વેરી મચ દિગેશભાઈ.
આશા રાખું છું બધાને મારો અવાજ સ્પષ્ટ સંભળાતો હશે. ખાસ તો દિનેશભાઈને જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. અને વારંવાર આ જે પોએટ્રી ફેસ્ટિવલ યોજાય છે એની માટે પણ હું બધાનો આભાર માનું છું. ખાસ સુશ્રુતભાઈનો, દિગેશભાઈનો, દિનેશભાઈનો, વસુધાબેનનો અને સમગ્ર ટીમનો. તો હમણાં દિગેશભાઈની દીકરીના લગ્ન છે, એમને માની કવિતા વાંચી, તો હું દીકરીની કવિતાથી શરૂઆત કરું. થેન્ક યુ. દિગેશભાઈની દીકરીના લગ્ન છે, તો આ દીકરીની વિદાયની કવિતા એમને અર્પણ. આટલા વર્ષો જેણે રાખ્યું ઘર હું ફાળું, આટલા વર્ષો જેણે રાખ્યું ઘર હું ફાળું, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું. દીકરી જાતા એમ લાગતું ગયો ગોંખથી દીવો, દીકરી જાતા એમ લાગતું ગયો ગોંખથી દીવો, નહીં સંધાય હવે આ ફળિયું ગમે એટલું સીવો. જેની પગલી પડતા સગડે થઈ જાતું રજવાળું, કે આટલા વર્ષો જેણે રાખ્યું ઘર હું ફાળું, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું. ને રંગોળીમાં પડશે નહીં એ પહેલા જેવી ભાત, રંગોળીમાં પડશે નહીં એ પહેલા જેવી ભાત, દૂર દૂર રે ચાલી જશે ઘરની આ મીરાત. ને આંસુથી ભીંજાશે સૌની આંખોનું પરવાળું, કે આટલા વર્ષો જેણે રાખ્યું ઘર હું ફાળું, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું. ને મુક્તક છે કે પગને પીછાણું છું ને માર્ગથી પરિચિત છું, પગને પીછાણું છું માર્ગથી પરિચિત છું, હું મારી સફરની હર રગ રગથી પરિચિત છું. ને મેં પૂછ્યું ફરી મળશું, એણે કહ્યું કે લગભગ. મેં પૂછ્યું ફરી મળશું, એણે કહ્યું કે લગભગ, હું સારી રીતે એના લગભગથી પરિચિત છું. લગભગથી પરિચિત છું. વાહ વાહ. ને મૂંગા છે હૃદય સૌના, શું સાથ કરે કોઈ, મૂંગા છે હૃદય સૌના, શું સાથ કરે કોઈ, પણ તોય થતું એમાં અપવાદ કરે કોઈ. ના પૂછ પ્રણયનું તું ધોખોય નથી પામ્યો, ના પૂછ પ્રણયનું તું ધોખોય નથી પામ્યો, એવું નસીબે ક્યાં બરબાદ કરે કોઈ. ને બચવાના ચાન્સ છે કે ડૂબી જઈશ આખો, બચવાના ચાન્સ છે કે ડૂબી જઈશ આખો, જોશીજી મારી પીડા બાબત ભવિષ્ય ભાખો. બચવાના ચાન્સ છે કે ડૂબી જઈશ આખો, જોશીજી મારી પીડા બાબત ભવિષ્ય ભાખો. ને જોઈ મને ચિકિત્સક ગંભીરતાથી બોલ્યા, જોઈ મને ચિકિત્સક ગંભીરતાથી બોલ્યા, પંખો જે રૂમમાં છે ત્યાં દોરડું ન રાખ. વાહ. ને ક્યાં કહ્યું એવું ધજાની જેમ ફરફરવું નથી, ક્યાં કહ્યું એવું ધજાની જેમ ફરફરવું નથી, પણ હવાને એની માટે મારે કરગરવું નથી. ક્યાં કહ્યું એવું ધજાની જેમ ફરફરવું નથી, પણ હવાને એની માટે મારે કરગરવું નથી. કમનસીબી મારી બહુ સેવા કરી તે જપ હવે, કમનસીબી મારી બહુ સેવા કરી તે જપ હવે, શું હજી કરવો નથી આરામ, પરહરવું નથી. ને આમ પરવશ ફૂલ કરતા થોરનો અવતાર દે, આમ પરવશ ફૂલ કરતા થોરનો અવતાર દે, કોઈ માળીની કૃપાથી મારે પાંગરવું નથી. ને એવું લાગે તો હું કૂણું પાન નહીં પથ્થર બનીશ, એવું લાગે તો હું કૂણું પાન નહીં પથ્થર બનીશ, પણ પવનની ધાકથી સહેજે થરથરવું નથી. ને આંખ ખર્ચાઈ ગઈ ઘટના જ કઈ એવી હતી, આંખ ખર્ચાઈ ગઈ ઘટના જ કઈ એવી હતી, મન ઘણું મક્કમ કર્યું તું આંસુ વાપરવું નથી. આંખ ખર્ચાઈ ગઈ
ઘટના જ કઈ એવી હતી, મન ઘણું મક્કમ કર્યું તું આંસુ વાપરવું નથી, ને જો ઉતરવું પણ પડે તો મંચથી ઉતરીશ હું. જો ઉતરવું પણ પડે તો મંચથી ઉતરીશ હું, પણ ગઝલમાં સહેજ પણ કક્ષાથી ઉતરવું નથી. વાહ, સરસ. ક્યાં કહ્યું એવું, ધજાની જેમ ફરફરવું નથી, પણ હવાને એની માટે મારે કરગરવું નથી. ના ગાઈએ કશુંય કે રંગાઈએ નહીં, ના ગાઈએ કશુંય કે રંગાઈએ નહીં, ખુદને જ કોઈ દી અમે સમજાઈએ નહીં. વાહ. ના ગાઈએ કશુંય કે રંગાઈએ નહીં, ખુદને જ કોઈ દી અમે સમજાઈએ નહીં, ને આથી કરુણ બીજી તો બરબાદી હોય કઈ, બરબાદ હોઈએ અને દેખાઈએ નહીં. સરસ. આથી કરુણ બીજી તો બરબાદી હોય કઈ, બરબાદ હોઈએ અને દેખાઈએ નહીં, ને એવું ઘણીએ વાર આ વરસાદમાં થયું, એવું ઘણીએ વાર આ વરસાદમાં થયું, પલળી તો જઈએ પણ અમે ભીંજાઈએ નહીં. વાહ વાહ વાહ, બહુ સરસ. ચૂપચાપ તોય ખાઈ ગયો ગમ બધાય હું, ચૂપચાપ તોય ખાઈ ગયો ગમ બધાય હું, માએ કહ્યું તું એકલા કઈ ખાઈએ નહીં. ના ગાઈએ કશુંય કે રંગાઈએ નહીં, ખુદને જ અમે કોઈ દી સમજાઈએ નહીં, ને ગઝલો લખું છું દર્દ ભરી, ત્રસ્ત હાલ છે. ગઝલો લખું છું દર્દ ભરી, ત્રસ્ત હાલ છે, ને આપ વાહ વાહ કરો છો, કમાલ છે. કે ગઝલો લખું છું દર્દ ભરી ત્રસ્ત હાલ છે, ને આપ વાહ વાહ કરો છો, કમાલ છે. ને સંબંધ, પ્રેમ, મિત્ર, સ્વજન સર્વ માર્ગ પર, સંબંધ, પ્રેમ, મિત્ર, સ્વજન સર્વ માર્ગ પર, જ્યાં જ્યાં મૂકું છું ડગ બધે કેળાની છાલ છે. સંબંધ, પ્રેમ, મિત્ર, સ્વજન સર્વ માર્ગ પર, જ્યાં જ્યાં મૂકું છું ડગ બધે કેળાની છાલ છે. ને ચિંતા કરી રહ્યા છો કે ચિંતન આ વાત પર, ચિંતા કરી રહ્યા છો કે ચિંતન આ વાત પર, નફરત અમારી કેવી હશે જો આ વાલ છે. ને આ મૂક્યું લો તણખલું મેં મારા સોમાનનું, આ મૂક્યું લો તણખલું મેં મારા સુમાનનું, વંટોળિયો તસુય હલાવે મજાલ છે. આ મૂક્યું લો તણખલું મેં મારા સુમાનનું, વંટોળિયો તસુય હલાવે મજાલ છે. ને સિદ્ધિનું કાં રહસ્ય પૂછો માત્ર સિદ્ધને, સિદ્ધિનું કાં રહસ્ય પૂછો માત્ર સિદ્ધને, પૂછો જરાક એને જે પાયમાલ છે. ને નિંદક નથી હજી એ મળ્યો આપને જવાબ, નિંદક નિંદા કરનાર, નિંદક નથી હજી એ મળ્યો આપને જવાબ, મારા મૌન સ્મિત વિશે શું ખ્યાલ છે. વાહ વાહ. કે ગઝલો લખું છું દર્દ ભરી ત્રસ્ત હાલ છે, ને આપ વાહ વાહ કરો છો, કમાલ છે. ને પ્રથમ લાગ્યું કે આવ્યા તા એ મારા દુઃખના હલ માટે, પ્રથમ લાગ્યું કે આવ્યા તા એ મારા દુઃખના હલ માટે, પછી જાણ્યું બચાવ્યો તો ખરેખર કતલ માટે. કે પ્રથમ લાગ્યું કે આવ્યા તા એ મારા દુઃખના હલ માટે, પછી જાણ્યું બચાવ્યો તો ખરેખર તો કતલ માટે. ને છું એક ચુંબનની વચમાં ભૂલથી આવી ગયેલું ફૂલ, છું એક ચુંબનની વચમાં ભૂલથી આવી ગયેલું ફૂલ, હું માફી માંગુ છું મારી આ સુગંધિત દખલ માટે. ને મને ખોટું નથી લાગ્યું કહું છું પણ લગાડું છું, મને ખોટું નથી લાગ્યું કહું છું પણ લગાડું છું, ઘણી વેળા હું ખુદને જ આ રીતે દજાડું છું. મને ખોટું નથી લાગ્યું કહું છું પણ લગાડું છું, ઘણી વેળા હું ખુદને જ આ રીતે દજાડું છું. ને બધા કહે છે તમારે તો હવે જલસા જ જલસા છે, બધા કહે છે
તમારે તો હવે જલસા જ જલસા છે. તમે શું મારી હિંમત તો જુઓ, હું હાય પાડું છું. વાહ વાહ, સરસ, બહુ સરસ. અમેરિકા આયા પછી વધારે થતું લાગે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે બધાએ ખૂબ સારી રીતે સાંભળ્યો મને, અને મને સરસ રીતે રજૂ કરવા માટે દિગેશભાઈનો અને પોએટ્રી ફેસ્ટિવલમાં તક આપવા માટે સમગ્ર ટીમનો આભાર માનું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. અનિલભાઈ, તમારો ટાઈમ છે હજુ. તમે જરા સમયથી પહેલા તો તમે તો સેન્ચુરી મારવા વાળા બેટ્સમેન છો. હજુ તમારી પાસે 4-5 મિનિટ છે. હજી છે? હા, રાઈટ સુશ્રુત? એબ્સોલ્યુટલી. અહીંયા આગળ અમેરિકા આવીને અનિલભાઈ ટાઈમના બહુ પંક્ચ્યુઅલ થઈ ગયા છે, પણ હજુ તમારે પાસે છે સમય. બીજી અમે ગઝલ ભલે સંભળાવો. ચમચી લઈને આયા છે અનિલભાઈ, પણ તમારી જોડે તો દરિયો છે. આવવા દો. વાહ 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 વાહ. વાહ. બીજી એક જુદા વિષયની ગઝલ સંભળાવો. ઇરશાદ. હાજી, હાજી, જેની પર થયો તો રેપ, એ આ બાઈ છે. હાજી, જેની પર થયો તો રેપ, એ આ બાઈ છે. શું કહ્યું સર નામ? એનું નામ ભલમન સાઈ છે. વાહ. હાજી, જેની પર થયો તો રેપ, એ આ બાઈ છે. શું કહ્યું સર નામ? એનું નામ ભલમન સાઈ છે. ને સૂર ચૂક્યો જો ગવૈયો, પંડિતે ઉધડો લીધો. સૂર ચૂક્યો જો ગવૈયો, પંડિતે ઉધડો લીધો, પણ સભામાં ભૂપતિની છીંક બહુ વખણાઈ છે. કે સૂર ચૂક્યો જો ગવૈયો, પંડિતે ઉધડો લીધો, પણ સભામાં ભૂપતિની છીંક બહુ વખણાઈ છે. ને જે ઘરે બસ એક રકાબી ચાના પણ સાંસા હતા. જે ઘરે બસ એક રકાબી ચાના પણ સાંસા હતા, એ ઘરે ઉડતી રકાબી આવીને ટકરાઈ છે. વાહ વાહ, બહુ સરસ. કે હાજી, જેની પર થયો તો રેપ, એ આ બાઈ છે. ને સાંજે નદીએ ભેટીને બે જણ રડી પડ્યા. સાંજે નદીએ ભેટીને બે જણ રડી પડ્યા, જળમાં વહાવીને જૂનું સગપણ રડી પડ્યા. ને મારા તૂટેલ દિલની કથા સાંભળ્યા પછી નહોતા જે કોઈ પ્રેમમાં, એ પણ રડી પડ્યા. મારા તૂટેલ દિલની કથા સાંભળ્યા પછી નહોતા જે કોઈ પ્રેમમાં, એ પણ રડી પડ્યા. ને અણસમજુ મારી મૂર્ખતાથી ધ્રુસકે ચડ્યા. અણસમજુ મારી મૂર્ખતાથી ધ્રુસકે ચડ્યા, ને જે ધરાવતા હતા સમજણ રડી પડ્યા. ને ડૂમો દબાવીને પડીતી શેરી ચૂપચાપ, ડૂમો દબાવીને પડીતી શેરી ચૂપચાપ, પણ ના રહી શકાયું તો આંગણ રડી પડ્યા. ક્યા વાત હૈ, ક્યા વાત હૈ. ને મારા નયનની શુષ્કતા શું આટલી કરું? મારા નયનની શુષ્કતા શું આટલી કરુણ? મેં જેમાં જેમાં જોયું એ દર્પણ રડી પડ્યા. વાહ વાહ વાહ. ને રડવું પડે ધરાર, એ વખતે ના રડ્યા. રડવું પડે ધરાર, એ વખતે ના રડ્યા. ને અમથા ઘણીએ વાર અકારણ રડી પડ્યા. સાંજે નદીએ ભેટીને બે જણ રડી પડ્યા. ને છેલ્લે બે ત્રણ શેર સંભળાવીને મારી વાત પૂરી કરું. કે સતત પથ્થરપણું રાખી રહ્યું છે ઉભડક અમને. સતત પથ્થરપણું રાખી રહ્યું છે ઉભડક અમને, અહલ્યાને અડ્યો તો એમ આવીને અડક અમને. સતત પથ્થરપણું રાખી રહ્યું છે ઉભડક અમને, અહલ્યાને આવીને અડ્યો તો એમ અડક અમને. ને ખરા ટાણે હવે ગોત્યાય દેખાતા નથી એ સૌ. ખરા ટાણે હવે ગોત્યાય દેખાતા નથી એ સૌ, જે કહેતા હતા અડધી રાતે કે કહેજો બે ધડક અમને. ને મળ્યા એ છેક ઢળતી ઉંમરે રસ્તામાં ઓચિંતા. મળ્યા એ છેક ઢળતી ઉંમરે રસ્તામાં ઓચિંતા, થયું છે એ જ છેવટ જેની રહેતી હતી ફળક અમને. ને અમારી પર સતત મોજા પછાડી મન કર્યું હળવું. અમારી પર સતત મોજા પછાડી મન કર્યું હળવું, કરી નાખ્યા છે સાબિત એ જ દરિયાએ ખડક અમને.
ને અમારી પર સતત મોજા પછાડી મન કર્યું હળવું કરી નાખ્યા છે સાબિત એ જ દરિયાએ ખડક અમને ને ચરસનો પણ નથી ચડતો નશો સા હાલ છે આજે ચરસનો પણ નથી ચડતો નશો સા હાલ છે આજે ને હતો એ પણ સમય કે લાગતી હતી ચા કડક અમને કે સતત પથ્થર પણ રાખી રહ્યું છે ઉભડક અમને ને અહલ્યાને આવીને અડ્યો તો એમ આવીને અડક અમને. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર પોએટ્રી ફેસ્ટિવલનો જેમને આ તક આપી અને મને સાંભળનાર બધા મિત્રોનો શ્રોતાઓનો અને દિગેશ ભાઈનો આભાર સરસ રીતે રજૂ કર્યા અને દિનેશભાઈને ફરીથી જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ અનિલભાઈ. વાહ વાહ અનિલભાઈ, કડક ચા ની રજૂઆત કરી અને કેવું તમે સુંદર અમને બધા શ્રોતાઓને એમના હિંચકા ઉપર ઝુલવ્યા, સુગંધિત દખલ ને વચ્ચે લઈ આવ્યા અને અકારણ રડીને કહીને મનમાં દંગલ કરાવી દીધું. ખૂબ મજા કરાવી અનિલભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર. એઝ યુઝ્યુઅલ. बहुत अच्छे अनिल. થેન્ક યુ. હવે આપણી આજની કાવ્ય મંજિલ હવે આખરી સોપાને આવી રહી છે. ત્યારે એક મને ઉર્સુલા ગીન કરીને એક અમેરિકન ઓથર અને જે સાયન્સ ફિક્શન લખે એનું એક કોટ મને યાદ આવે છે. એવું કહે છે કે સાયન્સ એક્સપ્લિકેટ્સ, પોએટ્રી implicates. Both celebrate what they describe. We need the languages of both science and poetry save us from merely stockpiling endless information that fails to inform our ignorance, our irresponsibility. એટલે કે વિજ્ઞાન સમજાવે છે, કવિતા સૂચિત કરે છે, બંને તેઓ જે વર્ણવે છે તેની ઉજવણી કરે છે. આપણી અજ્ઞાનતા કે આપણી બેજવાબદારી જણાવવામાં નિષ્ફળ રહેલી આ અનંત માહિતીનો સંગ્રહ કરવાથી આપણને બચાવવા માટે જ્ઞાન અને કવિતા બંનેની ભાષાઓની જરૂર છે. આ વાક્ય હવે જે કવિ આપણી વચ્ચે આવે છે એને અકબંધ બેસે છે. તેઓ ફિઝિક્સમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં યુનિવર્સિટી ફર્સ્ટ અનુસ્નાતક છે અને લાગણીઓના ફિઝિક્સ ગુજરાતી અને ઉર્દુ શબ્દો વેવડાવવામાં ખૂબ યાદ. તેમનું નામ છે હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ. અને હું જો તેમના વિશે કંઈક વધારે કહીશ ને તો હર્ષભાઈ મને ઉર્દુમાં કહેશે, તેરી ખબર સે મુझको રખતા હૈ આ ખબર વો, તેરી ખબર સે મુझको રખતા હૈ બા ખબર વો, मुझसे ज्यादा शायद वो जानता है मुझको. बहुत अच्छे. अब मेरे वास्ते वो एक आईना है जैसे, वो इस कदर सरापा पहचानता है मुझको. આ શબ્દો હર્ષભાઈના પોતાના છે અને સરાપા એટલે નકશી કમ્પ્લીટલી. હર્ષભાઈ આજે આપણી જોડે ગુજરાતી પોએટ્રી ફેસ્ટિવલમાં છે પણ એમને ઉર્દુ સાહિત્ય માટે અઢળક કાર્ય કરેલું છે. એમના ઘણા બધા એમના પબ્લિકેશન પ્રકાશિત થયેલા છે, જેમાંના કેટલાકના નામ દઉં છું. એકનું નામ છે કંદિલ, પછી સરગોશી, તેરા અપના આસમા, ખામોશી है इबादत, मंजिलों को हटा के चलते हैं जब शाम के साथ ढलते हैं, सॉरी जब शाम के साए ढलते हैं. ને એમણે એમની આ જે ઉર્દુ રચનાઓ જે છે એના ઘણા આલ્બમ પણ બહાર પડેલા છે. અને આલ્બમો જે એમની ઉર્દુ રચનાઓ જે ગાયેલી છે એ બધા પ્રખર ધુરંધર ગાયકોએ ગાયેલી છે. આરઝુ કરીને એમનું એક આલ્બમ છે જે ભૂપેન્દ્રજી અને મિતાલીજીએ ગાયેલું છે. અને કુછ દિલ ને કહા જે રેડ રિબને મારી ફ્રેન્ડ થાય લાલિતે મુનશિયા, એણે એ આલ્બમ પબ્લિશ કરેલું છે. તેમાં ધુરંધર ગાયકોએ એમની રચનાને અવાજ આપેલો છે. ઉસ્તાદ રશીદ ખાન, ઉસ્તાદ અહેમદ હુસેન, અહેમદ મોહમ્મદ હુસેન, હરિહરન, સોનુ નિગમ, કવિતા કૃષ્ણમૂર્તિ, જલોટા, જાવેદ અલી અને આજના સુપર પોપ્યુલર એવા અરિજીત સિંહ. એમની એક આબશાર કરીને ઉર્દુ ગઝલ છે, એ આપણા જાણીતા ગુજરાતી બંધુઓ
શ્યામલ અને સૌમિલ મુનશીએ પણ ખૂબ સુંદર એમની આલ્બમ રજૂ કરેલું છે. હવે હર્ષભાઈનું પ્રભુત્વ એ માત્ર ઉર્દુ ભાષા ઉપરાંત ગુજરાતીમાં પણ પ્રખર છે. કોઈએ કહ્યું છે ને કે one language sets you in a corridor for life and two languages open every door along the way. તમને થશે કે અમને બે ભાષા આવડતી નથી તો શું એ ચિંતાનો વિષય છે? તો હર્ષભાઈના શબ્દોમાં જ હું એનો જવાબ આપું, તારું ભલું થઈ જઈ એને કેમ એ હસ્યાએ, તારું ભલું થાય થઈને કેમ હસ્યાએ, સાચે જ ભલું થાય તો ચિંતાનો વિષય છે. તારાથી છલોછલ છું હું, તારાથી છલોછલ છું હું, ઢોળાઈ ન જાઉં, કાંટોય ઉમેરાય તો ચિંતાનો વિષય છે. હર્ષભાઈએ ઉર્દુની સાથે સાથે તેમના ઘણા અઢળક ગુજરાતી પબ્લિકેશનો પણ પ્રકાશિત થયેલા છે. એમાંના કેટલાક એ છે આપણે એકલતાની ભીડમાં, હંદર દીવાદાંડી, મનુની મહેફિલ, જીવવાનો રિવાજ, ખુદાને યા ક્યાં મળું છું, ઢાંકણને તડકાની વચ્ચે, આભું દોર્યું તો સૂર્ય ઉગ્યો છે, ઓડિયામાં પેટાવી રાત, તું મળે ત્યારે જાદુ. આ સાથે એમની ગુજરાતી સીડી આલ્બમ પણ એમના બહાર આવેલા છે. સાથે સાથે તેઓ એડિટિંગ પણ ખૂબ સુંદર છે. આપણને તેમની જે રાજકારી જે એના વિશે તો આપણને ખ્યાલ છે અને ખૂબ સુંદર પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે. સદા સર્વતા કવિતા કરીને દર મહિને અમદાવાદની અંદર સરસ લોકોને કવિતાઓનો રજૂઆત કરવાનો મોકો અને પ્લેટફોર્મ આપે છે. હર્ષભાઈને ઢગલો એવોર્ડ મળેલા છે. સૌથી પહેલો એવોર્ડ એમને 2008 અને 9ની અંદર એમના પુસ્તક મનુની મહેફિલ માટે દિલીપ મહેતા એવોર્ડ મળ્યો હતો. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ તરફથી આપવામાં આવ્યો હતો. જીવવાનો રિવાજ કરીને જે એમની ગઝલ જે છે એમની કવિતા સંગ્રહ, એને ગઝલ સભા વડોદરા તરફથી 2009માં તેમને એવોર્ડ આપ્યો. 2003માં તેમની ગઝલ ગૌરવ પુરસ્કાર, ત્યાં કોઈનો અવાજ ચાલુ રહી ગયો છે. શું થઈ રહ્યું છે? તમને લોકોને મારો અવાજ આવતો હશે. શહીદા એવોર્ડ તેમને 2010ની અંદર આઈએનસી મુંબઈ તરફથી તેમની ગઝલના કોન્ટ્રીબ્યુશન માટે એમને આપવામાં આવેલો હતો. કુમાર સુવર્ણ ચંદ્રક તેમને 2015ની અંદર તેમને આપવામાં આવ્યો હતો. હરીન્દ્ર દવે સ્મૃતિ પારિતોષિક, ધનજી ખાનજી સુવર્ણચંદ્રક અને જયંતિ પાઠક એવોર્ડ તેમને 2015ની અંદર તેમને આપવામાં આવેલા હતા. અને કવિશ્રી રમેશ પારેખનું સન્માન એમનું 2018ની અંદર કરવામાં એમને ખૂબ જ સન્માનિત થયેલા આ કવિ છે. ખૂબ જ પ્રકાશિત થયેલા કવિ છે. ખૂબ જ ગવાયેલા કવિ છે. તો એમના વિશે આટલા બધા તેમના પ્રકાશિત પુસ્તકો, ગઝલ કવિતાના આલ્બમ અને સન્માનના નાયગ્રા ફોલના ધોધની વચ્ચે પણ હર્ષભાઈ પૂરા રહીને એવું લખે છે, કોઈ ઋતુ લાગે, નવી કોઈ ઋતુ લાગે છે. તે પર્ણો નહીં, વૃક્ષો ખરે છે. બહુ ઓછા છે કે લોકો લખે છે, મોટા ભાગના લખલખ કરે છે. હવે હું મારી બકબક નહીં કરું અને હવે હું આવકારું છું હર્ષભાઈ. હર્ષભાઈ, આપનું સ્વાગત છે સુવર્ણા ડી શાહ પોએટ્રી ફેસ્ટિવલમાં. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સુશ્રુતભાઈ, તમે બહુ વિસ્તૃત પરિચય આપ્યો અને બસ એમાં એક નાનકડી બે વસ્તુઓ હું જસ્ટ ફોર ધ સેક ઓફ કરેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન કહી દઉં કે એક જે જીવવાનો રિવાજ નથી પણ જીવવાનો રિયાઝ એવું પુસ્તક છે. અને મનુની મહેફિલ નથી પણ મૌનની મહેફિલ છે બીજું જે પુસ્તક છે. એટલે બીજા પણ એવા નાના મોટા, પણ ટૂંકમાં આ પુસ્તકોમાં નામો એના અમે કીધું યોગ્ય મારે કહેવા જોઈએ. પણ થેન્ક્સ, તમે ખૂબ સરસ રીતે આખી વાત રજૂ કરી.
હું દિગેશભાઈ, દિનેશભાઈ, સુશ્રુતભાઈ, ઉપસુધાબેન અને આ આયોજન સાથે સંકળાયેલા અન્ય બધા જ મહાનુભાવોનો આભારી છું કે આ પોએટ્રી ફેસ્ટિવલમાં કાવ્યપાઠ માટે મને તક આપી. તો હવે હું આપ સૌની અનુમતિથી એમ થોડીક રચનાઓ સંભળાવું. મારો અવાજ સંભળાય છે ને બધાને? હેલો. અને આપણે માફી માંગેલો બધાની વચ્ચે કે આ જે આપણે અંગ્રેજીમાં આવેલું એનું ટ્રાન્સલેશન કરવાની અંદર માંથી ના ઇટ્સ ઓકે. અરે નહીં એ નહીં, એવો કોઈ મુદ્દો નથી. એટલે હું એક મુક્તક એક બે આપનો વિડિયો નથી દેખાતો હર્ષભાઈ, આપનો વિડિયો નથી. હા, હું વિડીયો પણ માટે જોઈ હતી કે હર્ષભાઈનો મોઢું દેખાતું નથી કે એમનો ફેસ દેખાતો નથી, ખાલી અવાજ જ સંભળાય છે. અચ્છા, તો એના માટે મારે શું આમાં કરવું? તમે છે ને વિડિયો સ્ટોપ વિડિયો તમે નીચે જોશો કોલમ મ્યુટ છે, બાકી એક વિડિયો કેમેરો દેખાતો હશે. વિડિયો કેમેરા ઉપર ક્લિક કરશો તો તમે સ્ટોપ વિડિયો ચાલુ થઈ જશે. એ તમારું સ્ક્રીન છે, એમાં સૌથી બોટમ ઉપર માઇક્રોફોનનો સિમ્બોલ આવતો હશે ને એની બાજુમાં કેમેરાનો સિમ્બોલ આવે. કેમેરાના સિમ્બોલ ઉપર આપ ક્લિક કરો. હજુ પણ આપ દેખાતા નથી સાહેબ. અઘરું છે. છેક નીચે બોટમમાં, સ્ક્રીનની છેક નીચે બોટમમાં ડાબી બાજુ બીજું બટન હશે. ડાબી બાજુનું બીજું બટન કેમેરાનો સિમ્બોલ દેખાશે. પહેલા તમે સ્ક્રીન કે શેનાથી પ્રેઝન્ટ કરે, કદાચ ડેસ્કટોપમાં કેમેરો ના હોય એવું બી બને, ફોન હોય તો હશે જ ગેરંટી. ડિવાઇસ કઈ યુઝ કરે છે, ફોન કે ના, હું કમ્પ્યુટર? હું તો સેલફોન થી કરી રહ્યો છું. હા, તો એમાં કેમેરો હશે જ હર્ષભાઈ, એટલે નીચે દેખાવો જોઈએ. હા, તો પહેલા તમે સ્ક્રીન ઉપર ટચ કરો ખાલી. સ્ક્રીન પર ટચ કરો એટલે નીચેથી આવશે આઇકન, એમાં ડાબી બાજુએ એક ઓડિયોનું આઇકન હશે અને એની બાજુમાં જ વિડિયોનું આઇકન. હા, એ છે પણ એ કદાચ એને પરમિશન નહીં હોય. ના હવે આવે છે? હવે દેખાઈ રહ્યા છે. હાજી, આવી ગયા. અરે વાહ, ક્યા વાત. ઓકે, વેલકમ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. તો એક બે મુક્તક થી શરૂઆત કરું. એમાં ફોન તો આખી સ્ક્રીન આવી જાય. સરસ, પોસિબલ હોય તો. હા, there you go. તો આની અંદર આપણે જ્યારે આ એક ઇન્ડો અમેરિકન ટાઈપ મુશાયરો છે, તો એની અંદર થોડા ઇંગ્લિશ કાફિયા આવે છે, એવા શબ્દો એવું એક મુક્તક સંભળાવું છું કે વાત સાંભળ મારી કોઈ પોઝિશન લીધા વગર. વાત સાંભળ, આ ઈશ્વરને ઉદ્દેશીને છે કે વાત સાંભળ મારી કોઈ પોઝિશન લીધા વગર, એક શિખામણ આપું છું હું પરમિશન લીધા વગર. એક શિખામણ આપું છું હું પરમિશન લીધા વગર, કોઈ નિષ્ફળ કે દુખી લગભગ નહીં જોવા મળે. કોઈ નિષ્ફળ કે દુખી લગભગ નહીં જોવા મળે, કોઈને ના આપ જીવન ઓડિશન લીધા વગર. બહુ જ છે. કોઈને ના આપ જીવન ઓડિશન લીધા વગર. એક બીજું મુક્તક છે કે હું ક્યાં દર્શનની કોઈ દરકાર રાખું છું, હું ક્યાં દર્શનની કોઈ દરકાર રાખું છું, તમારા નામનો આધાર રાખું છું. નહીતર કાન ભંભેરે દિવાલોના, નહીતર કાન ભંભેરે દિવાલોના, અમુક સમજણને ઘરની બહાર રાખું છું. અમુક સમજણને ઘરની બહાર રાખું છું. હવે થોડી ગઝલો સંભળાવું. એમાં પહેલી ગઝલ છે. આ ગઝલમાં થોડાક શેર સરકારી કામકાજને લગતા પણ આવે છે, અને એ રીતે ઇટ ઇઝ વેરી ક્લોઝ ટુ માય હાર્ટ બીકોઝ આઈ વર્કડ ઇન ગવર્મેન્ટ ફોર ઓલમોસ્ટ 35 years. તો એમાંથી ક્યાંક ને ક્યાંક જે અવલોકનો થયા હોય આમાં આવે છે. ગઝલનો મતલબ છે કે જીવન આખું પળે પળ ચૂકવી એ યાદની કિંમત. જીવન આખું પળે પળ ચૂકવી એ યાદની કિંમત, ઘણી મોંઘી પડી અમને પ્રથમ વરસાદની કિંમત.
ઘણી મોંઘી પડી અમને પ્રથમ વરસાદની કિંમત. અને આપણે ત્યાં મુશાયરાઓમાં કવિ અનિલને તો અનુભવ છે, હિતેનને બધા લોકોને ખ્યાલ છે કે દાદ મળવી જોઈએ બસ, એટલે એના માટે બધા પ્રયત્નો કરતા હોય. એટલે એ સંદર્ભમાં આ શેર છે કે બને તો તું કશું બોલ્યા વિના સરકી જજે ત્યાંથી. બને તો તું કશું બોલ્યા વિના સરકી જજે ત્યાંથી, ગઝલ કરતા વધારે હોય જ્યારે દાદની કિંમત. बहुत अच्छे ગઝલ કરતા વધારે હોય જ્યારે દાદની बहुत કિંમત. અને આ સરકારી કામકાજના સંદર્ભમાં છે કે અહીંથી ત્યાં ને ત્યાંથી ત્યાં પગથિયા પર ઘસો ચંપલ. અહીંથી ત્યાં ને ત્યાંથી ત્યાં પગથિયા પર ઘસો ચંપલ, બધા સાહેબ જાણે છે અહીં ફરિયાદની કિંમત. वाह वाह बहुत સાહેબ अच्छे જાણે છે, બધા સાહેબ જાણે છે અહીં ફરિયાદની કિંમત. અને હતો એ કાલ લગ બેઘર, ન જાણે શું કર્યા ધંધા. હતો એ કાલ લગ બેઘર, ન જાણે શું કર્યા ધંધા, અદાથી આજ એ પૂછે છે અમદાવાદની કિંમત. बहुत अच्छे वाह 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 હા, હતો એ કાલ લગ બેઘર, ન જાણે શું કર્યા ધંધા, અદાથી આજ એ પૂછે છે અમદાવાદની કિંમત. અને એની સામે આ પ્રકારના પણ લોકો હોય છે, માત્ર ડિસઓનેસ્ટ લોકો નથી હોતા. એટલે ભલે એની સંખ્યા ઓછી હોય પણ એ હોય. ઇફ યુ રિમેમ્બર, ગાંધીજીએ કહેલું કે જે ઓનેસ્ટ લોકો હોય છે ને, દે આર લાઈક સોલ્ટ ઓફ ધ અર્થ. સોલ્ટ ની જેમ ભોજનમાં મીઠું ઓછું હોય પણ એનું મૂલ્ય હોય, કારણ કે મીઠું ન હોય તો એનું બેલેન્સ જ નહીં જળવાય ખોરાકનું. તો એ રીતે અહીંયા કે ઓનેસ્ટ લોકોનું પણ મહત્વ છે. હતો એ કાલ લગ બેઘર, ન જાણે શું કર્યા ધંધા, અદાથી આજ એ પૂછે છે અમદાવાદની કિંમત. અને એની સામે કે ખરીદી નહીં શકે કોઈ ખરા માણસની નિષ્ઠાને. ખરીદી નહીં શકે કોઈ ખરા માણસની નિષ્ઠાને, બધાની છોડ પૂછી જો જરા એકાદની કિંમત. बहुत अच्छे બધાની છોડ પૂછી જો જરા એકાદની કિંમત. અને રહ્યો છું હર્ષ કાયમ ભીડમાં ઘોંઘાટમાં એવો, રહ્યો છું હર્ષ કાયમ ભીડમાં ઘોંઘાટમાં એવો, હૃદયથી પણ વધુ લાગી હૃદયના સાદની કિંમત. હૃદયથી પણ વધુ લાગી હૃદયના સાદની કિંમત. જીવન આખું પડે પણ ચૂકવી એ યાદની કિંમત. ઘણી મોંઘી પડી અમને પ્રથમ વરસાદની કિંમત. वाह આ બીજી ગઝલ છે इरशाद કે હર ગઝલ રૂપે જીવાતી જિંદગીની વાત છે. હર ગઝલ રૂપે જીવાતી જિંદગીની વાત છે, સર્વ સુખ દુઃખથી ભરી દીવાનગીની વાત છે. સર્વ સુખ દુઃખથી ભરી દીવાનગીની વાત છે. અને શેર છે કે માત્ર બુદ્ધિથી સમજવા આમ ફાંફા માર નહીં, માત્ર બુદ્ધિથી સમજવા આમ ફાંફા માર નહીં, આંખ મીચી જો જરી આ બંદગીની વાત છે. આંખ મીચી જો જરી આ બંદગીની વાત છે. અને હર વખત કેવળ કુતૂહલવશ ન જા ટોળા મહી, હર વખત કેવળ કુતૂહલવશ ન જા ટોળા મહી, લાજ લૂંટાઈ રહી શર્મિંદગીની વાત છે. લાજ લૂંટાઈ રહી શર્મિંદગીની વાત છે. અને ના થતી તેથી દવાની કે દુઆઓની અસર, ના થતી તેથી દવાની કે દુઆઓની અસર, ખૂબ પીડે છે એ મનની માંદગીની વાત છે. ખૂબ પીડે છે એ મનની માંદગીની વાત છે. અને મહેલનો માણસ કદી સમજી શકે ના હર્ષ આ, મહેલનો માણસ કદી સમજી શકે ના હર્ષ આ, બાદશાહી તો ખરેખર સાદગીની વાત છે. બાદશાહી તો ખરેખર, બાદશાહી તો ખરેખર સાદગીની વાત છે. એક બીજી એવી અલગ પ્રકારની એક ગઝલ છે કે કંઈક ને મૂર્તિમહી પથ્થર મળ્યા હતા, કંઈક ને મૂર્તિમહી પથ્થર મળ્યા હતા, કંઈક ને રસ્તે જતા ઈશ્વર મળ્યા હતા. કંઈક ને મૂર્તિમહી પથ્થર મળ્યા હતા, કંઈક ને રસ્તે જતા ઈશ્વર મળ્યા હતા. ને પછી અંતર રહ્યા જન્મો જન્મના, હે પછી અંતર રહ્યા જન્મો જન્મના, જેમની સાથે અહીં અંતર મળ્યા હતા. જેમની સાથે અહીં, જેમની સાથે અહીં અંતર મળ્યા હતા. અને આપણા બધાનો અનુભવ હોય છે કે સાવ સાચા લાગતા માણસ કનેથી, સાવ
સાચા લાગતા માણસ કનેથી સાવ ખોટા ઉમ્રભર ઉત્તર મળ્યા હતા. સાવ ખોટા ઉમ્રભર ઉત્તર મળ્યા હતા. અને આ પણ વર્તમાન પરિસ્થિતિ જ દર્શાવે છે કે રોજ ઝઘડી છેવટે છૂટા પડ્યા છે. રોજ ઝઘડી છેવટે છૂટા પડ્યા છે. બેઉ જણના ખૂબ જન્માક્ષર મળ્યા હતા. वाह 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 बहुत वाह, अच्छे फिर से। बहुत अच्छे રોજ ઝઘડી છેવટે છૂટા પડ્યા છે. બેઉ જણના ખૂબ જન્માક્ષર મળ્યા હતા. અને ઉજવ્યા સૌએ ભરીને રંગ મનના. ઉજવ્યા સૌએ ભરીને રંગ મનના. એક સરખા સર્વને અવસર મળ્યા હતા. એક સરખા સર્વને અવસર મળ્યા હતા. કંઈક ને મૂર્તિમહી પથ્થર મળ્યા હતા. કંઈક ને રસ્તે જતા ઈશ્વર મળ્યા હતા. વાહ. એક બીજી ગઝલ છે કે એમ ના સમજો નયન સદ્ધર નથી. એમ ના સમજો નયન સદ્ધર નથી. રાહ જોવાની હવે ઉંમર નથી. એમ ના સમજો નયન સદ્ધર નથી. રાહ જોવાની હવે ઉંમર નથી. અને એમને પણ એ કરે છે દંડવત. એમને પણ એ કરે છે દંડવત. જેમના પ્રત્યે કશો આદર નથી. એમને પણ એ કરે છે દંડવત. જેમના પ્રત્યે કશો આદર નથી. અને શેર છે અનિલ કે દ્વાર સુંદર જોઈને ઈર્ષા ન કર. દ્વાર સુંદર જોઈને ઈર્ષા ન કર. એના દરવાજાની પાછળ ઘર નથી. बहुत अच्छे बहुत अच्छे દ્વાર સુંદર જોઈને ઈર્ષા ન કર. એના દરવાજાની પાછળ ઘર નથી. અને એ ગમે ત્યારે ગબડવાનો જ છે. એ ગમે ત્યારે ગબડવાનો જ છે. એના રસ્તામાં કોઈ ઠોકર નથી. એના રસ્તામાં वाह वाह કોઈ वाह એના રસ્તામાં એ ગમે ત્યારે ગબડવાનો જ છે. એના રસ્તામાં કોઈ ઠોકર નથી. અને હું તો આ સમજણથી માલામાલ છું. હું તો આ સમજણથી માલામાલ છું. છે બધું પણ આપણી ખાતર નથી. હું તો આ સમજણથી માલામાલ છું. છે બધું પણ આપણી ખાતર નથી. અને કેટલું વાતાવરણ પાવન છે હર્ષ. કેટલું વાતાવરણ પાવન છે હર્ષ. આ નગરમાં સંત પૈગંબર નથી. આ बहुत નગરમાં अच्छे वाह वाह આ નગરમાં સંત પૈગંબર નથી. એમ ના સમજો નયન સદ્ધર નથી. રાહ જોવાની હવે ઉંમર નથી. ઠોકર વાળો શેર બહુ મજાનો છે. હાજી ઠોકર વાળો શેર બહુ મજાનો છે. હા. वाह 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 એક બીજી ગઝલ છે इरशाद इरशाद કે ડાળ ક્યાં એક પણ પરાઈ છે. ડાળ ક્યાં એક પણ પરાઈ છે. વૃક્ષમાં સાચી માણસાઈ છે. वाह वाह ડાળ ક્યાં એક પણ પરાઈ છે. વૃક્ષમાં સાચી માણસાઈ છે. અને ચીસની ક્યાં અહીં નવાઈ છે. ચીસની ક્યાં અહીં નવાઈ છે. આ નગરની હવા કસાઈ છે. ચીસની ક્યાં અહીં નવાઈ છે. આ નગરની હવા કસાઈ છે. અને રોજ ભેટે છે કઈ રીતે બંને. રોજ ભેટે છે કઈ રીતે બંને. એમની વચ્ચે ઊંડી ખાઈ છે. वाह वाह बहुत अच्छे રોજ રોજ ભેટે છે કઈ રીતે બંને. એમની વચ્ચે ઊંડી ખાઈ છે. અને શેર છે કે દુશ્મનો ઘાસલેટ લાવ્યા હતા. દુશ્મનો ઘાસલેટ લાવ્યા હતા. એમણે આગ ક્યાં લગાઈ છે. वाह वाह દુશ્મનો દુશ્મનો ઘાસલેટ લાવ્યા હતા. એમણે આગ ક્યાં લગાઈ છે. અને ધર્મસ્થાને ભલે ચઢાવી છે. ધર્મસ્થાને ભલે ચઢાવી છે. પણ ધજા ધર્મથી પરાઈ છે. પણ बहुत ધજા अच्छे बहुत अच्छे ધર્મસ્થાને ભલે ચડાવી છે. પણ ધજા ધર્મથી પરાઈ છે. અને શેર છે કે બ્લેકમાં જે ઉજાસ વેચે છે. બ્લેકમાં જે ઉજાસ વેચે છે. એ બધા સૂર્યના જમાઈ છે. क्या बात है બ્લેકમાં જે ઉજાસ વેચે છે. એ બધા સૂર્યના જમાઈ છે. અને એક સંવેદનશીલ છે કે શેર છે કે નામ પહેલા જુદું હતું એનું. નામ પહેલા જુદું હતું એનું. પણ હવે કામવાળી બાઈ છે. बहुत अच्छे
નામ પહેલા જુદું હતું એનું, પણ હવે કામવાળી બાઈ છે. અને ક્યારે સંકેલી લે ખબર ક્યાં છે, ક્યારે સંકેલી લે ખબર ક્યાં છે, આ ધરા કોઈની ચટાઈ છે. ક્યારે વાહ વાહ સંકેલી લે ખબર ક્યાં છે, આ ધરા કોઈની ચટાઈ છે. એક બીજી ગઝલ છે કે આપના મનસૂબા જો પ્રગટ થઈ જશે, આપના મનસૂબા જો પ્રગટ થઈ જશે, તો પછી માર્ગ સઘળા વિકટ થઈ જશે. વાહ વાહ આપના મનસૂબા જો પ્રગટ થઈ જશે, તો પછી માર્ગ સઘળા વિકટ થઈ જશે. અને શેર છે કે મોર પીછું જો તારો મુગટ થઈ જશે, મોર પીછું જો તારો મુગટ થઈ જશે, ક્યાંક તારાથી પણ છળ કપટ થઈ જશે. વાહ 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 બહુ અચ્છે. મોર પીછું જો તારો મુગટ થઈ જશે, ક્યાંક તારાથી પણ છળ કપટ થઈ જશે. અને જે ચલાવી રહ્યો સૌને રસી ઉપર, એ આખરે એ બિચારોય નટ થઈ જશે. જે ચલાવી રહ્યો સૌને રસ્તી ઉપર, આખરે એ બિચારોય નટ થઈ જશે. અને શેર છે કે જાય શંકા કદી તો ઉભા ના રહો. અનિલ, ઇરશાદ. જાય શંકા કદી તો ઉભા ના રહો, ચાલતા ચાલતા ચોખવટ થઈ જશે. બહુ અચ્છે. વાહ 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 જાય શંકા કદી તો ઉભા ના રહો, ચાલતા ચાલતા ચોખવટ થઈ જશે. અને સ્મિત તકલાદી પણ જો હશે ચાલશે, સ્મિત તકલાદી પણ જો હશે ચાલશે, આ ઉદાસીની કાયા પલટ થઈ જશે. આ ઉદાસીની કાયા પલટ થઈ જશે. આપના મનસૂબા જો પ્રગટ થઈ જશે. આ એક બીજી ગઝલ છે કે નામ લેતા એનું અટકી જાય છે, બોલો. નામ લેતા એનું અટકી જાય છે, બોલો. એક પાગલને બધું સમજાય છે, બોલો. ક્યા બાત હૈ. નામ લેતા એનું અટકી જાય છે, બોલો. એક પાગલને બધું સમજાય છે, બોલો. અને ઈશ્વરે એ ગામ છોડ્યાને થયા વર્ષો, ઈશ્વરે એ ગામ છોડ્યાને થયા વર્ષો, ત્યાં પૂજારીઓ હવે પૂજાય છે, બોલો. બહુ અચ્છે. વાહ વાહ વાહ. ઈશ્વરે એ ગામ છોડ્યાને થયા વર્ષો, ત્યાં પૂજારીઓ હવે પૂજાય છે, બોલો. અને આમ વર્ષોથી નથી ઊંઘ્યો, હકીકત છે. આમ વર્ષોથી નથી ઊંઘ્યો, હકીકત છે. આમ એ સપના સમો દેખાય છે, બોલો. બહુ અચ્છે. આમ વર્ષોથી નથી ઊંઘ્યો, હકીકત છે. આમ એ સપના સમો દેખાય છે, બોલો. અને આ એક શેર છે કે કોઈ દરજી માપ લઈ શકતો નથી એનું, કોઈ દરજી માપ લઈ શકતો નથી એનું, એ સતત નાનો ને મોટો થાય છે, બોલો. બહુ અચ્છે. વાહ વાહ વાહ. કોઈ દરજી માપ લઈ શકતો નથી એનું, એ સતત નાનો ને મોટો થાય છે, બોલો. અને શેર છે કે દર વખત લો લક્ષ્ય પોતે તાળીઓ પાડે, દર વખત લો લક્ષ્ય પોતે તાળીઓ પાડે, જેટલી પર વાર એ વિંધાય છે, બોલો. જેટલી પણ વાર એ વિંધાય છે, બોલો. અને એ બધાથી સાવ નોખો ને અલગ તો પણ, એ બધાથી સાવ નોખો ને અલગ તો પણ, એક સરખો સર્વમાં વહેંચાય છે, બોલો. એક સરખો સર્વમાં વહેંચાય છે, બોલો. નામ લેતા એનું અટકી જાય છે, બોલો. એક પાગલને બધું સમજાય છે, બોલો. વાહ. એક બીજી ગઝલ છે કે થઈ ગયો ઇતિહાસનો ઉલાળ્યો, થઈ ગયો ઇતિહાસનો ઉલાળ્યો, ના મળ્યો ભૂલો પડેલો ભૂમ્યો. થઈ ગયો ઇતિહાસનો ઉલાળ્યો, ના મળ્યો ભૂલો પડેલો ભોમિયો. અને ઘરને ચમકાવે છે આંખે મોતિયો, ઘરને ચમકાવે છે આંખે મોતિયો, આવડે છે માને કેવો કિમિયો. વાહ વાહ વાહ. ઘરને ચમકાવે છે આંખે મોતિયો, આવડે છે માને કેવો કિમિયો. અને કોઈ ચિંતા એને કાયમ હોય છે, દિગેશભાઈ, કોઈ ચિંતા
એને કાયમ હોય છે, આમ સૌ એને કહે છે ઓલિયો. વાહ, बहुत अच्छे. કોઈ ચિંતા એને કાયમ હોય છે, આમ સૌ એને કહે છે ઓલિયો. અને એક ઘટના એવી ખેતરમાં ઘટી, થઈ ગયો બેહોશ આજે ચાડિયો. वाह 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 वाह. એક ઘટના એવી ખેતરમાં ઘટી, થઈ ગયો બેહોશ આજે ચાડિયો. અને આજકાલના નેતાઓ માટે કે રાત દિન કાંતે છે બસ લુચ્ચાઈને. રાત દિન કાંતે છે બસ લુચ્ચાઈને, ના કહો રેટિયા ને રેટિયો. बहुत अच्छे. રાત દિન કાંતે છે બસ લુચ્ચાઈને, ના કહો એ રેટિયા ને રેટિયો. અને દ્વાર એનું શોધીને ખખડાવજો. દ્વાર એનું શોધીને ખખડાવજો, આમ ખખડાવ્યા કરો ના ચીપિયો. वाह वाह वाह. દ્વાર વાહ, એનું વાહ, શોધીને વાહ. ખખડાવજો, बहुत આમ अच्छे. ખખડાવ્યા, હા, દ્વાર એનું શોધીને ખખડાવજો, આમ ખખડાવ્યા કરો ના ચીપિયો. અને એનો શેર છે છેલ્લો, કે એ કદી વર્તનમાં ડોકાઈ જતો, એ કદી વર્તનમાં ડોકાઈ જતો, સૌની ભીતર હોય છે એક વહેતીઓ. वाह 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 वाह. એ કદી વર્તનમાં ડોકાઈ જતો, સૌની ભીતર હોય છે એક વહેતીઓ. એક બીજી ગઝલ છે. આ મારો સમય કહેજો હો દિગીશભાઈ, મને એક્ઝેક્ટલી ખબર નથી એટલે. એટલે આ આપણે છેલ્લી ગઝલ રાખીએ, લગભગ ટાઈમ થઈ ગયો, એક આપશે પૂરી કરી દો, આ પૂરી કરી દો. ઓકે ઓકે, નો ઇશ્યુ. બે ગઝલ કરી દઈએ આપણે, એક ગઝલ ને એક બીજી મને ગમતી ગઝલ છે રાખી દઈશું. કે સુખ વિશે જ્યાં હેસિયતની બહાર બોલ્યો, સુખ વિશે જ્યાં હેસિયતની બહાર બોલ્યો, સ્વપ્ન જુએ છે તરત અંધાર બોલ્યો. वाह वाह वाह. સુખ વિશે જ્યાં હેસિયતની બહાર બોલ્યો, સ્વપ્ન જુએ છે તરત અંધાર બોલ્યો. અને કોઈ ના માન્યું વધારે સાવ બગડ્યું, કોઈ ના માન્યું વધારે સાવ બગડ્યું. હા ઘણી વેળા થયું બેકાર બોલ્યો, હા ઘણી વેળા થયું બેકાર બોલ્યો. અને શેર છે કે લાગણી સ્પર્શી અને મૂંગી રહી ગઈ, લાગણી સ્પર્શી અને મૂંગી રહી ગઈ. આવડે એવું બધું વ્યવહાર બોલ્યો, આવડે એવું બધું, લાગણી સ્પર્શી અને મૂંગી રહી ગઈ, આવડે એવું બધું વ્યવહાર બોલ્યો. અને કેટલા વર્ષો ગયા એ ભૂસવામાં, કેટલા વર્ષો ગયા એ ભૂસવામાં, ક્રોધમાં જે શબ્દ હું બેચાર બોલ્યો. वाह वाह वाह. बहुत अच्छे. કેટલા વર્ષો ગયા એ ભૂસવામાં, ક્રોધમાં જે શબ્દ હું બેચાર બોલ્યો. અને ખૂબ ઊંડી છે કહી સૌએ વધાવી, ખૂબ ઊંડી છે કહી સૌએ વધાવી. વાત મામૂલી અગર વગદાર બોલ્યો, વાત મામૂલી ખૂબ ઊંડી છે કહી સૌએ વધાવી. વાત મામૂલી અગર વગદાર બોલ્યો. અને એનો છેલ્લો શેર છે કે એક વેળા સાંભળ્યું મેં આત્માનું, એક વેળા સાંભળ્યું મેં આત્માનું, ત્યારથી વચ્ચે એ વારંવાર બોલ્યો, ત્યારથી વચ્ચે એ વારંવાર બોલ્યો. સુખ વિશે જ્યાં હેસિયતની બહાર બોલ્યો, સ્વપ્ન જુએ છે તરત અંધાર બોલ્યો. અને એની છેલ્લી એક ગઝલ છે, હું કહીને મારી વાત પૂરી કરું. કે આ બધા ઓકાત વાળા અન્યની ઓકાત પૂછે, આ બધા ઓકાત વાળા અન્યની ઓકાત પૂછે. ક્યાં ગજુ છે એમનું કે કોઈનો આઘાત પૂછે, वाह वाह. ક્યાં ગજુ છે એમનું કે કોઈનો આઘાત પૂછે. અને એ ચમત્કારો જગતમાં ક્યાં હવે તો શક્ય બનશે, કોઈ મારો હાલ પૂછે કોઈ મારી વાત પૂછે, કોઈ મારો હાલ પૂછે કોઈ મારી વાત પૂછે. અને આ શેર છે કે એક સપનું કાલ રાતે જોયું મેં ને કેવું જોયું, એક સપનું કાલ રાતે જોયું મેં ને કેવું જોયું. કોઈ પંખી ચણને ખાતા પહેલા મારી જાત પૂછે, એક સપનું કાલ રાતે જોયું મેં ને કેવું જોયું. કોઈ પંખી ચણને ખાતા પહેલા મારી જાત પૂછે. અને એ સમજદારોને જ્યારે પણ કશું કહેવા ગયો છું, એ સમજદારોને જ્યારે પણ કશું કહેવા ગયો છું, વાત આખી સાંભળીને છેવટે અર્થાંત પૂછે. क्या बात વાત है. એ સમજદારોને
જ્યારે પણ કશું કહેવા ગયો છું, વાત આખી સાંભળીને છેવટે અર્થાંત પૂછે, અને જ્યારે પૂછ્યું ઈશ્વરે શું જોઈએ તારે, તો લાગ્યું. જ્યારે પૂછ્યું ઈશ્વરે શું જોઈએ તારે, તો લાગ્યું જેમ ખુદના કામ બાબત અન્યને નિષ્ણાત પૂછે. बहुत अच्छे. જ્યારે વાહ, વાહ. પૂછ્યું ઈશ્વરે શું જોઈએ તારે, તો લાગ્યું જેમ ખુદના કામ બાબત અન્યને નિષ્ણાત પૂછે. અને એનો છેલ્લો શેર છે, ભાષાને બચાવવા માટે જે બધા પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે એના સંદર્ભમાં છે આને, કે તમને જે સોંપી હતી મેં એ જણસ ગુજરાતી ક્યાં ગઈ? તમને જે સોંપી હતી મેં એ જણસ ગુજરાતી ક્યાં ગઈ? એનો ઉત્તર આપશો શું જો કદી ગુજરાત પૂછે? વાહ, એનો વાહ, ઉત્તર એનો ઉત્તર આપશો શું જો કદી ગુજરાત પૂછે? આ બધા ઓકાત વાળા અન્યની ઓકાત પૂછે, ક્યાં ગજુ છે એમનું કે કોઈનો આઘાત પૂછે. बहुत તો अच्छे. થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ સો મચ ફોર લિસનિંગ ટુ મી. અને તમે બધાએ બહુ સરસ રીતે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું એ બદલ આપ બધાને અભિનંદન અને થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you very much, Harshbhai. ખૂબ મજા કરાવી. And now I will invite Vasudhaji. Vasudhaji, come and Thank you very much for a feast of beautiful poetry today. Very, very beautiful. And a very special thanks to Digesh Bhai and Sushrut Bhai. Please join me in clapping for their excellent emceeing. Thank you. And the poets today, truly, it is a celestial feast. And for me, it is a special privilege and pleasure to see in the audience poets from the previous events, the previous poetry festivals we've had. It's like looking at old friends and seeing their faces here. And this has become, and I think Dr. Shah will agree, this poetry festival has become our extended family. It has become a family of joy and beauty, a place where we can go to for comfort and solace and for hope. This, all of you have contributed to it. Earlier today, I showed you a few pictures of how our Gujarati culture program got started. What was the impetus? Why are we doing it? Why do we want to mainstream Gujarati culture in American culture? Not just keep it to ourselves, we can hoard it, but we want to share it with everyone. So people in the United States and the world over can appreciate our contributions to the world culture. That is our program. I would like to take about 5 to 7 minutes of your time to go down memory lane and to show you all pictures of our previous poetry festivals. So here we are. I am going to share screen. So we started, excuse me. I will go down to a different screen share. It was not, yeah. So the first festival we had, and you recognize nostalgically our dear friend, Himanshu Bhaipat. And we had wonderful people. Many of you are still here. And this was the inaugural Suvarna Disha Poetry Festival. And the first few years, we did it in person. And that is, of course, something we cannot go back on. It was such a joy to do it. Our keynote poet is someone who is in the audience today, Dr. Natwar Gandhi.
we had another keynote poet, Harnish Jani. And we had so many delightful, and the keynote poet the next day was Himanshu Bhai. For a banquet, we had the Dean of Liberal Arts and Sciences in University of Florida. We had a Garba, and we had selected poems. And everyone, the Dean, the Associate Dean, joined in Garba that night. Then the second Gujarati festival, the plenary speakers was Devika Ben, Devika Dhruv, Preeti Sen Gupta, Saryu Parekh, Sapna, whom I saw a little earlier, Adam Takarvi from Manchester, Krishna Dave, wonderful, from Ahmedabad, and so many of our local people joined in our in the program. And in that, which was held in the India Cultural Education Center, ICEC building, we had many wonderful poets. Again, Digeshba, you were there, you may recall. Sushrutbai was there. Induben Shah was a invited poet. Devika, Pragya Dadbhawala, Sapna, Sheetal Joshi, Saryu Parekh, Preeti Sen Gupta, Krishna Dave, whose poetry still rings in our ears. And in 2014, you may recall all these wonderful poets here. A group photograph that year. And if there's one thing I regret about the Poetry Festival, it's that we could not meet in person. And that I do not have the pleasure of all your company. More from 2014, that's our Associate Dean on the top right, joining in the Garba, Mary Watt, and others. So it's to get all our administrators behind the program to teach the history and the culture of Gujarat. Krishna Ben, Adam Thankarvi, all the others were here. And it was truly a joyous occasion. And in the evenings with the banquet, we had delightful Sugam Sangeet. 2014, our guests of honor were Kantibhai Bhalani and Rajsha and Arunasha. And then the following time, every other year we were trying to have it. And in between, Dr. Shah and our friends and I had toured around Gujarat also. And then I took my husband and family there. And we went to different parts of Gujarat, absorbing the culture. And in 2016, we had, I think, Anil Bhai, was that the first time you graced this? Yes. Yes. That was the first time we had him here as a poet laureate. And we had, you can see, running through the show here, Anil Bhai, Sheetal Joshi, Snehlata Ben, Pragya, Mahesh Raval, Neelam Doshi, Praveen Sedani, whose voice and music was incredible. and then Manisha Joshi. Of course, we had excellent food. And we had, alas, a tribute to Himanshu Bhai that year. A favorite feature of all our poetry festival was some of our poets saying, my favorite poem and why I like it. And that gave us insights into the beauty of the poetry itself. And these were delightful moments, and next year, I hope, we will be including pictures from this year. And we are trying to get a mix of the young and the more mature voices. And it's so nice to see the younger voices come in.
The fourth one, the poets from USA, and our, of course, Dr. Dinesh Shah, Snehata Ben, Rekha Shukla, who had come before, Bharat Desai, Fulvati Shah, Fulvati Ben, my namaskars, Sapna again, Preeti, Sushrut Pandya, of course, and my student, Venu Mehta. And we had this in Orlando, and Dhrutika Sanjeev and Manubai Nayak. We had poetry recitation, banquet, and the next day again poetry. So this was our program. We started to get fancy with all our, we had a huge Jewish center that we organized with the banquet. And this was parts of the evening that day. And this was later when some of the poets graced my home in Gainesville, Florida, which was always a joy. 2018 again, and now 2020. This time we had to move to Zoom because of the pandemic. But it also gave us an advantage that we were able to now regularly organize a show with equal number of poets from India and from other parts of the world, including America. So in the past, we've also had from England and so on. So we had, apart from our stalwarts, Gaurang Thakur, Kishore Barot, Ila Mehta, Alpa Shah, Ramesh Patel, Praveen Sedani, Usha Upadhyay, Mukesh Joshi, again, oh, it was such a joy, and Harsh Pandit. And it was a seminar, it was a Zoom. You can see the names here. And Sushrit Bai was our host. And you can see Usha Ben here reciting her poetry. And last year, we had it by Zoom again over 2 days. And you can see we had Sudhir Patel, Sapna, Milind Ghadavi, Parul Kakhar, Bhavesh Bhatt, Jayashri Merchant, Raish Maniyar, Udayan Thakkar, and so on. And you can see the whole lineup here with Gunjan Gandhi, Snehata Ben, Manoj Joshi, Dinesh Bhatt, Chandu Shah, who was in the audience I saw a few minutes back, Madhumati Mehta, Mukesh Joshi, Krishna Dave, and Ashraf Dabawala. And it has been a joy to have all of you in this Sammelan, Kavi Sammelan. It's like sitting in a tank like this in Modera, diving deep into the beauty of the Indian heritage, South Asian heritage, and all of human emotions. It is not just one culture. It is, we are bringing the human emotions and the deepest feelings that we've had, reaching for the divine, finding amusement in the secular, musing at the current happenings. All this becomes part of the poetry fodder in the last few years. And we are sitting around this beautiful wow here, diving deep and enjoying the refreshing water. Thank you very much. I end with this Odyssey dancers from, and you may wonder why I have them here. They were doing the mudras and abhinaya for go-getters. And that's what they were doing here to say victory to our team here. Thank you very much. And programs like this are possible. Dr. Dinesh Shah has, out of his magnanimity, endowed this. So the name and memory and the freshness, the fragrance of Suvarna Disha lives forever through the poetry. We want our culture to be perpetuated to our children and our grandchildren at the University of Florida.
So they will know that this is a language, Gujarati, that is as good, if not better, than all the world languages. We are second to none. We should be having this taught in a big university to all our children, and not just our children, to other Euro-American, other citizens of the world who are students here. Let them learn Gujarati too, just like we learn French. And we want this to happen at the University of Florida. Very good So point. it becomes recognized as a world language. Dr. Shah, a very special thanks to you for making this sacred space available to all of us, and to his entire family for all the support we've received over the years. A very, very special thank you to our poets today. Without you, and in the previous years, without you, this program wouldn't have been anything. And finally, many thanks to Digesh Bhai and Sushrut Bhai. Big thank you for your excellent emceeing and taking time in a very busy time of your lives to do this and make this happen. I know there have been very important events going on in your family. And despite that, you said, I'll do it. And you were here. Thank you so much. I appreciate it. And all my gratitude. I only want to return all the favors you have shown us in one way. In the Ramayana, there is a beautiful line which is spoken by Hanumanji. Krite cha prati kartavyam esha dharma sanatana. A good deed should be returned by another good deed. What they call in this country, paying it forward. That is, you don't just say thanks. You have to do a good deed to perpetuate the original one. And I hope that with all your help, that good deed for me and for others will be to make sure that Gujarati culture has a larger audience and becomes part of this great country's culture also. Thank you. Snehata Ben, Vasudha Ben, thank you very much. But just one quick reminder, do you want to put about the link about the Chitra Foundation UF? Yes, can you, if anyone would like, and I know that Digesh Bhai and others have already pledged very magnanimously. You have already sent your for your very generous donation in for the Gujarati program. If you could do so, I would be very grateful. Checks can be made out to University of Florida Foundation. I will put it in chat now. And it should be marked for our particular Gujarat program. We have two programs, a general program for Gujarat culture and specially for Suvarna Disha Poetry Festival. I'll put both links up. And if you can send, both are through, you can do it on the web, and you can send a check to the University of Florida Foundation. I'll put all this up as the last part of the program is winding up. And it is tax deductible donation. Of course. It's tax deductible because University of Florida is beyond me and everyone else. That lives on forever. And so you can make it by yourself or through any accountant or anyone else. Thank you so much, Digesh Bhai, and I will now put all the links up. Yes, bye. Do you want me to say thank you now, or you want to do question answer? No, let's Sushrut, right? Let's Snehata Ben finish the Abar Vidhi and whatever she has to say. Yes, sir. She's been also with the Poetry Festival from day one. You keep the people muted. I hear some background noise. And
દિગેશભાઈ તમે અનમ્યુટ કરવા પડશે. Yeah. So yes, Snehalatabhen will do Abhar Vidhi, and then we will leave it open for last 10-15 minutes for the audience feedback, comment, criticisms, questions, answers. Thank you. Can you hear me? Yes. Right, Shane? We can hear you. આનંદ આનંદ અને કૃતજ્ઞતાનો ભારોભાર આનંદ અને કૃતજ્ઞતાનો ભારોભાર ભાર જે શબ્દમાં હોય તે આભાર. તો આપ સૌને આભાર વિધિ માનવા માટે મને કહેવામાં આવ્યું છે. સૌ પ્રથમ યુનિવર્સિટી ઓફ ફ્લોરિડા, ડૉક્ટર દિનેશભાઈ શાહ, ડૉક્ટર વસુધાબેન નારાયણ, જેમના થકી આ પોએટ્રી પ્રોગ્રામ છેલ્લા 20 વર્ષથી થઈ રહ્યો છે, એ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને એમના તથા મારા તરફથી આ પ્રોગ્રામને સાંભળવા આતુર સૌ શ્રોતાઓનો, જેઓ આ કાવ્યધારાની વર્ષા થાય તેની ચાતકની જેમ રાહ જુએ છે, સાંભળે છે અને પ્રોત્સાહન આપે છે, તે સૌ શ્રોતાઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અમારા સહૃદયી મિત્રો અને આ પ્રોગ્રામના સંચાલકો ડૉક્ટર દિગેશભાઈ ચોકસી અને વકીલ સાહેબ સુશ્રુતભાઈ પંડ્યા, જેઓ આ પ્રોગ્રામનું ખૂબ જ સરસ રસપ્રદ સંચાલન કરે છે અને ખાસ કરીને કોઈ પણ વ્યક્તિ ઊંઘી ન જાય તેનો ખ્યાલ રાખે છે, તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ડૉક્ટર વસુધાબેને આ પ્રોગ્રામનું રેકોર્ડિંગ, ઝૂમ લિંક વગેરેની એકલે હાથે વ્યવસ્થા કરી, એ બદલ ફરીથી એમનો પણ આભાર. આ પ્રોગ્રામ ચાલુ રાખવાનો અને એમાં આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવા માટે સૌપ્રથમ ઓફકોર્સ ડૉક્ટર દિનેશભાઈ શાહ, ડૉક્ટર દિગેશભાઈ ચોકસી, માનનીય શ્રી હિંમતભાઈ પારેખ અને અન્ય દાતાઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આમ જુઓ તો છેલ્લા, પણ આમ સૌથી પહેલા આવા આજના કવિયત્રી અને કવિઓ, એમને આપણે જ્યારે પ્રોગ્રામ ચાલતો હતો ત્યારે અમુક કવિઓને વાહવા અને દાદની જરૂર હતી, એટલે કહું કે શ્રોતાઓએ કરી વાહવા, કવિ મિત્રોએ કર્યું કમાલ છે. આપ સૌ કવિયત્રી અને કવિઓથી આપણી માતૃભાષા માલામાલ છે. વેરી ગુડ. આપણી સૌની માતૃભાષા ગુજરાતીને ભારત અને અમેરિકામાં જીવંત રાખી છે. મા સરસ્વતીની કૃપાથી પ્રેરણા પામી તેને ગુજરાતી ભાષામાં પોતાની આગવી રીતથી વ્યક્ત કરી, ગઝલ, ગીત, કવિતાનું સ્વરૂપ આપી આજે આપ સૌની સમક્ષ રજૂ કરનાર ટેક્સાસના ભાઈ શ્રી દાકેશ કોન્ટ્રાક્ટર, ગાંધીનગરના બેન શ્રી રિંકુ રાઠોડ, શિકાગોના ભાઈ શ્રી અબ્દુલ વાહિદ સોઝ, કોલંબિયાના બેન શ્રી નંદિતા ઠાકોર, જે આજે હાજર ન રહી શક્યા, સુરતના ભાઈ શ્રી મુકુલ ચોકસી, વલસાડના બેન શ્રી હર્ષવી પટેલ, શિકાગોના ભાઈ શ્રી અનિલ ચાવડા અને અમદાવાદના ભાઈ શ્રી હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ, આપ સૌનો અમારા સૌ વતી આભાર માનું છું. સુંદર સર્જન થકી ગુજરાતી સાહિત્યને સદા સમૃદ્ધ કરતા રહો અને નિરોગી આનંદમય જીવન જીવો, એવી મારી શુભેચ્છાઓ અને શુભકામના. જય ગુજરાતી, જય ભારત. નમસ્તે. ઓકે, હવે હું બધાને અનમ્યુટ કરું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર સ્નેહલતાબેન. તમે બધાનો આભાર માન્યો, તો હું અને દિગેશભાઈ આપનો આભાર માનીએ છીએ. તમે આટલા વર્ષો સુધી ખૂબ સુંદર માર્ગદર્શન આપતા રહ્યા છો, આપની કવિતાઓની રજૂઆત પણ કરતા રહ્યા છો. યુ આર વન ઓફ ધ ફાઉન્ડિંગ મેમ્બર, પાયોનિયર પીપલ, જેને હિસાબે ગુજરાતી આજે પણ ધબકતું રહે છે. આભાર. બધાને અનમ્યુટ કરું છું. અને દિગેશભાઈ, હાઉ ડુ કોઈને પહેલા કોઈ પણ કોમેન્ટ કરવી હોય તો કરી શકે, પાછું કેઓટિક ના થઈ જાય અહીંયા, આપણે ધ્યાન રાખવું. હા, એટલે સુશ્રુતભાઈ, હું એમ જ કહેતો હતો, આપણે જરા ગ્રાઉન્ડ રૂલ્સ કરી દઈએ. એવરીબડી ઇઝ ફ્રી ટુ વેલકમ, બટ જસ્ટ 1 person at a time, and keep your comment brief and to the point if possible. સમયની મર્યાદા છે અને જેટલા બધા લોકોને આપણે મેક્સિમમ ફીડબેક આપી શકીએ વધારે સારું. 10-15 મિનિટ છે એટલે. And make sure that when you are talking, your background noise, TV is off, so we can hear. So
ઓકે તમને મેં આપનો હાથ ઊંચો થયેલો જોયો છે સાહેબ મેં અનમ્યુટ કર્યું છે તમે આપણે બોલી શકો છો પ્લીઝ બોલી શકો સાહેબ હું ગનીભાઈ શેખ બોલું છું કપડોજવાળા વેરી ગુડ પ્રોગ્રામ ગનીભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો થેન્ક યુ દિનેશભાઈ and all of you did a good job as a MC excellent થેન્ક યુ ગનીભાઈ ઓલ ધ વે ફ્રોમ કપડવન વાહ right yeah કેતનભાઈ તમારે કશું કહેવું હતું ઓકે પ્રેરકભાઈ તમારે કશું કહેવું છે પ્લીઝ ગો અહેડ પ્રેરકભાઈ યુ આર ઓન નાઉ Oh, someone here, Prerak. હાજી પ્રેરકભાઈ Hello, Kim Cho, everyone. બાય You may have to go to એક સેકન્ડ or just keep this. તમારે એક જ રૂમમાં બે ફોન ચાલુ છે એટલે હાજી 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 હવે તમે બોલી શકો છો હવે આઈ થિંક પડઘો બંધ Hello? Yes. Oh, good. No, thank you, everyone. This was an exciting program, and it was nice for us to celebrate Mommy's birthday, celebrate Mummy's life, celebrate Gujarati culture, celebrate the love of with this venue, with everyone here. So, despite this festival being in person, which was also a different experience, it's nice to have people from different continents and different states from around the country to be together for this. And thank you all for being a part of this. And I can hand it over to my Jijaji, who's also here. He's actually on my login. So Jijaji, do you want to say a few words? Unmute કરવું પડશે. You may need to unmute. Oh, thank you. Okay. Thank you all. તમે બહુ સરસ well organized program બનાવ્યો. All MCs and also the poet and Vasundhaben and Dr. Dinesh Shah. So આનંદ થયો કે અમે અહીંયા એમની સાથે પર્સનલી છે હું અને મારા વાઇફ અસ્મિતા અમે ઓસ્ટિન ટેક્સાસથી આવ્યા છે with Bijal and Prerak and Bijal's husband Asim Kumar and Prerak's wife Salina and all family are here to celebrate his birthday. Thank you so much for wonderful program. We appreciate it very much. Thank you. ચંદુભાઈ આપણે તમારે કશું કેવું છે ચંદુભાઈ બુદેવ Please unmute yourself. તમારે unmute કરવું પડશે પહેલા. Thank you. Yeah. I am a newcomer to Florida, but very impressed with what you do here. And I'm privileged to have known personally you, Dijesh and Susra. You guys are indeed professional MCs. Keep it up. Enjoyed the program very much. Thank you. Thank you very much, Chandrabhai. Niranjanbhai, તમારે કેવું છે? Yeah, the couple of points I want to make. First of all, I really enjoyed the program. It was excellent. As usual, both you and Digesh do a great job, as an MC. And I enjoyed especially Anil Chawra's poetry, as the composition was outstanding. I just had one more comment. We used to do a lot of live program in Orlando, and I heard some gentleman, Hemant or somebody that they're doing it in Tampa. And since both Digesh and you are in Orlando, why aren't we doing more live program also in Orlando as opposed to only doing Zoom? Because Zoom and they are not mutually exclusive. They can, you can do Zoom to get Indian artists, but at the same time, we can do some live thing in Orlando. I support that.
Okay, Vasudhaji, do you want to comment, or Digeshbhai, do you want to comment on that? Dinesh Bhai, maybe you want to comment, or Vasudha Ben, you want to comment? I think the comment, let me translate for you. Niranjan Bhai himself is not only a poetry lover, he also writes beautiful poetry in English. And maybe on the next program, we can even have you recite one English poetry too, because, even though this is a Gujarati program, so that's one point. Answer to your question, Vasudha Ben is there. I think the Niranjan Bhai made a comment that we used to do that in person. So is there any thought or plan of bringing that in person rather than Zoom? It is. I agree with Niranjan Bhai that it is not mutually exclusive. And so we can certainly try to have a half-day program because the live interaction is something we all miss. And we'll certainly see if we can plan something. And we will keep you posted on that, because nothing can equal that feeling of friendship when we all meet and share the poetry in person. We will certainly try to see what we can do. We went into Zoom, as you know, because of the pandemic, but it has also proved to be convenient given people's ability to travel. And this whole thing has been very much done with the inspiration in the beginning of Dr. Shah. So at this point, the Zoom today seemed to be the most convenient. But we can certainly see if next year, God willing, with the traveling, he can come to Orlando and we can have the festival. Also, I was, Vasudha Ben, I was thinking about, like, you can do Zoom in March and then maybe in September have a live program in Orlando. Yeah, we can certainly work out something like that. Great, great. Now I will request Bhupendra Bhai and Urvashi Ben. They are raising their hand. They want to make a comment. Bhupendra Bhai and Urvashi Ben. નામ દેખાય. તમે mute છો, સૌપ્રથમ please. Yes. કવિતા એ જીવનનું સંગીત છે અને ઉર્વશી બંને કેલિફોર્નિયાથી ફ્લોરિડા આવવાના હતા, પણ unfortunately we had to stop at the Dallas, so we are joining from Dallas, and I would like to thank all organizers for this festival, and this is really a great. I'm looking for every alternate year. Very good. I hope કે જે તમારી ઇમરજન્સી માટે તમારે એરસ રોકાઈ જવું પડ્યું અથવા ત્યાંથી પાછું જવું પડ્યું એ હવે કંટ્રોલ હશે. Now I request Suhag and Asim Sukla if they want to make some comment. Namaste, Jai Shri Krishna. I really wanted to just say thank you for continuing the legacy. In Masiba's name, I'm Dinesh Shah's niece. And, so much of our culture is kind of the soft power of India. Wherever Gujaratis have gone, they are legendary for maintaining and retaining their culture. And this is a testament to that. Whether it's dance, music, poetry, Gujaratis have been on the front lines of ensuring that wherever we go, that Sanskruti of ours from our, Matrubhumi stays alive. And so I'm so happy to see this. I hope to see more second generation participation beyond the kids of Dinesh Shah and Bhupendra Shah and family. And so however we can help to spread the word amongst those of us born and raised in the United States, I would love to help out. Thank you. Now I will request Hiten Bhai Anandpara, who is here. અને એમણે ઘણો આપણને મદદ કરી છે આ પ્રોગ્રામને પ્રોપોગેટ કરવા માટે ભારતના ઓડિયન્સ પાસે. હિતેનભાઈ, તમારો કેવો અનુભવ રહ્યો? મને જ્યારે દિનેશભાઈ 2018માં બોલાવ્યો હતો, એટલે દિનેશભાઈનો હું ઉપકાર નહીં કહું, પણ એમના ખરેખર આશીર્વાદ કહેવાય કે મને ને ભાગ્યેશભાઈને બોલાવ્યા. અને એ ટૂર સુશ્રુતભાઈ એટલી પડી કે તમારા જેવા મિત્રો સાથે અમને પરિચય થયો. દિગેશભાઈ, તમે બધા મિત્રો ઓર્લેન્ડોમાં હતા.
અને ફાયદો એ થયો કે એ પછી અમે ઓર્લેન્ડો દિનેશભાઈ બોલાવ્યા પછી અમે લગભગ 10 પ્રોગ્રામ કર્યા, અલગ અલગ સિટીઝમાં ગયા અને ત્યાં પણ બધા નવા મિત્રો મળ્યા. અને દિનેશભાઈ મને ગમ્યું એટલા માટે કે આપણે શીતલ જોશીને યાદ કર્યા, હિમાંશુ ભટ્ટને પણ યાદ કર્યા. હું ખાલી 2 શેર કહીને એમની વાત પૂરી કરીશ કે શીતલ જોશીએ લખ્યું છે કે કોઈ ભાગાકાર અર્થો ના કરે છે, કોઈ ભાગાકાર અર્થો ના કરે છે, શબ્દ જેવું શેષમાં તો પણ વધે છે ને મૂળ શોધ્યા ના જડે એના કદી પણ. તમે જે બધા પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છો એની વાત છે કે મૂળ શોધ્યા ના જડે એના કદી પણ પીપળા જે ભીંત ફાડીને ઉગે છે, પીપળા જે ભીંત ફાડીને ઉગે છે. અને શીતલભાઈનો છેલ્લો શેર છે કે હું શીતલ જોશી, અરે હા એ જ છું હું શીતલ જોશી, અરે હા એ જ છું હું, સાંજ પહેલા સૂર્ય જેનો આથમે છે. સાચે કહું તો હું એટલા બધા પ્રોગ્રામ્સ ઓર્ગેનાઇઝ કરું છું કે ન પૂછો વાત. અને તમે લોકો જે કરી રહ્યા છો બહુ અઘરું કામ છે. ભાષાનો સાહિત્યનો સૂરજ આથમે નહીં અમેરિકામાં, એની સાંજ ન પડે એ માટે તમે બધા જ પ્રયત્નશીલ છો. એટલે મારા વંદન છે આપ સૌને કે તમે ભાષા માટે આટલું જાગૃત છો અને પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો. લકીલી ઓર્લેન્ડોમાં હું આવવાનો છું તો કદાચ નેક્સ્ટ મે મહિનામાં આપણો ભેટો થશે. સ્નેહલતાબેન, દિગેશભાઈ, દિનેશભાઈ બધાને જ મારો મળવાનો પ્લાન છે. અને એના પછી રજનીભાઈ સાથે જ દિનેશભાઈ સાથે ઓસ્ટિનમાં પણ અમે પ્રોગ્રામ કરવાના છીએ. તો આ રીતના તમે જે બીડું ઉપાડ્યું છે ભાષા અને સાહિત્યને બચાવવાનું, એમાં એક નાનું તર્પણ કરવા અમે પણ આવી રહ્યા છે. ત્યારે ચોક્કસ મળીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. રિંકુબેન, તમારો આ કેવો રહ્યો? પહેલી વાર આવી રીતના આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલનની અંદર તમે સામેલ થયા છે. રિંકુબેન, તમારું કઈ તમારા અનુભવ વિશે કેવું છે? તો હર્ષવીબેન, જી સર, તમે પહેલી વાર આવી રીતના આંતરરાષ્ટ્રીય એક કવિ સંમેલનની અંદર સામેલ થયા વર્ચ્યુઅલ મીડિયમ દ્વારા. તમારો અનુભવ કેવો રહ્યો? સર વાત એ છે ને કે જ્યારે વિદેશમાં જ્યારે ગુજરાતી ભાષાની આ હદે સેવા થતી જોઈએ ને તો આમ ગદગદિત થઈ જવાય એવી હાલત છે મારી તો અત્યારે. અને ખાસ કરીને જયારે ઓનલાઈન ગોઠવ્યું છે તમે બધાએ, એ મારા અહીંયા ઘણા પ્રોગ્રામ્સ કર્યા છે અને કોવિડ દરમિયાન ઝૂમમાં કર્યા છે, પણ આ રીતનું આયોજન બધું જ સરસ રીતે કર્યું અને સાથોસાથ બધાની જે એક સાથે રહીને કરવાની ભાવના છે ને અલગ છે. કોઈ એક વ્યક્તિએ નથી કર્યું, બધાએ સાથે થઈને એક માળાના મણકામાં બધા ગોઠવાઈ ગયા છો એ રીતનું છે. એટલે હું તો હજી તો નાની છું, બહુ બધા કરતા તમારા કરતા, પણ એટલું બધું શીખવા મળ્યું છે આપની પાસેથી, એટલો આનંદ થાય છે. સાથોસાથ સમયસર અત્યારે બહુ કડવું છે કે કોઈ વ્યક્તિ સમય નથી ફાળવી શકતું, જ્યારે આટલા એન્ગેજમેન્ટ હોવા છતાં જે જોડાયા છે બધા જ, કેટલા લોકો જોડાયા છે આપણી સાથે, લગભગ 65 ની આસપાસ. અને સાથોસાથ બધું મૂકીને આપ જે જોડાયા છો અને જે ભાષાની સેવા કરી રહ્યા છો, એમ હું તો આનો પાર્ટ થવાનો પણ મને બહુ આનંદ છે અને ગૌરવ છે કે હું આપના બધાની સાથે એકવાર આવી રીતે વર્ચ્યુઅલી મળી શકી છું. થેન્ક યુ સો મચ. અને મારે ઘણું બધું શીખવાનું છે આપણા બધાની પાસેથી. અને ખાસ કરીને હિતેનભાઈને ને સપનાબેનને ને બધાનું મારે કહેવાનું થાય કે આટલું બધું કામ મૂકીને અત્યારે તો લગભગ 10:15 જેવા થયા છે અહીંયા ભારતમાં, પણ બધું મૂકીને એ લોકો જોડાયા છે. અને જ્યારે હું વડીલોને આવી રીતે કરતા જોઈ રહી છું, કવિતાને માણી રહ્યા છો ને, એક શબ્દ જે ભારપૂર્વક અને ભાવનાપૂર્વક જે બોલી રહ્યા છો ને, અને એને ખરા અર્થમાં એ સાબિત પણ થઈ ગયું આજે. એટલે મારી તો અપેક્ષા કરતા કંઈક લાખ દરજ્જે કાર્યક્રમ સારો રહ્યો છે. થેન્ક યુ દિલથી થેન્ક યુ. ઓકે રિંકુબેન, તમે માત્ર ગુજરાતી શબ્દો નહીં પણ ગુજરાતી ફર્નિચર અને ગુજરાતી તમારો પ્રવેશ પણ આજે લઈ આવ્યા અને એનાથી ઓર ગુજરાતી પણ. હું ગામડાની છું એટલા માટે આ બધું છે. તમે ગામડા નથી, ગમડાના છો. તમે અમને બધાને ગમો છો. ઓકે દક્ષેશભાઈ, તમારું શું કેવું છે? તમારો અનુભવ કેવો રહ્યો? તમારે અનમ્યુટ કરશો તો જ સંભળાશે. અમે તમારા પત્ની નથી કે તમે આમ કોટ હલાવો ને અમને ખબર પડી જાય. મને સમજાય છે વાતો તમે જે કહી નથી હોતી. બટ રિયલી એન્જોય ધ પ્રોગ્રામ અને બિગ થેન્ક યુ. સૌથી પહેલા તો દિનેશભાઈને પહેલા પણ એકવાર મને કીધું હતું, પણ એકદમ શોર્ટ નોટિસમાં કીધેલું, એટલે તે વખતે તો પાર્ટ નહીં લેવાયો. પણ ધીસ ટાઈમ ઇટ વોઝ very good કે I was made a part of this great initiative. સુશ્રુતભાઈ, વસુધાબેન, તમને
બધાને મળીને આનંદ થયો. ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ થિંક આવી રીતે ફેસ ટુ ફેસ મળીએ છીએ દિનેશભાઈ સિવાય બધાને. અને રિયલી એન્જોય ધ પ્રોગ્રામ અને બિંગ એ પાર્ટ ઓફ ધીસ. ગુજરાતી ભાષાને માટે જે પણ કંઈ ફ્યુચરમાં પણ અમેરિકામાં જે બી કંઈ થઈ શકતું હોય, આઈ એમ ઇન યુએસ ફોર લાસ્ટ 25 years. એટલે અહીં બી કંઈ પ્રોગ્રામ કેવું કંઈ હોય, આઈ વિલ ઓલવેઝ બી ધેર ટુ હેલ્પ યુ. અને લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ મોર સચ એન્ડેવર્સ ફ્રોમ Chitra and University of Florida. And Hitenbhai કહ્યું એમ કે he is also here and he is going to do some programs. I am also part of a couple of programs in Dallas and Austin in the May. So looking forward to it and really enjoy once again. Thank you to everybody. બીજા કોઈને કઈ કશી કોમેન્ટ, કોઈ કશું આપણે ક્રિટિસિઝમ, કોઈ આપણે કવિની રચનાને વિશે તમારે વાત કરવી હોય? કૃષ્ણાબેન, મનોજભાઈ, હાજી પ્લીઝ. Yeah, કપડવંજવાળા થાય. I'm Dr. Manoj Desai. I'm હા, મનોજ. speaking from Staten Island, New York. Because of Zoom, and I got the link, so I'm privileged to have listened to this fantastic program. So one of the advantage of Zoom is you can go anywhere, everywhere, and you can see the fantastic program which is conducted in Florida, and I'm enjoying in Staten Island in New York. So that is one of the advantage. Program was fantastic. I'm getting links, so I heard the first time. I hope I get the link and I can hear often your beautiful program. It was conducted beautifully. Poets were fantastic. They looked like a really enjoyable, all these artists. So it was a fantastic program. Thanks a lot. થેન્ક યુ મનોજભાઈ. જ્યાં સુધી ઝૂમ હોય ત્યાં સુધી બરાબર છે. ઝૂમ બરાબર ઝૂમ થઈ જાય ત્યારે પ્રોબ્લેમ થાય છે. અને આપણે ઓકે, YouTube જ્યોત્સનાબેન, વિડિયો તમારે મૂકવાના કશી છે કોમેન્ટ? સુશ્રુતભાઈ? હાજી આપણે આનો YouTube વિડિયો કેવું મૂકવાના છે પછી? હાજી હાજી, તમને લિંક આપીશ. ઓકે, દિનેશભાઈને કશું કહેવું છે? આપ વેવ કરી રહ્યા છો. દિનેશભાઈ, પ્લીઝ ગો અહેડ. એક મિનિટ. ઓકે, નાવ યુ. હેલો. હા, Can સંભળાય you- છે? સંભળાય છે? સંભળાય છે? Yes, sir. ઓકે. આ બધાના અભિપ્રાય મેં સાંભળ્યા ને તો મને એટલો અંતરમાં આનંદ થાય છે કે વેન વી સ્ટાર્ટેડ ધીસ, અને પહેલા ફંક્શનમાં તો આદિલ મંસૂરી ને એ લોકો બી આવ્યા હતા. આઈ નેવર થોટ કે આ નાનું બીજ ભવિષ્યમાં મોટું વટવૃક્ષ થશે. ને આજે અંડર વન અમ્બ્રેલા વેન વી get together poets from India and USA and Canada and UK, it really makes me feel so good that જેમ આપણા મોદીજી કહે છે ને કે વસુધૈવ કુટુંબકમ, એમ આપણે બધા બી એક ફેમિલીના મેમ્બર છીએ એવું આ બધા કવિઓની આ પ્રોગ્રામથી થાય છે. એટલે I just thank everybody for contributing to this program, and I hope કે ભવિષ્યમાં હજુ વધારે પ્રોગ્રેસ કરે ને આગળ વધે અને make our culture and Gujarati poetry vibrant in this diaspora, by these diaspora poets. And again, I thank everybody, including Vasudha-ben, for these મશાલ ને ચાલુ રાખવા માટે. થેન્ક યુ. સુશ્રુતભાઈ, એક વસ્તુ હું મેન્શન કરવાનું કહીશ. કપડવંજના ગનીભાઈ હતા, ડોક્ટર ડીઓ શાહ. કપડવંજમાં દિનેશભાઈના નામ પર એક રોડ બન્યો છે, ડોક્ટર ડીઓ શાહ. એમને કપડવંજની સ્કૂલમાં બહુ જ જનરસ ડોનેશન આપી અને ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને કમ્પ્યુટરની લેબ એમની સ્કૂલમાં બનાવી છે. સો બિગ રાઉન્ડ ઓફ એપ્લોઝ ફોર દિનેશભાઈ ફોર ધેટ કોન્ટ્રીબ્યુશન. વેરી ગુડ. ઓકે, હર્ષીબેન, તમારે આજના કોઈ કાર્યક્રમ વિશે કોમેન્ટ? બીજા કોઈ પણ હોય અહીંયા આગળ તો પ્લીઝ તમારું રેઝ યોર હેન્ડ. એક સિમ્પલ નીચે માર્ક છે જેમાં તમે લખશો રેઝ હેન્ડ, એટલે પછી હું તમને પ્લેટફોર્મ આપીશ. ગો અહેડ હર્ષીબેન. માતૃભાષાના સંવર્ધન માટેના જે પ્રયાસો અહીંયા માતૃભૂમિ પર થઈ રહ્યા છે એટલા વિદેશમાં પણ આપ કરી રહ્યા છો, એ કાબિલે તારીફ છે. ખૂબ જ મજા પડી આખા કાર્યક્રમને માણવાની.
અને આપ સૌની સાથે જોડાવાથી ખૂબ જ આનંદ થયો છે, ખૂબ મજા પડી. જેમ વડીલો ભાષા અને સાહિત્યમાં રસ લઈ રહ્યા છે, એ જ રસ લેવાનું કામ યુવાનો પણ કરતા થાય અને બાળકો સુધી પણ માતૃભાષા પહોંચતી રહે અને માતૃભાષા જીવંત રહે એવા પ્રયાસો થતા રહે એવી અભ્યર્થના છે. થેન્ક યુ. હર્ષવીબેન, હર્ષ સાથે તમારો આભાર. જ્યોત્સનાબેન, તમારે કશું કહેવું છે? તમે મ્યુટ છો, અનમ્યુટ કરજો આપ. ને આ પછી સુમંતભાઈ પંડ્યાને હું વિનંતી કરીશ કે એ એમના પ્રતિભાવ આજના કાર્યક્રમમાં. ગો અહેડ જ્યોત્સનાબેન. મ્યુટ છો, હજુ પણ તમે મ્યુટ છો. હવે હાજી, હવે આવ્યો. અચ્છા, બસ મારે એટલું જ કહેવું હતું કે પ્રોગ્રામ બહુ સુંદર હતો, વેરી રિલેક્સિંગ. અને મેં ડૉક્ટર મનોજભાઈને સ્ટેટન આઇલેન્ડથી સાંભળ્યા પછી વિચાર આવ્યો કે અમેરિકાના બધા જ સિટીમાં તમે આ મોકલી આપો, ઘણે ઠેકાણે હોય છે. મને ન્યૂ જર્સીની ખબર છે, રામભાઈ ગઢવીને, કે તમારા એમાં તો ઘણા લોકો આનો આનંદ માણી શકે, કેમ કે ઝૂમ પર છે એટલે ઇટ ઇઝ વેરી કન્વિનિયન્ટ ટુ એવરીબડી. અને આપણી પાસે ઘણા ચાહકો છે કે જે એન્જોય કરી શકે. ઓકે, અને દિનેશભાઈને અભિનંદન જન્મદિનના. ડોક્ટર સાહેબ. હા, સુશ્રુતભાઈ, દિગેશભાઈ, બહુ જ મજા આવી, ખૂબ જ આનંદ કરાયો તમે બધાને. સુશ્રુતભાઈની ભાષામાં જે છેલ્લા એક વાક્ય હજી ખૂબ જ ગમી ગયું મને, ઝૂમ બરાબર ઝૂમ. ખૂબ સરસ પ્રોગ્રામ. દિનેશભાઈને જોઈને ખૂબ જ આનંદ થયો, એમનો અવાજ સાંભળીને ખૂબ જ આનંદ થયો. આજે એમનો જન્મદિવસ છે. બહુ જ ગમ્યું તમારી બધાની સંગાથમાં. હિતનભાઈ આનંદપરા પણ જોડાણા આપણને ખૂબ જ ગમ્યું. બધાને ખૂબ જ અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ. થેન્ક યુ. સુમંતભાઈ. તો કેનિલભાઈ, હવે તમે તો સ્થાનિક થઈ ગયા છો. એક કમેન્ટ કરવી છે મારે. હમણાં હાજી, પ્લીઝ. કહ્યું ને કે બોલો ઋષિબેન. જ્યોત્સનાબેને કહ્યું ને કે બધાને લિંક મોકલવી જોઈએ. આઈ થિંક મેં પણ મારા ફેમિલીને ફોરવર્ડ કરી, ઇવન નજીકના ફેમિલીને પણ ખબર નહોતી કે આજે આ પ્રોગ્રામ છે. એટલે આઈ થિંક વોટ્સઅપ ગ્રુપ બનાવો, આ બધા જેટલાએ એટેન્ડ કર્યું છે એટલું, તો ધે કેન ફોરવર્ડ ટુ ધેર ઇન્ટરેસ્ટેડ પીપલ. અને વોટ્સઅપથી વધારે સ્પ્રેડિંગ થાય છે. આ ફેસબુકમાં મેં વાંચ્યું, પણ નોટ એવરીબડી ગોઈંગ ઓન ધ ફેસબુક. સો આઈ થિંક વોટ્સઅપનો એક ગ્રુપ બનાવો તો then it will spread more wording. જરૂરથી આપણે વિચારોમાં પણ ફોરવર્ડ થઈશું ને હવે લિંક પણ આપણે વધારે ફોરવર્ડ કરીશું. શીલાબેન, તમારે શું કહેવું છે? શીલાબેન, અનમ્યુટ કરવા પડશે તમારે. Yeah. Okay. Next time it is open બધા માટે, પણ છતાં બી you can put with the Zoom. So if you cannot attend the meeting there, and also that Zoom we can do that. So two things, like the program with everybody and program on a Zoom. So it will be just easy to put that thing on a Zoom too. So if somebody like me, I cannot travel, so that will become easy. શીલાબેન, તમે ભલે ટ્રાવેલ નહીં કરી શકતા હોય પણ યુ આર ઓલવેઝ વિથ અસ અને તમારો સૂચન અમે શિલાલેખ તરીકે યુઝ કરીશું. ઓકે, અનિલભાઈ, વોટ્સ યોર કોમેન્ટ? આપને કેવું લાગ્યું? તમે તો આની પહેલા ઘણો ભાગ રહ્યા છો અને તમે તો અમારી કમિટીમાં એક મેમ્બર પણ છો. તો આપણે મોટા ભાગે રેગ્યુલર કરીએ છીએ આ પોએટ્રી ફેસ્ટિવલ. વચ્ચે વાત પણ થઈ કે આ ઝૂમ ઉપર થાય છે, સોશિયલ પ્લેટફોર્મ ઉપર. એવી જ રીતે કોઈ હોલમાં કે કોઈ જગ્યાએ થાય તો એ પણ એટલું જ સારું રહે, કારણ કે જે ઝૂમમાં જે મજા છે એ કદાચ હોલમાં થાય ત્યારે મજા બેવડાઈ જાય. અને બીજું કે આ ઝૂમનો ફાયદો એ છે કે જુદી જુદી જગ્યાએ છે, જુદી જગ્યાએ બેસીને પણ કાર્યક્રમ માણી શકે છે.
તો આપણે કોઈ હોલમાં એવું કરી શકીએ ઇવેન્ટ જેવું કે જે અને એને લાઈવ કરી શકીએ ફેસબુક અને બીજા સોશિયલ મીડિયા દ્વારા યુટ્યુબ દ્વારા કે જે અલગ અલગ જગ્યાએ બેઠેલા પણ માણી શકે તો એ વધારે સારું રહે. એમાં પાછા બીજા પ્રશ્નો હોય, બજેટના પ્રશ્નો હોય, જગ્યાના પ્રશ્નો હોય, અમુક કવિઓને બોલાવવા હોય તો વિઝાના પ્રશ્નો હોય. તો એ બજેટની બેડીઓ તોડી શકે એવા કોઈક સરસ દાતા હોય અને બધા સામૂહિક રીતે કરી શકે તો એ કદાચ વધારે જીવંત કાર્યક્રમ લાગે એવું મને લાગે છે. અને ઝૂમ ઉપર પણ વધારે સારી રીતે આજે મજા આવી. પણ આ બંને રેગ્યુલર કરી શકાય, વારાફરતી કરી શકાય કે એક વખત આપણે કોઈ લાઈવ કરીએ જગ્યાએ હોલમાં અને બીજી એક વખત આ રીતે ઝૂમ પર કરીએ એટલે વારાફરતી આ રીતે કરતા રહીએ તો કદાચ એને એક નવું સ્વરૂપ અને વધારે લોકો સુધી પહોંચાડવાનું એક માળખું રચી શકાય એવું મને લાગે છે. ના ના આપની વાત સાચી. Sorry, Vasudha Ben has to leave at 1 o'clock. So Vasudha Ben, can I don't have to shut down the Zoom. Okay. So I just wanted to say thank you. I'm in Charlotte right now, and I have to go to catch a plane. So I will keep it on until I finish packing. But I wanted to say a very personal and special thank you to everyone and wish Dr. Shah a very happy birthday again. And as the French say, you know, au revoir till the next time we meet. And I'll only stop the recording right now, but the Zoom can go on. Thank you. Okay. I'll Okay. stop. Have the a safe recording. flight. Okay. Have a Thank safe you. flight, Vasudha ji. Thank Okay. you. Anybody else has any comments? Doctors?